very few points I have to mention at the pathology class. Most of the classes are basically from clinical aspect. So I will discuss these things under the clinical aspect only. So these three are mainly the broad headings of my lecture today. So I think all of you know what is jaundice. It's a clinical term. You all have at least some idea about the patient right now. This jaundice, or clinically it is known as icteria, and I will come later with this topic actually, but bilirubin with a very great care, known as glutathione, known as and it needs colon itself, it converted into known as glutathione. So this, and it needs এটুকু লিখেছো, ফাইন. In the next stage, the unconjugated bilirubin albumin, and it produce bilirubin albumin conjugate. This bilirubin albumin conjugate go within the liver, and in the sinusoids albumin gets detached. So, and ultimately it permeates. Suppose these are sinusoidal lining. Within the sinusoidal lining, it permeates into the space of descent. Within the space of descent. And here comes a role of another conjugation, which is known as glutathione. So this unconjugated bilirubin transferred into hepatocyte with the help of glutathione ACE transferase into hepatocyte. So within the hepatocyte, this unconjugated bilirubin binds with glucuronic acid. তাহলে এতদূর পর্যন্ত কি হলো? Unconjugated bilirubin within the blood binds with albumin. It acts as a carrier protein, and those whole unconjugated bilirubin albumin complex go into sinusoids, and it permeates through the sinusoids. At the time of permeation, albumin gets detached from the complex. Within the sinusoids, unconjugated bilirubin transferred it into the hepatocyte with the help of glutathione ACE transferase,
And within the hepatocyte, here takes place the actual conjugation of bilirubin with the glucuronic acid. ঠিক আছে, এটুকু বুঝেছো? So within the hepatocytes, bilirubin binds with glucuronic acid. With the help of UDP glucuronyl transferase. Hence, it converted into conjugated mono or bi glucuronate, mono or bi bilirubin glucuronate, conjugated mono or bi bilirubin glucuronate. Within the hepatocyte, they get converted into a conjugated bilirubin basically. This conjugated bilirubin, the help of কিছু বলছো mono or bi UDP, হ্যাঁ, with the help of UDP glucuronyl transferase, UDP glucuronyl transferase, it binds with the glucuronic acid and converted into mono or bi glucuronide. And with the help of active energy dependent process, they actively secreted within bile canaliculi. Conjugated bilirubin secreted within the bile canaliculi. So this whole process going into the hepatocytes itself. So from starting from the albumin bilirubin complex uptake to secretion of conjugated bilirubin canaliculi within the bile canaliculi, the whole process taking part within the liver. So this is known as hepatic phase. So last phase is intestinal phase. Intestinal phase. Into hepatic duct, through the common bile duct, they go ultimately into the small intestine, and it passes through the small intestine up to large intestine, and within the large intestine it is known as stercobilin. Within the large intestine, this bilirubin converted into stercobilin, and under the effect of different microbial enzyme stercobilin bilinogen. Ki? I'm not audible. Hello. কি হচ্ছে অভিমন্য, কি হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে না বলছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, am I audible? Okay. So within the colon, it gets converted into urobilinogen. There are three fate of urobilinogen. One part gets absorbed within the colon itself, and it undergo enterocolonic or enterohepatic circulation. Okay, so they again reabsorbed in the small intestine and go into the liver. Again within the liver, they get
resecreted within the bile canaliculi, and this cyclic process is going on and on and on. It is known as enterohepatic cycle. Second part, this urobilinogen a small part go into urine, and the normal yellowish color of urine usually comes due to the presence of urobilinogen. And third, this urobilinogen gets converted to urobilin and excreted within the stool. Urobilin excreted in stool. That's all about the metabolism of bilirubin. So starting from degradation of hemoglobin, the heme converted into bilirubin. Bilirubin initially is unconjugated bilirubin form. This unconjugated bilirubin form gets converted into the conjugated bilirubin form within the hepatocytes. This conjugated bilirubin within the hepatocytes secreted into the bile canaliculi and comes within the small intestine. Here, from the small intestine, it goes into the large intestine as a urobilinogen. Usually, it was the stercobilin initially, and under the effect of microbial enzyme degradation, it gets converted into urobilinogen. Urobilinogen, there is 3 fate of urobilinogen. Some portion of urobilinogen undergo enterohepatic circulation and resecreted within the bile, and this cycle goes on. This is the major portion, around 45% portion. Some part go into the stool as a stercobilin, they get excreted, and some part go into the urine, and the normal yellowish color of urine is due to the presence of urobilinogen. So urobilinogen itself is water soluble. So what is the major difference between conjugated and unconjugated bilirubinemia? So there are 2 types of bilirubin. You have seen here, one is unconjugated. Tell me. জোরে আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। Urobilin. Stercobilin present usually within the small intestine. Under the effect of enzyme of microbes in the large intestine, it gets into the urobilinogen. Okay. So the points of differentiating points of versus the normal level initially. What is the normal level of conjugated bilirubin? Not more than 25%. Not more than 25%. So majority is conjugated bilirubin because this is the main form. Okay. Next point. Water solubility. Unconjugated bilirubin is not water soluble, but conjugated bilirubin is always water soluble. Third point, lipid solubility. Unconjugated bilirubin is, yes, it is lipid soluble. This is the reason why the unconjugated bilirubin
actually carried by the albumin, unconjugated bilirubin albumin complex, go or it permeates within the blood brain barrier. It go through the blood brain barrier and deposited within the neuron, and this condition is known as kernicterus. Lipid solubility. Fourth, number 4, Van Breen reaction is a biochemical reaction by which we can estimate the blood level of, or any urine level or any kind level of unconjugated and conjugated bilirubin. Usually with the help of Vandenberg reaction, the conjugated bilirubin can be directly measured. But unconjugated bilirubin measurement is indirect, means there will be two type of measurement, total bilirubin level and conjugated bilirubin. So total minus conjugated bilirubin level is nothing but unconjugated bilirubin level. Okay, and number 5 এখানে লিখি, number 5 যেটা বারবার বলছি, is always caused by conjugated bilirubin, but it is not caused by unconjugated bilirubin. It is not caused by conjugated bilirubin. ঠিক আছে, বুঝলে? So what are the difference between conjugated and unconjugated? The normal level of conjugated bilirubin is always less than 25% of total bilirubin, but unconjugated bilirubin is majority of total bilirubin. Okay, usually 80%, 70 to 80%. Conjugated bilirubin is always water soluble, but unconjugated bilirubin is lipid soluble. With the help of Vandenberg reaction, the conjugated bilirubin can be directly measured, but unconjugated bilirubin cannot be measured directly. It is an indirect process. Okay, and kernicterus is always formed by unconjugated bilirubin. So, what are the causes of unconjugated bilirubinemia? Enumerate the causes of unconjugated bilirubinemia. মুছে দিচ্ছি, এতদূর পর্যন্ত বুঝেছো? কারোর ডাউট আছে এতদূর পর্যন্ত? এবার প্রপার ক্লিনিক্সে ঢুকবো। কারোর ডাউট আছে এতদূর পর্যন্ত? Anyone, do you have any kind of doubt? Please clear here. Okay, fine. What are the causes of unconjugated bilirubinemia? Or your question will be as such: enumerate the causes can be broadly divided into 3 headings: increase, destruction, or increase production of what? কি হতে হবে? আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন কে ব্লাডে বাড়তে গেলে কি হতে হবে? প্রোডাকশন বাড়তে হবে। প্রোডাকশন অফ হোয়াট? দ্য মেইন সোর্স অফ আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন, হিম। Production of heme. Second, decrease hepatic uptake. তাহলেই না আনকনজুগেটেড লেভেল উইদিন দ্য ব্লাড বাড়বে, তাই তো?
unless or until if the hepatocytes are not working, the unconjugated level within the blood automatically rises. And the third effect is decrease conjugation of what? Unconjugated bilirubin. So concept বুঝতে পারলে? There are three concepts. One, increase production. The second, decrease hepatic uptake. And third, decrease conjugation of unconjugated bilirubin. So, what are the causes of দুটো বলো, increase production বলো, তোমরা বলো, জোরে, ineffective erythropoiesis, excellent, ineffective erythropoiesis. But the most important condition, আমরা সবাই পাই, what? Hemolytic anemia. What kind of hemolytic anemia? Intravascular, extravascular? Intravascular. Both. Basically both. Majority, the causes are intravascular hemolytic anemia, but also in cases of extravascular hemolytic anemia, there will be increased destruction of hemolytic second, what are the causes of the liver is not causing any kind of metabolite to enter itself within the hepatocytes. The hepatocytes are not allowing the metabolite to enter within itself. Okay, one, of course. Why? There will be periportal fibrosis. So they are not going into, or they are not permeating through the sinusoids itself. Second, sepsis. Third, pregnancy. And fourth, of course, cirrhosis. And what are the causes of decreased conjugation of unconjugated bilirubin? Is very, very important for your syllabus. There are two hereditary conditions. First, cricketer and second, Gilbert syndrome. Okay. 2 লিখলে মুছে দেব, লিখো। Two, acquired condition. One, drug. How? There are some important drugs are there, like sulfonamide, salicylate.
স্যালিসাইলেট সালফোনামাইড, জাস্ট এই দুটোর নাম মনে রেখো। 23 drugs are there, but these two are very important. These two drugs basically causes displacement of albumin from albumin unconjugated bilirubin complex. They causing displacement of albumin. Albumin জায়গাটাকে সরিয়ে দিয়ে they causes displacement of albumin. So the albumin cannot carry the unconjugated bilirubin into hepatocyte. So the first cause is drug, and second and there is another condition apart from these two, hereditary and acquired condition. There is another very important for you is neonatal jaundice. Neonatal jaundice. কি পরে হচ্ছে, আমি কোনো টপিকের কিছুতেই যাচ্ছি না, জাস্ট enumerate the causes. Neonatal jaundice. So clinically, what are the features of unconjugated hyperbilirubinemia? Clinically, what are the features of unconjugated hyperbilirubinemia? কি করে দেখো তোমরা জন্ডিসের কোনো পেশেন্ট যখন আসে তখন how can you classify that could be a conjugated hyperbilirubinemia, that could be an unconjugated hyperbilirubinemia, etc., etc. Yes, of course there will be icterus. So point number 1 will be icterus. লিখেছো এতদূর পর্যন্ত? Icterus. Second, dark color of urine. Why? There is huge amount of urobilinogen within the urine. Okay. Third, abnormal LFT. Within the abnormal LFT, alkaline gamma transferase GT, both the and gamma glucuronil transferase level, these two enzyme level will be high. Okay, and if it is a case of ineffective erythropoiesis or extracellular or intravascular or extravascular hemolysis, there will be evidence of extra medullary hematopoiesis. Extramedullary hematopoiesis. Why? Exactly. In case of like thalassemia, sickle cell anemia, etc., etc., in huge cases there will be evidence of extramedullary hematopoiesis. Fine. These are the main clinical features of unconjugated bilirubinemia. Now coming into the second part, the conjugated hyperbilirubinemia. So what are the causes of conjugated hyperbilirubinemia? Either there will be
intrahepatic cause or extrahepatic cause. So if it is an intrahepatic cause, there will be some defect either in the canaliculi or there might be some defect at the time of secretion, active secretion of hyperconjugated bilirubin within the canaliculi. Any of either of two conditions, either there might be any abnormality in canaliculi, biliary canaliculi, or there will be abnormality in secretion of conjugated bilirubin within the canaliculi, any either of two, or there might be an extrahepatic cause. Basically an obstruction of hepatic duct or common bile duct. So if come to the first point, if there is any abnormality in active secretion of conjugated bilirubin within the canaliculi, that will cause the stasis of conjugated bilirubin within the canaliculi. Yes or no? Yes. There will be two hereditary conditions associated with it. বলতে পারবে? তোমাদের কেউ বলবে? বলো? Rubin Johnson and Rotor. Exactly. Rotor. These two causes are associated with defect in the active secretion of conjugated bilirubin within the canaliculi. And there are some other conditions where the canaliculi itself is abnormal. বলতে পারবে কেউ? Any canaliculi itself is abnormal. In canaliculi morphology, one is benign hereditary recurrent cholestasis. Second, fibrocystic diseases of pancreas. Pan means pancreas. And third, cholestasis during pregnancy. These three are the conditions, the very important conditions where there will be defective canaliculi itself. Cholestasis during pregnancy. Benign hereditary recurrent cholestasis. Second is fibrocystic disorder of pancreas. Fibrocystic disorder is a large heading. Fibrocystic disorder of pancreas, liver, lung, etc. This is a large heading. So among the extrahepatic causes, the most important, কি বলেছিলাম, either there will be, the most important is obstruction. So obstruction might be in different level. Either there is an obstruction related to the hepatic duct or the common bile duct. So if there is an obstruction in the hepatic duct, what might be that obstruction? Most common cause of obstructive jaundice, gallstone. Beautiful. The most common cause of gallstone. Second, next, আর কিসের জন্য অবস্ট্রাকশন হতে পারে? একটু জোরে বলো। Portal obstruction. Portal obstruction of why there is a portal obstruction? Extrahepatic portal obstruction. For why? For any what kind of reason behind that? Portal hypertension cannot cause an obstruction. It is an effect. It is an effect
of that obstruction? Exactly, growth. Growth involving obstructing any lumen. If it is an growth of hepatic duct carcinoma, which is known as cholangiocarcinoma, or carcinoma in head of pancreas, which causes an annular growth within the pancreas. Exactly, at the ampulla vata. So at the point of opening of common bile duct, there will be, if there is any obstruction, the bile cannot go, and it will cause the reflux action of bile. It will spread in retrograde direction through the common hepatic duct into the hepatic duct into the liver itself, and other than these three conditions, if there is any inflammatory stricture, suppose there will be an inflammation. What kind of inflammation? Inflammation associated with the common bile duct or common hepatic duct is ascending cholangitis. There is known as a triad, pentad, which is known as Fallot pentrad. Fallot pentrad. What are the components of Fallot pentrad? Surgery case eta. Triad ache ar pentad ache. Ki triad ache? Gallstone, hepatic jaundice, and right hypochondrial pain. And if there is any fever and there is rise of temperature, these two, pain and rise of temperature, it is Fallot's pentrad. These are all associated with the ascending cholangitis. So if there is any ascending cholangitis, and secondary to the ascending cholangitis, if there is inflammatory stricture, there might be extrahepatic obstruction. And the fifth important, very important cause is of course an hepatic hereditary causes. Congenital atresia of common bile duct or common hepatic duct. Congenital atresia of common hepatic duct. So ultimately, what are the causes of extrahepatic biliary obstruction? The most important cause is gallstone. Second, the carcinoma, either involving the head of the pancreas or involving the common bile duct, cholangiocarcinoma or carcinoma of head of the pancreas, which is causing the obstruction in the ampulla vata. Third, ascending cholangitis, and the consequence of ascending cholangitis, inflammatory stricture. Fourth, and fifth, congenital atresia of common hepatic duct. So what are the features of conjugated hyperbilirubinemia? What are the features of conjugated hyperbilirubinemia? How can you differentiate the unconjugated from conjugated? যখনই কোনো গলস্টোন নিয়ে কোনো পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে এবং সেখানে হাইপারবিলিরুবিনিয়া পাবে, তখন দুটো জিনিস সবসময়ই পাবে। ওয়ান, রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াল একটা পেইন পাবে, অ্যান্ড সেকেন্ড, ক্লে কালার স্টুল। So first point, clay color stool. Second, there will be huge amount of the bile salt within the blood, and this bile salt can get deposited within the skin,
and it will cause extensive, intrusive pruritus. So excessive bile salt causing the excessive amount of pruritus also. So bile salt accumulation within the body causing pruritus. Third, there will be association of hyperlipidemia and hypoprothrombinemia. Hyperlipidemia and hypoprothrombinemia. And P time will be prolonged. But mainly, these clinical features are associated with intrahepatic causes of hyperconjugated bilirubinemia. These are basically intrahepatic causes of hyperconjugated bilirubinemia. How can you differentiate from intrahepatic to extrahepatic causes? Of course, if there is decreased amount of the bile within the small intestine, the main function of bile within the small intestine is to formation of some micelle, and that micelle will help for fat absorption, and within the at the time of the fat absorption, some important vitamins also get absorbed, which are the lipid soluble vitamins. What are those vitamins? Vitamin A, D, E, K. So if there is decrease in fat absorption in the small intestine and decrease in vitamin A, D, E, K absorption within the small intestine, it will result two things. One, steatorrhea, and second, decreased vitamin K absorption means decreased amount of vitamin K within the body, which causes elongation of prothrombin time. So how can you differentiate? Is it a cause of, it is a consequences of intrahepatic cause or extrahepatic cause? If there is an extrahepatic cause, as a treatment, if you give vitamin K intramuscularly or intravenously, basically usually it is given in the intramuscular route, it will cause normalization of the P time in extrahepatic causes. Keno bolo? Suppose this P time is prolonged. P time is prolonged. Why this? Why? Lack of vitamin K. It cannot get absorbed in the small intestine. ठीक है? So if there is decrease in vitamin K in the blood, the cause might be intrahepatic or extrahepatic, both. But if it is an extrahepatic cause, because the normal secretion is normal, I mean within the bile, the vitamin K can easily pass. So if it is given in intramuscular route, the intrahepatic, in cases of intrahepatic causes of cholestasis, the P time will not go better. There will be no normalization of P time in IM vitamin K. But in cases of extrahepatic causes, if the IM vitamin K is given, there will be normalization of P time, because the canalicular system is okay in such cases. So it causes bypassing of phosphorus metabolism. ठीक?
So, last point, the diagnosis is made with the help of biopsy, and there are two biopsy, histopathological features in intrahepatic causes and two features in extrahepatic. Features in intrahepatic causes. One, within the intrahepatic causes there is basically bile stasis. And second, there will be feathery degeneration of hepatocyte site. First, there will be bile stasis, and second features will be feathery degeneration of hepatocyte. As a consequence of both two, there will be in advanced cases portal fibrosis plus biliary. And in cases of extrahepatic causes, the two important histological features is one, there will be retrograde reflux of bile within the common hepatic duct, which ultimately causes the there will be necrosis of hepatocyte. Why? This reflux of bile, the bile ultimately go within the hepatocyte and extravasated within the hepatocytes, and it causes ultimately necrosis of hepatocytes. These two important features you can differentiate with the help of these two important features of histopathological examination from intrahepatic with the extrahepatic causes of conjugated hyperbilirubinemia. That's it. এইটুকুই সিলেবাসে আছে তোমাদের। খুব ইজি সাবজেক্ট, খুব ইজি টপিক। Ascending cholangitis means retrograde cholangitis. Very few points I have to mention at the pathology class. Most of the classes are basically from clinical aspect. So I will discuss these things under the clinical aspect only. So these three are mainly the broad headings of my lecture today. So I think all of you know what is jaundice. It's a clinical term. You all have at least some idea about the patient right now. This jaundice, or clinically it is known as icterus, is a part of day-to-day practice, routine examination, the initial general examination point. Like what are the other general examination points? You know, pallor, clubbing, jaundice,
icterus, edema, cyanosis. So what is icterus or jaundice? Usually is discoloration of either sclera or skin due to increased level of bilirubin within the blood. So what is the normal level of bilirubin? What is the normal level of bilirubin in blood? Anyone? Tell me, what is the normal level of bilirubin in the blood? Bolo, bolo. Normal level of bilirubin. It is 0.3 to 1.3 milligram per dl. So arbitrarily, if it is more than 3 milligram per dl, নমস্কার, আমি প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিকের একজন ফ্যাকাল্টি। দেখো, আমি তোমাদের ডিটারমিনেন্ট পড়াচ্ছিলাম। তো আগের দিন ক্লাসে আমি তোমাদের কিভাবে একটা থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্টের মাইনর ও কোফ্যাক্টর আমরা বের করি সেটা আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম ফর্মুলা। তো আজকে আমি সেই রিলেটেডই কয়েকটা অঙ্ক লিখেছি। তো এই অঙ্কগুলো আমরা করে নিই। তাহলে প্রথম অঙ্ক কী দিয়েছে আমাদের কি বলেছে, ফাইন্ড দ্য মাইনর অ্যান্ড কোফ্যাক্টর অফ দ্য ডিটারমিনেন্ট। এই যে চারটে ডিটারমিনেন্ট আমি লিখেছি, এগুলোর মাইনর এবং কোফ্যাক্টর বের করতে হবে। তাহলে প্রথম অঙ্ক ম্যাথটা আমার কী আছে, ডিটারমিনেন্ট আমার কী আছে, -1 2 3 0 -2 -3 1 4 5। আমাকে কোন এলিমেন্টের মাইনর আর কোফ্যাক্টর বের করতে বলেছে, এলিমেন্ট 4। তাহলে আমি কি লিখবো, মাইনর অফ 4 সমান কি, 4 কোথায় আছে, 4 আমার আছে থার্ড রো সেকেন্ড কলাম। তাহলে 4 আমার আছে থার্ড রো সেকেন্ড কলাম। তাহলে কি হবে, আমার কোন রোতে আছে, থার্ড রো। থার্ড রো কি, সেকেন্ড এলিমেন্ট। তাহলে আমি কি লিখবো, A32 মাইনর M32। M32 আমি কেন লিখলাম, কারণ এটা আমার আছে রো 3 আর কোন কলামে আছে, সেকেন্ড কলামে আছে। তাহলে দেখো 4 যে রো আর যে কলামে বিলং করে আমরা সেটা বাদ দিয়ে বাকিটা লিখবো। তাহলে বাকিটা আমার কি পড়ে থাকছে, -1 3 এটা হচ্ছে আমার 0 -3। তাহলে কি পড়ে থাকছে, -1 3 আর 0 -1 3 0 -3। তাহলে দেখো এবার আমি ভেঙে দিই। তাহলে আমার কি হবে, -1 ইন্টু -1, মাঝে সাইনটা আমার -3 ইন্টু 0। তাহলে -1 আমার কত হয়, +1। 3 সাথে 0 কে আমার গুণ করলে কত হবে, 0। তাহলে আমার অ্যান্সার কি আসছে, 0। এটা আমার গেল মাইনর। এবার আমি কি আসবো, কোফ্যাক্টর। কোফ্যাক্টর অফ 4। তাহলে কোফ্যাক্টরকে আমরা কি লিখি, সি বা এ দিয়ে ডিনোট করি। আমি এখানে সি লিখছি, সি অফ 3 2। তাহলে দেখো এখানে কি 3 আর 2, তাহলে কি হবে, -1 টু দি পাওয়ার 3 + 2 M32। তাহলে -1 টু দি পাওয়ার কত, 5 -1 টু দি পাওয়ার 5 M32। তাহলে -1 টু দি পাওয়ার 5 মানে কত হচ্ছে, -1। তাহলে -M32। তাহলে অ্যান্সার আমার আসছে -1, কারণ M32 আমার হচ্ছে +1। তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে -1। তাহলে এখানে এলিমেন্ট 4 এর মাইনর আমার কত হচ্ছে 1 আর কোফ্যাক্টর আমার কত হচ্ছে -1। দেখো আমার সেকেন্ড ম্যাথটা দেখো, দুই নম্বরটা আমার কি আছে, 2 -2 3 1 5 6 2 7 3। তাহলে আমাকে কোন এলিমেন্টের বার করতে বলেছে, মাইনর আর কোফ্যাক্টর, এলিমেন্ট 6। তাহলে আমার এলিমেন্ট 6 কোথায়, এখানে। তাহলে এলিমেন্ট 6 কোথায় আছে, আমার আছে সেকেন্ড রোতে আর
থার্ড কলামে, তাহলে আমি এখানে লিখছি মাইনর অফ 6 সমান আমি কি লিখতে পারি m, এ কোথায় আছে সেকেন্ড রোতে 2 3, আর কোথায় আছে থার্ড কলামে, তাহলে আমি কি লিখতে পারি m32, তাহলে সমান আমার কত হবে, এই এলিমেন্টটা যে রো আর যে কলামে বিলং করে আমি সেটাকে বাদ দিয়ে বাকিটা লিখবো, তাহলে এই রোটা আমার বাদ যাবে আর এই কলামটা আমার বাদ যাবে, তাহলে আমার কি পড়ে থাকছে 2 -2 আর আমার হচ্ছে 2 7, তাহলে কি হচ্ছে আমি যদি ভাঙি কোনাকুনি আমার গুণ হবে ডায়াগোনালি 2 × 7 মাইনাস 2 × -2, তাহলে 2 × 7 আমার হচ্ছে 14 মাইনাস -4, তাহলে 14 প্লাস 4 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার কত অ্যান্সার আসছে 18। তাহলে এবার মাইনর বেরিয়ে গেলে আমি কি বের করব কোফ্যাক্টর, কোফ্যাক্টর অফ কি 6, তাহলে 6 আমার কি হচ্ছে কোফ্যাক্টরকে আমরা কি দিয়ে লিখি c দিয়ে, c32, তাহলে -1 টু দি পাওয়ার 3 প্লাস 2 ইনটু m32, তাহলে কত হচ্ছে -1 টু দি পাওয়ার কত 5 m32, -1 টু দি পাওয়ার 5 মানে কত হচ্ছে আমার -1, তাহলে -1 ইনটু m32, এটা সমান কত যাচ্ছে -m32, তাহলে মাইনাস আমরা কত বেরিয়েছে 18, তাহলে -18, তাহলে এই গেল আমার মাইনর এন্ড কোফ্যাক্টর, তাহলে মাইনর অফ 6 আমার কত বের হলো 18 আর কোফ্যাক্টর অফ 6 আমার কত বের হলো -18। দেখো এবার আমরা 3 নাম্বার ম্যাথটা দেখি 5 -2 7, আমাকে কোন এলিমেন্টে বের করতে বলেছে এলিমেন্ট 4, তাহলে 4 কোথায় এখানে ফার্স্ট রো আর আমার কোন কলামে আছে থার্ড কলামে আছে, তাহলে আমি কি বার করব লিখব মাইনর অফ 4, তাহলে কত হবে m কোন রোতে আছে ফার্স্ট রো m1 থার্ড কলাম m13, কারণ এটা কি ফার্স্ট রো থার্ড কলামে আছে, তাহলে দেখো আমি ওই রো আর ওই কলামটা বাদ দিয়ে বাকিটা লিখবো, তাহলে আমার কি পড়ে থাকছে -3 0 5 -2, তো এখানে আমি ভাঙছি -3 × -2 -5 × 0, তাহলে কত হচ্ছে -3 × -2 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, তাহলে 6 -0, তাহলে আমার অ্যান্সার কত আসছে 6, তাহলে মাইনর অফ 4 আমার কত বের হলো 6, এবার আমি কি বের করব কোফ্যাক্টর, কোফ্যাক্টর অফ 4, তো কোফ্যাক্টরকে আমরা কি দিয়ে লিখি c13, তাহলে কত হবে -1 টু দি পাওয়ার কত 1 + 3 ইনটু m13, তাহলে কত আসছে -1 টু দি পাওয়ার 4 m13, তাহলে -1 টু দি পাওয়ার 4 মানে কত -1 চারবার আমরা গুণ করছি, তাহলে আমার কি আসছে +1, তাহলে আমার এটা কি হবে m13, তাহলে m13 মানে কত 6, তো দেখো এখানে কোফ্যাক্টর আর আমার মাইনরের ভ্যালু কি হচ্ছে সেম, কোফ্যাক্টরের ভ্যালু হচ্ছে 6 এবং মাইনরের ভ্যালু হচ্ছে 6, তাহলে 4 নাম্বার ম্যাথটা দেখো, তাহলে আমাকে কি বার করেছে এলিমেন্ট 7 এর মাইনর আর কোফ্যাক্টর, তাহলে এলিমেন্ট 7 আমার কোন রোতে আছে সেকেন্ড রো আর কোন কলামে আছে ফার্স্ট কলাম, তাহলে মাইনর অফ 7 সমান আমি কি লিখতে পারি m, এ কোন রোতে আছে সেকেন্ড রো m2 ফার্স্ট কলাম 2 1, তাহলে আমি কি লিখতে পারি m21, তাহলে দেখো m21, তাহলে আমাকে এই রো আর এই কলামটা বাদ দিয়ে বাকিটা লিখবো, তাহলে আমার কি পড়ে থাকছে 1 2 6 -1, এটাই পড়ে থাকছে, কারণ আমি
এই রোটা বাদ দিলাম, এই কলামটা বাদ দিলাম, তাহলে আমার কি পড়ে যাচ্ছে 1 2 6 -1, তাহলে আমার কি হচ্ছে 1 × -1 -6 × 2, তাহলে 1 × -1 কত -1 -12, তাহলে আমার কত আসছে -13, তাহলে মাইনর অফ 7 আমার কত হলো -13। এবার আমি কি বের করব কোফ্যাক্টর অফ 7, তাহলে আমি কি লিখতে পারি C21, তাহলে কি হচ্ছে -1 to the power 2 + 1 × M21, তাহলে আমার কত আসছে -1 এর কিউ M21, তাহলে -1 এর কিউ সমান কত আসবে 3 বার যদি আমি -1 কে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কত আসবে -1, তাহলে কি আসছে -M21, তাহলে দেখো M21 এর ভ্যালু আমার আসছে -13, তাহলে মাইনাস অফ -13, তাহলে কত হচ্ছে 13, তাহলে মাইনর অফ 7 আমার কত হলো -13, কোফ্যাক্টর অফ 7 আমার কত হলো +13, তাহলে এই গেল মাইনর আর কোফ্যাক্টর। এতক্ষণ কোফ্যাক্টর আর মাইনর কিভাবে বের করতে হয় সেটা দেখলাম, এবার আমরা এটা ম্যাথ করি। এখানে কি দিয়েছে উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং প্রুভ দ্যাট, মানে এক্সপ্যান্ড না করে এই ডিটারমিনেন্টটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারবো না, মানে আমরা ভাঙতে পারবো না। এক্সপ্যান্ড না করে আমাদেরকে কি প্রুভ করতে হবে, এটা সমান এটা সমান এটা। তাহলে আমি দেখো প্রথম ডিটারমিনেন্টটা লিখে নিই, ABC XYZ আর আমার কি আছে PQR, তাহলে আমাকে এটা সমান কি প্রুভ করতে হবে সেকেন্ডটা। তাহলে আমি কিভাবে করব, দেখো আমরা প্রথম ক্লাসে ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি পড়েছিলাম এবং সেখানে আমরা কি দেখেছিলাম যে একটা ডিটারমিনেন্টের যদি প্রত্যেকটা রোকে কলামে বা কলমকে রোতে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে সেই ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হয় না, সেম ভ্যালু থাকে। আমরা প্রপার্টি নাম্বার 1 এ দেখেছিলাম। দেখো আমরা এখানে এখন সেটাই করছি, আমরা কি করছি এখানে রোকে কলমে এক্সচেঞ্জ করছি। একটা ডিটারমিনেন্টের আমরা যদি প্রত্যেকটা রোকে কলমে এক্সচেঞ্জ করি বা যদি প্রত্যেকটা কলমকে রোতে এক্সচেঞ্জ করি তাহলে আমরা সেটাকে কি বলি ট্রান্সপোজ করা। তাহলে আমি কি করছি এখানে ট্রান্সপোজিং দ্য ডিটারমিনেন্ট। তাহলে ট্রান্সপোজিং আমরা কাকে বলছি, এই যে ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি নাম্বার 1 এ আমরা পড়েছিলাম যে কোনো ডিটারমিনেন্টের আমরা যদি প্রত্যেকটা রোকে কলমে এক্সচেঞ্জ করি বা প্রত্যেকটা কলমকে রোতে এক্সচেঞ্জ করি সেটাকেই আমরা বলছি কি ট্রান্সপোজ করা। তাহলে এই তাহলে কি ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হয় না। তাহলে এখানে আমি প্রথমে কি করে নিচ্ছি ট্রান্সপোজিং দ্য ডিটারমিনেন্ট। তাহলে দেখো এখানে আমার কি ছিল ABC, তাহলে আমার ABC, এটা এখানে ছিল R1, এটা এখানে কি হয়ে যাচ্ছে C1, মানে এখানে আমি রোকে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করছি। তারপরে কি XYZ, দেখো XYZ এখানে ছিল R2, এখানে হয়ে গেছে কি C2, আর এটা আমার কি হলো PQR। PQR আমার এখানে কি ছিল R3, এখানে আমার কি হয়ে গেছে C3। এতটা অবধি আমি করে নিলাম। এবারে আমি কি করব দেখো, এবারে আমরা ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি নাম্বার 2 তে কি পড়েছিলাম যে আমরা যদি অ্যাডজাসেন্ট দুটো রো বা যদি দুটো কলমকে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু সেম থাকে, শুধু কি হয় সাইনের পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে কি হচ্ছে ভ্যালু সেম থাকছে, মানে এর ভ্যালুও যা এর ভ্যালুও তাই। সেটা দেখো আমরা শুধুমাত্র ট্রান্সপোজ করেছি, কোনো সাইন বা কিছু দিইনি। কিন্তু আমরা যদি দুটো অ্যাডজাসেন্ট মানে পাশাপাশি দুটো রো বা যদি দুটো কলমকে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু সেম থাকে কিন্তু সাইন অপোজিট হয়। তাহলে এখানে আমরা কি করছি C1 এবং C2 কে আমরা কি করছি ইন্টারচেঞ্জ করছি। তাহলে দেখো তাহলে আমার প্রথমে কি আসবে নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসবে, কারণ যদি ইন্টারচেঞ্জ করি আমার সাইন অপোজিট হবে। এখানে কি আছে পজিটিভ আছে, তাহলে এখানে আমার কি হবে সাইন নেগেটিভ হবে। তাহলে C2 কোনটা XYZ, তাহলে আমি এখানে লিখছি XYZ, আর C1 কোনটা ABC, আর এখানে আমি কি লিখছি PQR। এটাকে আমি যেমন আছে সেরকমই করছি। তাহলে আমি নেক্সট স্টেপ কি করব, দেখো আমাকে এটা সমান এটা প্রুভ করতে হবে। দেখো আমার XAP কোথায় আছে R2 তে আছে, আর YBQ আমার কোথায় আছে R1 এ আছে, আর ZCR দেখো চলেই এসেছে। তাহলে কি করতে হবে ইন্টারচেঞ্জিং। তাহলে দেখো এখানে আমার সাইন কি ছিল নেগেটিভ, তাহলে এখানে আমার সাইন কি হবে পজিটিভ, কারণ আমি ইন্টারচেঞ্জ করছি। আমার সাইন ডিফারেন্ট হবে দুটো অ্যাডজাসেন্ট রোকে। তাহলে আমি ফার্স্ট রো যেমন আছে সেরকম আমি R1 আর R2, তাহলে R2 কি YBQ, R1 কি XAP, এটা যেমন আছে সেরকমই থাকবে ZCR। তাহলে দেখো আমাকে প্রুভ করতে বলেছিল এটা সমান এটা, দেখো আমার চলে যাচ্ছে এটা সমান এটা, দেখো সেম।
তাহলে প্রথম প্রুফটা আমার হয়ে গেল। এবার সেকেন্ড কি করতে হবে, আমাকে এটা সমান এটা প্রুফ করতে হবে। তো আমি কিভাবে করব, দেখো আমি প্রথমে ডিটারমিনেন্টটাকে লিখি। তাহলে ট্রান্সপোজিং মানে কি, ট্রান্সপোজিং মানে হচ্ছে রোকে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করা বা কলমকে রোতে ইন্টারচেঞ্জ করা। তাহলে এখানে আমি কি করব, রোকে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করব। তাহলে আমার প্রথম রো কি আছে ওয়াই বি কিউ, এটাকে আমি কি করব কলমে ইন্টারচেঞ্জ করব, মানে C1 এ। তাহলে ওয়াই বি কিউ। দেখো সেকেন্ড রো হচ্ছে আমার এক্স এ পি, এটা আমার হবে C2 এক্স এ পি। থার্ড রো আমার আছে কি জেড সি আর, এখানে এটা হবে কি C3 জেড সি আর। হয়ে গেল। তাহলে দেখো আমার কিছুই আসেনি। তাহলে এবারে আমি কি করব, এবারে আমি ইন্টারচেঞ্জ করব। কাকে কি ইন্টারচেঞ্জ করব, কলম 1 আর কলম 2 ইন্টারচেঞ্জিং। তাহলে দেখো আমার সাইন কি হবে, এখানে নেগেটিভ হবে, কারণ আমরা যদি দুটো অ্যাডজাসেন্ট রো বা কলমকে ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে কি হয়, সাইন উল্টো হয় কিন্তু ভ্যালু সেম থাকে। এটা আমরা কি পড়েছিলাম, কোথায় পড়েছিলাম, ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি নাম্বার 2। তাহলে দেখো এখানে আমার পজিটিভ সাইন, তাহলে এখানে আমার কি নেগেটিভ সাইন আসবে। তাহলে আমি C1 আর C2 কে ইন্টারচেঞ্জ করছি। তাহলে C2 আমার কি এক্স এ পি, এ কোথায় আছে C1 এর জায়গায়, আর C1 কোথায় যাচ্ছে C2 এর জায়গায়, ওয়াই বি কিউ। এটা আমার কি আছে জেড সি আর। হয়ে গেল। তাহলে দেখো এক্স ওয়াই জেড, এখানেও আমার আছে এক্স ওয়াই জেড, এই রোটা আমার সেম আছে। তাহলে দেখো পি কিউ আর, আমার এখানে পি কিউ আর কোথায় আছে R3, আর এখানে কোথায় R2। তাহলে এবার আমাকে তাহলে কি করতে হবে, ইন্টারচেঞ্জিং। তাহলে দেখো R2 আর R3 তে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে ভ্যালু কি আসবে, অপোজিট হবে। তাহলে এখানে আছে আমার নেগেটিভ, তাহলে এখানে আমার কি হবে পজিটিভ। তাহলে আমি প্রথম R1 যেমন আছে সেরকম লিখলাম এক্স ওয়াই জেড। R2 কে আমি কোথায় লিখবো, R3 এর জায়গায়, আর R3 কে আমি কোথায় লিখবো, R2 এর জায়গায়। তাহলে পি কিউ আর, আর এটা হচ্ছে এ বি সি। দেখো এটা তো সেম। তাহলে আমার প্রুফ হয়ে গেল এটা সমান এটা সমান এটা। তাহলে শো প্রুফ। তাহলে দেখো ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টিগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা কত সহজেই ম্যাথটাকে সলভ করতে পারলাম। আমি আরেকবার স্টেপ ওয়াইজ বলে দিচ্ছি আমি কি কি করলাম। আমি প্রথমে কি করলাম, ট্রান্সপোজ করে নিলাম। ট্রান্সপোজ মানে কি, রোকে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করা বা কলমকে রোতে ইন্টারচেঞ্জ করা। কিন্তু ট্রান্সপোজ করার সময় আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আমরা কোনো একটা রোকে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করলাম, বাকিগুলোকে আমি সেম রেখে দিলাম, সেটা করলে হবে না। ধরো এখানে আমি কি করেছি, প্রত্যেকটা রোকে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করেছি, কিন্তু আমি যদি এটা না করে শুধু R1 কে আমি C1 এ ইন্টারচেঞ্জ করলাম, বাকিগুলোকে আমি সেম রাখলাম, তাহলে কিন্তু হবে না। প্রত্যেকটা রো বা প্রত্যেকটা কলমকেই আমাকে ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট স্টেপে আমি কি করেছি, প্রত্যেকটা রোকে আমি কি করেছি কলমে ইন্টারচেঞ্জ করে নিয়েছি। সেকেন্ড স্টেপে আমি কি করেছি, C1 এবং C2 কে ইন্টারচেঞ্জ করেছি। তো আমার এখানে নেগেটিভ সাইনটা এসেছে। তারপরের স্টেপে আমার কি হয়েছে, ইন্টারচেঞ্জিং R1 এন্ড R2, R1 এবং R2 কে আমি ইন্টারচেঞ্জ করেছি। এটার ক্ষেত্রে আমি ফার্স্ট স্টেপে কি করেছি, ট্রান্সপোজ করে নিয়েছি, প্রত্যেকটা রোকে প্রত্যেকটা কলমে ইন্টারচেঞ্জ করেছি। তারপরে আমি C1 এবং C2 কে ইন্টারচেঞ্জ করেছি, এন্ড দেন লাস্ট স্টেপে আমি R2 আর R3 কে ইন্টারচেঞ্জ করেছি। তাহলে এইভাবে আমি এই ম্যাথটা সলভ করলাম। দেখো আমাদের নেক্সট ম্যাথ কি দিয়েছে, আমাদেরকে ডিটারমিনেন্টের সমান এটা প্রুভ করতে দিয়েছে। তো আমরা কিভাবে করব, দেখো আমরা সেটাই স্টেপ ওয়াইজ দেখছি। তাহলে প্রথমে আমরা ম্যাথটা লিখি। ম্যাথটা আমার কি আছে, b plus c a minus c a minus b, b minus c c plus a b minus a, c minus b c minus a plus b। এটা আমার দিয়েছে ডিটারমিনেন্ট। তো আমি ফার্স্ট স্টেপে কি করব, আমাকে দেখতে হবে কি করলে আমার কোথায় জিরো আসবে বা আমার টার্মগুলো ছোট আসবে, তাহলে আমার ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হবে। তো আমি ফার্স্ট স্টেপ কি করছি, R2 ড্যাশ সমান R2 প্লাস R1। ঠিক আছে, R1 যেমন আছে আমি সেরকমই লিখবো, b plus c a minus c, আর এটা আমার কি হচ্ছে a minus b। তাহলে R2 ড্যাশ সমান আমি কি করেছি, R2 plus R1। তাহলে R2 plus R1 b minus c plus b plus c। এটা কি হচ্ছে আমার c plus a minus c। এটা হচ্ছে আমার b minus a plus a minus b। এটা আমার গেল c minus b c minus a plus b।
তাহলে দেখো আমার বি প্লাস সি, এ মাইনাস সি, এ মাইনাস বি, এটা আমার কি হলো, সি সি কেটে গেল, সি সি কেটে গেল, তাহলে আমার কি আসছে 2b, এখানে আমার কি কাটছে, সি সি কাটছে, তাহলে আমার কি হচ্ছে 2a, এখানে দেখো বি বি এ এ কাটছে, তাহলে এটা আমার কত হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে সি মাইনাস বি, সি মাইনাস এ, এ প্লাস বি। তাহলে আমার এই স্টেপ অবধি হয়ে গেল। দেখো আমার এই লাইন, দেখো যেটা আমার R2 ছিল সেটা আমার ছোট হয়েছে, 2b 2a আর 0 হয়েছে। তাহলে এবার আমাকে এইভাবে আমাকে প্রত্যেকটা রো কলামকেও আমাকে ছোট করতে হবে। তাহলে আমি পরের স্টেপ কি করব, R3 ড্যাশ সমান আমি কি করব, R3 প্লাস R1। তাহলে দেখো R1 যেমন তুমি সেরকমই লিখবো, b প্লাস সি, এ মাইনাস সি, এ মাইনাস বি, এটা আমার যেমন আছে সেরকম লিখবো 2b 2a 0। তাহলে এইখানে আমি কি করেছি, R3 ড্যাশ সমান R3 প্লাস R1, তাহলে c মাইনাস b প্লাস b প্লাস c, R3 মাইনাস R1, এটা আমার কি c মাইনাস a প্লাস a মাইনাস c, এটা আমার কি a প্লাস b প্লাস a মাইনাস b। তাহলে দেখো মাইনাস বি কেটে গেল, মাইনাস এ মাইনাস এ মাইনাস সি মাইনাস সি, আর এটা আমার কি কাটছে প্লাস বি মাইনাস বি। তাহলে আমার কি হচ্ছে বি প্লাস সি, এ মাইনাস সি, এ মাইনাস বি, এটা আমার বেরোচ্ছে 2b 2a 0। এখানে আমার কি পড়ে থাকছে 2c, এটা আমার কি পড়ে থাকছে 0, আর এখানে আমার কি পড়ে থাকছে 2a। তাহলে দেখো আমরা প্রথম দিন যে ক্লাস করেছিলাম, যখন আমরা ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি পড়েছিলাম, তখন আমরা কি বলেছিলাম যে কোনো একটা কমন মাল্টিপেল যদি প্রত্যেকটা রো বা প্রত্যেকটা কলামের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে যদি মাল্টিপ্লাই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেটা কমন নিয়ে বাইরে বের করে দিতে পারি। তাহলে এখানে দেখো 2 প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে, কোথায় R2 এর, এই 2টাও প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে, কোথায় R3। তাহলে আমি 2 কমন নিচ্ছি, তাহলে আমি কি লিখছি 2 ক্রস 2, একটা 2 আমার কোথা থেকে এলো R2 থেকে, আর একটা 2 আমার কোথা থেকে এলো R3 থেকে। তাহলে এবার আমি কি লিখছি, আমার R1 যেমন আছে আমি সেরকম লিখবো, b প্লাস সি, এ মাইনাস সি, এ মাইনাস বি, এটা আমার গেল b a 0, এটা আমার হচ্ছে c 0 a হয়ে গেল। তাহলে এবার আমি কি করব, দেখো এবার এটা আমার 2 × 2, তাহলে আমার কত হয় 4। এবার আমি করছি R1 ড্যাশ সমান R1 মাইনাস R3। তাহলে R1 কি আছে আমার b প্লাস সি মাইনাস সি, a মাইনাস সি মাইনাস 0, তাহলে এই হবে, আর এটা হচ্ছে a মাইনাস b মাইনাস a, এটা আমার যেমন আছে সেরকম থাকবে, b a 0, এটা আমার হচ্ছে c 0 a। তাহলে দেখো প্লাস সি মাইনাস সি কেটে গেল, প্লাস এ মাইনাস এ কেটে গেল। তাহলে দেখো আমি এখানে লিখছি, ওপরটায় মুছে, জাস্ট আমি এটাকেই এখানে লিখলাম। তাহলে এবার আমি কি করব, আমার পরের কি অপারেশন কি হবে, দেখো আমাকে ছোট, এখানে আমার b মাইনাস b করলে কি হবে, আমার 0 চলে আসবে। তাহলে আমি কি করব, এই স্টেপটাকে, তাহলে আমি কি করছি R1 ড্যাশ সমান R1 মাইনাস R2। তাহলে এটা করলে আমার কি হবে, এখানে সমান 4 যেমন আছে আমার বাইরে সেরকমই থাকবে। তাহলে আমি কি লিখছি, R1 যেমন আছে সেরকম লিখছি, b a মাইনাস সি মাইনাস b, সরি আমি R1 সমানই করেছি R1 মাইনাস R2। তাহলে এটা কি b মাইনাস b, এটা হচ্ছে আমার a মাইনাস সি মাইনাস a, এটা আমার মাইনাস b মাইনাস 0, তাহলে b মাইনাস b হবে, এটা আমার হলো b a 0 c 0 a। তো দেখো মাইনাস বি কত হয় 0, a কেটে গেল, তাহলে এটা আমার পড়ে হলো মাইনাস সি, এটা আমার হচ্ছে কি মাইনাস বি, b a 0 c 0। তাহলে দেখো এখানে মাইনাস সি আছে, এখানে মাইনাস বি আছে, তাহলে আমি মাইনাসটাকে কমন নিয়ে বাইরে বের করে দিচ্ছি, তাহলে মাইনাস 4, তাহলে এটা আমার কি হচ্ছে 0 c b b a 0 c 0 a। এবার আমি এই ডিটারমিনেন্টটাকে জাস্ট ভেঙে দিচ্ছি।
তাহলে প্রথম টার্ম আমার 0, 0 এর সাথে আমি যাকেই গুণ করব 0 হবে, আমার লেখার দরকার নেই। তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি মাইনাস সি। তাহলে দেখো এই দুটোকে আমি বাদ দিলাম, এই রো আর এই কলাম, তাহলে আমার কি হচ্ছে বি 0 সি এ প্লাস বি। তাহলে আমি এই কলাম বাদ দিলাম, এই রো বাদ দিলাম, তাহলে হচ্ছে বি এ সি 0 মাইনাস 4 আমার যেমন আছে আমি সেরকমই রাখছি। তাহলে এটা মাইনাস সি, এটা হচ্ছে এ বি মাইনাস 0 প্লাস বি, এটা হচ্ছে 0 মাইনাস এ সি। তাহলে এটা মাইনাস 4, এটা কি হচ্ছে মাইনাস এ বি সি, এটাও মাইনাস এ বি সি। তাহলে মাইনাস 4 ইন্টু কি মাইনাস 2 এ বি সি, মাইনাস এ বি সি মাইনাস এ বি সি, তাহলে কত হয় মাইনাস 2 এ বি সি। তাহলে মাইনাসে মাইনাসের সময় কত হচ্ছে প্লাস, তাহলে প্লাস 8 এ বি সি। দেখো 8 এ বি সি এটাই তো আমাকে প্রুফ করতে দিয়েছিল, তাহলে সেটাই আমার চলে এলো। তাহলে ম্যাথটা একটু বড় কিন্তু স্টেপ ওয়াইজ করলে ইজি। তাহলে আরেকবার আমি পরপর স্টেপগুলো বলে দিচ্ছি আমি কিভাবে কি করলাম। তাহলে প্রথমে আমি কি করেছি, R2 ড্যাশ সমান R2 প্লাস R1, দেখো সেটাই করেছি। R1 যেমন ছিল আমি সেরকম রেখেছি। দেখো R2 ড্যাশ সমান কি করেছি R2 প্লাস R1 B মাইনাস C প্লাস B মাইনাস C, একইভাবে C মাইনাস A প্লাস A মাইনাস C, একইভাবে B মাইনাস A প্লাস A মাইনাস B। তাহলে এখানে দেখো CC কেটে গেছে, তাহলে হচ্ছে 2B 2A, এখানে দেখো CC কেটে গেছে 2A, এখানে A BB কেটে গেছে, তাহলে কি হচ্ছে 0। তাহলে সেকেন্ড স্টেপে আমি কি করেছি, R3 ড্যাশ সমান R3 মাইনাস R1, দেখো সেটাই করেছি। R1 যেমন ছিল সেম লিখেছি, R2 যেমন ছিল সেম লিখেছি। R3 ড্যাশের জায়গায় আমি কি করেছি R3 মাইনাস R1, দেখো R3 C মাইনাস B প্লাস R1 প্লাস B প্লাস C, দেখো এখানে C মাইনাস A প্লাস A মাইনাস C, এটাও হয়েছে A প্লাস B প্লাস A মাইনাস B। তো দেখো BB কেটে গিয়ে আমার কি হয়েছে 2C, এখানে সবগুলো কেটে গিয়ে আমার হচ্ছে 0, এখানে আমার কি হয়েছে BB কেটে গিয়ে 2A। তারপরে আমি কি করেছি এই দুইটাকে, যেহেতু এই দুইটা R2 আর R3 ইচ এলিমেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে আছে সেজন্য 2 কে আমরা কমন নিয়ে এখান থেকে 2 বের করেছি, এখান থেকে 2 বের করেছি, সেটাই করেছি। তারপরের স্টেপে আমি কি করেছি R1 ড্যাশ সমান R1 মাইনাস R3, দেখো B প্লাস C মাইনাস C A মাইনাস C মাইনাস 0 A মাইনাস B, এটা কি হচ্ছে মাইনাস A, এটাকে আমি সেম রেখেছি R2 আর R3 কে। তাহলে দেখো CC কেটে গিয়ে কি হয়েছে B, A মাইনাস B যেমন ছিল সেরকম রেখেছি, A কেটে গিয়ে কত হয়েছে মাইনাস B। তাহলে নেক্সট স্টেপে আমি কি করেছি R1 ড্যাশ সমান R1 মাইনাস R2, তো দেখো B মাইনাস B A মাইনাস C মাইনাস A আর মাইনাস B মাইনাস 0, তাহলে মাইনাস B হচ্ছে, আর বাকি দুটোকে আমি সেম রেখেছি। তাহলে এখানে B মাইনাস B 0, A কেটে গিয়ে কত হচ্ছে মাইনাস C, এটা হচ্ছে মাইনাস B, বাকি দুটো আমার সেম। তাহলে পরের স্টেপে দেখো মাইনাস C মাইনাস B, তাহলে আমি মাইনাসটাকে কমন নিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছি। তাহলে এটা আবার কি হচ্ছে 0 CB BA 0 C0A, আর মাইনাস 4 আমার বাইরে বেরিয়ে গেছে। এরপরে আমি এক্সপ্যান্ড করেছি কার সাপেক্ষে, এক্সপ্যান্ডিং অ্যালং R1, এক্সপ্যান্ডিং অ্যালং R1। তাহলে দেখো আমার প্রথম টার্মটা তো 0, তাহলে এটার সাথে আমি যাই গুণ করব 0 হবে। তো সেকেন্ড টার্ম হচ্ছে আমার C, মাইনাস C, এটা প্লাস B, এটা এখন আমি ভেঙেছি AB মাইনাস C ইন্টু 0 মানে 0, এটা হচ্ছে B ইন্টু 0 মানে 0 মাইনাস AC। তাহলে এটা আমার কি হচ্ছে মাইনাস ABC, এটা হচ্ছে মাইনাস ABC, তাহলে মাইনাস ABC কত মাইনাস 2ABC, তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 4 ইন্টু 2 8 8ABC। এইভাবে আমার এই গোটা ম্যাথটা প্রুফ হলো। দেখো আমরা একটা এমসিকিউ দেখে নিই, কি বলেছে ফাইন্ড দ্য কোফ্যাক্টর অফ দ্য এলিমেন্ট -3 অফ দ্য ডিটারমিনেন্ট, মানে এই ডিটারমিনেন্টে এই যে -3 এলিমেন্টটা আছে এর কোফ্যাক্টর কত সেটাই বের করতে বলেছে। তাহলে প্রথম কাজ আমাদের কি, আমরা ডিটারমিনেন্টটাকে লিখে নেব 2 5 4 -3 0 1 1 2 1। তাহলে আমাকে কি বার করতে হবে কোফ্যাক্টর অফ -3, কোফ্যাক্টর অফ -3। তাহলে -3 আমার কোন রোতে আছে R2 আর কোন কলামে আছে C1, তাহলে আমি কি লিখতে পারি C অফ কোথায় আছে R2 মানে 2 কলম 1, তাহলে C অফ 2 1, তাহলে C অফ 2 1 সমান কত -1 টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 1 ইনটু m
2 1 তো দেখো -1 এর কিউ আর m21 কে আমরা কি লিখতে পারি দেখো -3 যে রো আর যে কলামে বিলং করছে সেটা বাদ দিয়ে আমরা বাকিটা লিখবো তাহলে কি হচ্ছে 5 4 2 1 তাহলে -1 এর কিউব তাহলে কত হচ্ছে -1 এটা আমার কত হচ্ছে 5 × 1 -4 × 2 তাহলে -1 5 -4 × 2 কত হচ্ছে 8 তাহলে এটা হচ্ছে -1 আর এটা হচ্ছে কি -3 তাহলে সমান কত হচ্ছে -1 × -3 তাহলে কত হচ্ছে +3 তাহলে অ্যানসার আমার কি অপশন বি তাহলে এই হয়ে গেল এইভাবে আমরা কোফ্যাক্টর আর মাইনার ইজিলি বের করতে পারবো তাহলে দেখো এইভাবে আমরা যে কোনো ডিটারমিন্যান্ট দেখ সেটা সেকেন্ড অর্ডার হোক সেটা থার্ড অর্ডার হোক আমরা কোফ্যাক্টর আর মাইনার ইজিলি বের করতে পারবো তাহলে আজকে তোমাদের ক্লাস এতটুকুই আবার পরের দিন ডিটারমিন্যান্টের বাকি পার্ট নিয়ে আমি আসবো ততক্ষণ অবধি সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ নমস্কার আমি প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিকের একজন ফ্যাকাল্টি দেখো আমি তোমাদের ডিটারমিনেন্ট পড়াচ্ছিলাম তো আগের দিন ক্লাসে আমি তোমাদের কিভাবে একটা থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্টের মাইনর ও কোফ্যাক্টর আমরা বের করি সেটা আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম ফর্মুলা তো আজকে আমি সেই রিলেটেডই কয়েকটা অঙ্ক লিখেছি তো এই অঙ্কগুলো আমরা করে নিই তো প্রথম অঙ্ক কি দিয়েছে আমাদের কি বলেছে ফাইন্ড দ্য মাইনর অ্যান্ড কোফ্যাক্টর অফ দ্য ডিটারমিনেন্ট এই যে চারটে ডিটারমিনেন্ট আমি লিখেছি এগুলোর মাইনর এবং কোফ্যাক্টর বের করতে হবে তাহলে প্রথম অঙ্ক ম্যাথটা আমার কি আছে ডিটারমিনেন্ট আমার কি আছে -1 2 3 0 -2 -3 1 4 5 আমাকে কোন এলিমেন্টের মাইনর আর কোফ্যাক্টর বের করতে বলেছে এলিমেন্ট 4 তাহলে আমি কি লিখবো মাইনর অফ 4 সমান কি 4 কোথায় আছে 4 আমার আছে থার্ড রো সেকেন্ড কলাম তাহলে 4 আমার আছে থার্ড রো সেকেন্ড কলাম তাহলে কি হবে আমার কোন রোতে আছে থার্ড রো কি সেকেন্ড এলিমেন্ট তাহলে আমি কি লিখবো a 3 2 মাইনর m32 m32 আমি কেন লিখলাম কারণ এটা আমার আছে রো 3 আর কোন কলামে আছে সেকেন্ড কলামে আছে তাহলে দেখো 4 যে রো আর যে কলামে বিলং করে আমরা সেটা বাদ দিয়ে বাকিটা লিখবো তাহলে বাকিটা আমার কি পড়ে থাকছে -1 3 এটা হচ্ছে আমার 0 -3 তাহলে কি পড়ে থাকছে -1 3 আর 0 -1 3 0 -3 তাহলে দেখো এবার আমি ভেঙে দিই তাহলে আমার কি হবে -1 × -1 মাঝে সাইনটা আমার -3 × 0 তাহলে -1 আমার কত হয় +1 3 এর সাথে 0 কে আমার গুণ করলে কত হবে 0 তাহলে আমার অ্যানসার কি আসছে 0 এটা আমার গেল মাইনর এবার আমি কি আসবো কোফ্যাক্টর অফ 4 তো কোফ্যাক্টরকে আমরা কি লিখি c বা a দিয়ে ডিনোট করে এখানে c লিখছি c অফ 3 2 তাহলে দেখো এখানে কি 3 আর 2 তাহলে কি হবে -1 টু দি পাওয়ার 3 + 2 m32 তাহলে -1 টু দি পাওয়ার কত 5 -1 টু দি পাওয়ার 5 m32 তাহলে -1 টু দি পাওয়ার 5 মানে কত হচ্ছে -1 তাহলে -m32 তাহলে অ্যানসার আমার আসছে -1 কারণ m32 আমার হচ্ছে +1 তাহলে অ্যানসার হচ্ছে -1 তাহলে এখানে এলিমেন্ট 4 এর মাইনর আমার কত হচ্ছে 1 আর কোফ্যাক্টর আমার কত হচ্ছে -1 দেখো আমার সেকেন্ড ম্যাথটা দেখো দুই নম্বরটা আমার কি আছে 2 -2 3 1 5 6 2 7 3 তাহলে আমাকে কোন এলিমেন্টের বার করতে বলেছে মাইনর আর কোফ্যাক্টর এলিমেন্ট 6 তাহলে আমার এলিমেন্ট 6 কোথায় এখানে তাহলে এলিমেন্ট 6 কোথায় আছে আমার আছে সেকেন্ড রোতে আর থার্ড কলামে তাহলে আমি এখানে লিখছি মাইনর অফ 6 সমান আমি কি লিখতে পারি m
এই কোথায় আছে সেকেন্ড রোতে 2 3 আর কোথায় আছে থার্ড কলামে, তাহলে আমি কি লিখতে পারি m32, তাহলে সমান আমার কত হবে এই এলিমেন্টটা যে রো আর যে কলামে বিলং করে আমি সেটাকে বাদ দিয়ে বাকিটা লিখবো, তাহলে এই রোটা আমার বাদ যাবে আর এই কলামটা আমার বাদ যাবে, তাহলে আমার কি পড়ে থাকছে 2 -2 আর আমার হচ্ছে 2 7, তাহলে কি হচ্ছে আমি যদি ভাঙি কোনাকুনি আমার গুণ হবে ডায়াগোনালি 2 × 7 মাইনাস 2 × -2, তাহলে 2 × 7 আমার হচ্ছে 14 মাইনাস -4, তাহলে 14 প্লাস 4 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার কত অ্যান্সার আসছে 18। তাহলে আমার মাইনর বেরিয়ে গেলে আমি কি বের করব কোফ্যাক্টর, কোফ্যাক্টর অফ কি 6, তাহলে 6 আমার কি হচ্ছে কোফ্যাক্টরকে আমরা কি দিয়ে লিখি c দিয়ে C32, তাহলে -1 টু দি পাওয়ার 3 + 2 ইনটু m32, তাহলে কত হচ্ছে -1 টু দি পাওয়ার কত 5 m32, -1 টু দি পাওয়ার 5 মানে কত হচ্ছে আমার -1, তাহলে -1 ইনটু m32, এটা সমান কত যাচ্ছে -m32, তাহলে মাইনাস আমরা কত বেরিয়েছে 18, তাহলে -18, তাহলে এই গেল আমার মাইনর এন্ড কোফ্যাক্টর, তাহলে মাইনর অফ 6 আমার কত বের হলো 18 আর কোফ্যাক্টর অফ 6 আমার কত বের হলো -18। দেখো এবার আমরা 3 নাম্বার ম্যাথটা দেখি 5 -2 7, আমাকে কোন এলিমেন্টের বের করতে বলেছে এলিমেন্ট 4, তাহলে 4 কোথায় এখানে ফার্স্ট রো আর আমার কোন কলামে আছে থার্ড কলামে আছে, তাহলে আমি কি বার করব লিখব মাইনর অফ 4, তাহলে কত হবে m কোন রোতে আছে ফার্স্ট রো m1 থার্ড কলাম m13, কারণ এটা কি ফার্স্ট রো থার্ড কলামে আছে, তাহলে দেখো আমি ওই রো আর ওই কলামটা বাদ দিয়ে বাকিটা লিখবো, তাহলে আমার কি পড়ে থাকছে -3 0 5 -2, তাহলে এখানে আমি ভাঙছি -3 × -2 -5 × 0, তাহলে কত হচ্ছে -3 × -2 মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, তাহলে 6 -0, তাহলে আমার অ্যান্সার কত আসছে 6, তাহলে মাইনর অফ 4 আমার কত বের হলো 6, এবার আমি কি বের করব কোফ্যাক্টর, কোফ্যাক্টর অফ 4, তো কোফ্যাক্টরকে আমরা কি দিয়ে লিখি C13, তাহলে কত হবে -1 টু দি পাওয়ার কত 1 + 3 ইনটু m13, তাহলে কত আসছে -1 টু দি পাওয়ার 4 m13, তাহলে -1 টু দি পাওয়ার 4 মানে কত -1 চারবার আমরা গুণ করছি, তাহলে আমার কি আসছে +1, তাহলে আমার এটা কি হবে m13, তাহলে m13 মানে কত 6, তো দেখো এখানে কোফ্যাক্টর আর আমার মাইনরের ভ্যালু কি হচ্ছে সেম, কোফ্যাক্টরের ভ্যালু হচ্ছে 6 এবং মাইনরের ভ্যালু হচ্ছে 6, তাহলে 4 নাম্বার ম্যাথটা দেখো, তাহলে আমাকে কি বার করেছে এলিমেন্ট 7 এর মাইনর আর কোফ্যাক্টর, তাহলে এলিমেন্ট 7 আমার কোন রোতে আছে সেকেন্ড রো আর কোন কলামে আছে ফার্স্ট কলাম, তাহলে মাইনর অফ 7 সমান আমি কি লিখতে পারি m এ কোন রোতে আছে সেকেন্ড রো m2 ফার্স্ট কলাম 2 1, তাহলে আমি কি লিখতে পারি m21, তাহলে দেখো m21, তাহলে আমাকে এই রো আর এই কলামটা বাদ দিয়ে বাকিটা লিখবো, তাহলে আমার কি পড়ে থাকছে 1 2 6 -1, এটাই পড়ে থাকছে, কারণ আমি এই রোটা বাদ দিলাম এই কলামটা বাদ দিলাম, তাহলে আমার কি পড়ে থাকছে 1 2 6 -1, তাহলে আমার কি হচ্ছে 1 × -1 -6 × 2,
তাহলে 1 × -1 কত? -1 -12, তাহলে আমার কত আসছে? -13। তাহলে মাইনর অফ 7 আমার কত এলো? -13। এবার আমি কি বের করব? কোফ্যাক্টর অফ 7, তাহলে আমি কি লিখতে পারি? C21, তাহলে কি হচ্ছে? -1 to the power 2 + 1 into M21, তাহলে আমার কত আসছে? -1 এর কিউ M21, তাহলে -1 এর কিউ সমান কত আসবে? 3 বার যদি আমি -1 কে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কত আসবে? -1, তাহলে কি আসছে? -M21। তাহলে দেখো M21 এর ভ্যালু আমার আসছে -13, তাহলে মাইনাস অফ -13, তাহলে কত হচ্ছে? 13। তাহলে মাইনর অফ 7 আমার কত এলো? -13, কোফ্যাক্টর অফ 7 আমার কত এলো? +13। তাহলে এই গেল মাইনর আর কোফ্যাক্টর। এতক্ষণ কোফ্যাক্টর আর মাইনর কিভাবে বের করতে হয় সেটা দেখলাম। এবার আমরা এটা ম্যাথ করি। এখানে কি দিয়েছে? উইদাউট এক্সপ্যান্ডিং প্রুভ দ্যাট, মানে এক্সপ্যান্ড না করে এই ডিটারমিনেন্টটাকে আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারবো না, মানে আমরা ভাঙতে পারবো না। এক্সপ্যান্ড না করে আমাদেরকে কি প্রুভ করতে হবে? এটা সমান এটা সমান এটা। তাহলে আমি দেখো প্রথম ডিটারমিনেন্টটা লিখে নিই, ABC XYZ, আর আমার কি আছে? PQR। তাহলে আমাকে এটা সমান কি প্রুভ করতে হবে? সেকেন্ডটা। তাহলে আমি কিভাবে করব? দেখো আমরা প্রথম ক্লাসে ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি পড়েছিলাম এবং সেখানে আমরা কি দেখেছিলাম যে একটা ডিটারমিনেন্টের যদি প্রত্যেকটা রোকে কলামে বা কলমকে রোতে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে সেই ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হয় না, সেম ভ্যালু থাকে। আমরা প্রপার্টি নাম্বার 1 এ দেখেছিলাম। দেখো আমরা এখানে এখন সেটাই করছি। আমরা কি করছি? এখানে রোকে কলমে এক্সচেঞ্জ করছি। একটা ডিটারমিনেন্টের আমরা যদি প্রত্যেকটা রোকে কলমে এক্সচেঞ্জ করি বা যদি প্রত্যেকটা কলমকে রোতে এক্সচেঞ্জ করি তাহলে আমরা সেটাকে কি বলি? ট্রান্সপোজ করা। তাহলে আমি কি করছি এখানে? ট্রান্সপোজিং দ্য ডিটারমিনেন্ট। তাহলে ট্রান্সপোজিং আমরা কাকে বলছি? এই যে ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি নাম্বার 1 এ আমরা পড়েছিলাম যে কোনো ডিটারমিনেন্টের আমরা যদি প্রত্যেকটা রোকে কলমে এক্সচেঞ্জ করি বা প্রত্যেকটা কলমকে রোতে এক্সচেঞ্জ করি সেটাকেই আমরা বলছি কি? ট্রান্সপোজ করা। তাহলে এই তাহলে কি ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হয় না। তাহলে এখানে আমি প্রথমে কি করে নিচ্ছি? ট্রান্সপোজিং দ্য ডিটারমিনেন্ট। তাহলে দেখো এখানে আমার কি ছিল? ABC, তাহলে আমার ABC, এটা এখানে ছিল R1, এটা এখানে কি হয়ে যাচ্ছে? C1, মানে এখানে আমি রোকে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করছি। তারপরে কি? XYZ, দেখো XYZ এখানে ছিল R2, এখানে হয়ে গেছে কি? C2, আর এটা আমার কি হলো? PQR। PQR আমার এখানে কি ছিল? R3, এখানে আবার কি হয়ে গেছে? C3। এতটা অবধি আমি করে নিলাম। এবারে আমি কি করব? দেখো এবারে আমরা ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি নাম্বার 2 তে কি পড়েছিলাম যে আমরা যদি অ্যাডজাসেন্ট দুটো রো বা যদি দুটো কলমকে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু সেম থাকে, শুধু কি হয়? সাইনের পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ভ্যালু সেম থাকছে, মানে এর ভ্যালুও যায় এর ভ্যালুও তাই। সেটা দেখো আমরা শুধুমাত্র ট্রান্সপোজ করেছি, কোনো সাইন বা কিছু দিইনি। কিন্তু আমরা যদি দুটো অ্যাডজাসেন্ট মানে পাশাপাশি দুটো রো বা যদি দুটো কলমকে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু সেম থাকে কিন্তু সাইন অপোজিট হয়। তাহলে এখানে আমরা কি করছি? C1 এবং C2 কে আমরা কি করছি? ইন্টারচেঞ্জ করছি। তাহলে দেখো তাহলে আমার প্রথমে কি আসবে? নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসবে, কারণ যদি ইন্টারচেঞ্জ করি আমার সাইন অপোজিট হবে। এখানে কি আছে? পজিটিভ আছে, তাহলে এখানে আমার কি হবে? সাইন নেগেটিভ হবে। তাহলে C2 কোনটা? XYZ, তাহলে আমি এখানে লিখছি XYZ। আর C1 কোনটা? ABC, আর এখানে আমি কি লিখছি? PQR। এটাকে আমি যেমন আছে সেরকমই করছি। তাহলে আমি নেক্সট স্টেপ কি করব? দেখো আমাকে এটা সমান এটা প্রুভ করতে হবে। দেখো আমার XAP কোথায় আছে? R2 তে আছে, আর YBQ আমার কোথায় আছে? R1 এ আছে, আর ZCR দেখো চলেই এসেছে। তাহলে কি করতে হবে? ইন্টারচেঞ্জিং। তাহলে দেখো এখানে আমার সাইন কি ছিল? নেগেটিভ, তাহলে এখানে আমার সাইন কি হবে? পজিটিভ, কারণ আমি ইন্টারচেঞ্জ করছি। আমার সাইন ডিফারেন্ট হবে দুটো অ্যাডজাসেন্ট রোকে। তাহলে আমি ফার্স্ট রো যেমন আছে সেরকম আমি R1 আর R2, তাহলে R2 কি? YBQ, YBQ, R1 কি? XAP, এটা যেমন আছে সেরকমই থাকবে ZCR। তাহলে দেখো আমাকে প্রুভ করতে হয়েছিল, করতে বলেছিল এটা সমান এটা, দেখো আমার চলে যাচ্ছে এটা সমান এটা, দেখো সেম। তাহলে প্রথম প্রুফটা আমার হয়ে গেল। এবার সেকেন্ড কি করতে হবে? আমাকে এটা সমান এটা প্রুভ করতে হবে। তো আমি কিভাবে করব? দেখো আমি প্রথমে ডিটারমিনেন্টটাকে লিখি। তাহলে ট্রান্সপোজিং মানে কি? ট্রান্সপোজিং মানে হচ্ছে
রো কে কলামে ইন্টারচেঞ্জ করা বা কলামকে রোতে ইন্টারচেঞ্জ করা। তাহলে এখানে আমি কি করব, রো কে কলামে ইন্টারচেঞ্জ করব। তাহলে আমার প্রথম রো কি আছে ওয়াই বি কিউ, এটাকে আমি কি করব কলামে ইন্টারচেঞ্জ করব মানে C1 এ, তাহলে ওয়াই বি কিউ। দেখো সেকেন্ড রো হচ্ছে আমার এক্স এ পি, এটা আমার হবে C2 এক্স এ পি। থার্ড রো আমার আছে কি জেড সি আর, এখানে এটা হবে কি C3 জেড সি আর। হয়ে গেল। তাহলে দেখো আমার কিছুই আসেনি, তাহলে এবারে আমি কি করব, এবারে আমি ইন্টারচেঞ্জ করব। কাকে কি ইন্টারচেঞ্জ করব, কলাম 1 আর কলাম 2 ইন্টারচেঞ্জিং। তাহলে দেখো আমার সাইন কি হবে, এখানে নেগেটিভ হবে, কারণ আমরা যদি দুটো অ্যাডজাসেন্ট রো বা কলামকে ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে কি হয় সাইন উল্টো হয় কিন্তু ভ্যালু সেম থাকে। এটা আমরা কি পড়েছিলাম, কোথায় পড়েছিলাম, ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি নাম্বার 2। তাহলে দেখো এখানে আমার পজিটিভ সাইন, তাহলে এখানে আমার কি নেগেটিভ সাইন আসবে, তাহলে আমি C1 আর C2 কে ইন্টারচেঞ্জ করছি। তাহলে C2 আমার কি x a p, a কোথায় আছে C1 এর জায়গায়, আর C1 কোথায় যাচ্ছে C2 এর জায়গায়, y b q, এটা আমার কি আছে z c r। হয়ে গেল। তাহলে দেখো x y z, এখানেও আমার আছে x y z, এই রোটা আমার সেম আছে। তাহলে দেখো p q r, আমার এখানে p q r কোথায় আছে R3 আর এখানে কোথায় R2। তাহলে এবার আমাকে তাহলে কি করতে হবে, ইন্টারচেঞ্জিং। তাহলে দেখো R2 আর R3 তে যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করি তাহলে ভ্যালু কি আসবে, অপোজিট হবে। তাহলে এখানে আছে আমার নেগেটিভ, তাহলে এখানে আমার কি হবে পজিটিভ। তাহলে আমি প্রথম R1 যেমন আছে সেরকম লিখলাম x y z, R2 কে আমি কোথায় লিখবো R3 এর জায়গায়, আর R3 কে আমি কোথায় লিখবো R2 এর জায়গায়। তাহলে p q r, আর এটা হচ্ছে a b c। দেখো এটা তো সেম, তাহলে আমার প্রুফ হয়ে গেল এটা সমান এটা সমান এটা, তাহলে শো প্রুফ। তাহলে দেখো ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টিগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা কত সহজেই ম্যাথটাকে সলভ করতে পারলাম। আমি আরেকবার স্টেপ ওয়াইজ বলে দিচ্ছি আমি কি কি করলাম। আমি প্রথমে কি করলাম, ট্রান্সপোজ করে নিলাম। ট্রান্সপোজ মানে কি, রো কে কলামে ইন্টারচেঞ্জ করা বা কলমকে রোতে ইন্টারচেঞ্জ করা। কিন্তু ট্রান্সপোজ করার সময় আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আমরা কোনো একটা রো কে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করলাম, বাকিগুলোকে আমি সেম রেখে দিলাম, সেটা করলে হবে না। ধরো এখানে আমি কি করেছি, প্রত্যেকটা রো কে কলমে ইন্টারচেঞ্জ করেছি, কিন্তু আমি যদি এটা না করে শুধু R1 কে আমি C1 এ ইন্টারচেঞ্জ করলাম, বাকিগুলোকে আমি সেম রাখলাম, তাহলে কিন্তু হবে না। প্রত্যেকটা রো বা প্রত্যেকটা কলামকেই আমাকে ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট স্টেপে আমি কি করেছি, প্রত্যেকটা রো কে আমি কি করেছি কলামে ইন্টারচেঞ্জ করে নিয়েছি। সেকেন্ড স্টেপে আমি কি করেছি C1 এবং C2 কে ইন্টারচেঞ্জ করেছি। তো আমার এখানে নেগেটিভ সাইনটা এসেছে। তারপরের স্টেপে আমার কি হয়েছে, ইন্টারচেঞ্জিং R1 এন্ড R2, R1 এবং R2 কে আমি ইন্টারচেঞ্জ করেছি। এটার ক্ষেত্রে আমি ফার্স্ট স্টেপে কি করেছি, ট্রান্সপোজ করে নিয়েছি, প্রত্যেকটা রো কে প্রত্যেকটা কলামে ইন্টারচেঞ্জ করেছি। তারপরে আমি C1 এবং C2 কে ইন্টারচেঞ্জ করেছি, এন্ড দেন লাস্ট স্টেপে আমি R2 আর R3 কে ইন্টারচেঞ্জ করেছি। তাহলে এইভাবে আমি এই ম্যাথটা সলভ করলাম। দেখো আমাদের নেক্সট ম্যাথ কি দিয়েছে, আমাদেরকে ডিটারমিনেন্টের সমান এটা প্রুভ করতে দিয়েছে। তো আমরা কিভাবে করব, দেখো আমরা সেটাই স্টেপ ওয়াইজ দেখছি। তাহলে প্রথমে আমরা ম্যাথটা লিখি। ম্যাথটা আমার কি আছে, b plus c a minus c a minus b, b minus c c plus a b minus a, c minus b c minus a plus b, এটা আমার দিয়েছে ডিটারমিনেন্ট। তো আমি ফার্স্ট স্টেপে কি করব, আমাকে দেখতে হবে কি করলে আমার কোথায় জিরো আসবে বা আমার টার্মগুলো ছোট আসবে, তাহলে আমার ক্যালকুলেট করতে সুবিধা হবে। তো আমি ফার্স্ট স্টেপ কি করছি, r2 ড্যাশ সমান r2 প্লাস r1। তো দেখো r1 যেমন আছে আমি সেরকমই লিখবো, b plus c a minus c, আর এটা আমার কি হচ্ছে a minus b। তাহলে r2 ড্যাশ সমান আমি কি করেছি r2 plus r1, তাহলে r2 plus r1 b minus c plus b plus c, এটা কি হচ্ছে আমার c plus a minus c, এটা হচ্ছে আমার b minus a plus a minus b, এটা আমার গেল c minus b c minus a plus b। তাহলে দেখো আমার b plus c a minus b, এটা আমার কি হলো c
সি সি কেটে গেল, সি সি কেটে গেল, তাহলে আমার কি আসছে 2b। এখানে আমার কি কাটছে, সি সি কাটছে, তাহলে আমার কি হচ্ছে 2a। এখানে দেখো বি বি এ এ কাটছে, তাহলে এটা আমার কত হচ্ছে 0। এটা হচ্ছে সি মাইনাস বি, সি মাইনাস এ, এ প্লাস বি। তাহলে আমার এই স্টেপ অবধি হয়ে গেল। দেখো আমার এই লাইন, দেখো যেটা আমার R2 ছিল সেটা আমার ছোট হয়েছে, 2b 2a আর 0 হয়েছে। তাহলে এবার আমাকে এইভাবে আমাকে প্রত্যেকটা রো কলামকেও আমাকে ছোট করতে হবে। তাহলে আমি পরের স্টেপ কি করব, R3 ড্যাশ সমান আমি কি করব, R3 প্লাস R1। তাহলে দেখো R1 যেমন আমি সেরকম লিখবো, b প্লাস সি, a মাইনাস সি, a মাইনাস বি। এটা আমার যেমন আছে সেরকম লিখবো 2b 2a 0। তাহলে এইখানে আমি কি করেছি, R3 ড্যাশ সমান R3 প্লাস R1। তাহলে c মাইনাস b প্লাস b প্লাস c, R3 মাইনাস R1। এটা আমার কি c মাইনাস a প্লাস a মাইনাস c। এটা আমার কি a প্লাস b প্লাস a মাইনাস b। তাহলে দেখো মাইনাস বি কেটে গেল, মাইনাস এ মাইনাস এ মাইনাস সি মাইনাস সি, আর এটা আমার কি হচ্ছে প্লাস বি মাইনাস বি। তাহলে আমার কি হচ্ছে বি প্লাস সি, এ মাইনাস সি, এ মাইনাস বি। এটা আমার বেরোচ্ছে 2b 2a 0। এখানে আমার কি পড়ে থাকছে 2c, এটা আমার কি পড়ে থাকছে 0, আর এখানে আমার কি পড়ে থাকছে 2a। তাহলে দেখো আমরা প্রথম দিন যে ক্লাস করেছিলাম, যখন আমরা ডিটারমিনেন্টের প্রপার্টি পড়েছিলাম, তখন আমরা কি বলেছিলাম যে কোনো একটা কমন মাল্টিপল যদি প্রত্যেকটা রো বা প্রত্যেকটা কলামের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে যদি মাল্টিপ্লাই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেটা কমন নিয়ে বাইরে বের করে দিতে পারি। তাহলে এখানে দেখো 2 প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে কোথায়, R2 এর। এই 2টাও প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়েছে কোথায়, R3। তাহলে আমি 2 কমন নিচ্ছি, তাহলে আমি কি লিখছি 2 ক্রস 2। একটা 2 আমার কোথা থেকে এলো, R2 থেকে, আর একটা 2 আমার কোথা থেকে এলো, R3 থেকে। তাহলে এবার আমি কি লিখছি, আমার R1 যেমন আছে আমি সেরকম লিখবো, b প্লাস সি, a মাইনাস সি, a মাইনাস বি। এটা আমার গেল b a 0, এটা আমার হচ্ছে c 0 a হয়ে গেল। তাহলে এবার আমি কি করব, দেখো এবার এটা আমার 2 × 2, তাহলে আমার কত হয় 4। এবার আমি করছি R1 ড্যাশ সমান R1 মাইনাস R3। তাহলে R1 কি আছে আমার b প্লাস সি মাইনাস সি, a মাইনাস সি মাইনাস 0, তাহলে এই হবে। আর এটা হচ্ছে a মাইনাস বি মাইনাস a। এটা আমার যেমন আছে সেরকম থাকবে, b a 0, এটা আমার হচ্ছে c 0 a। তাহলে দেখো প্লাস সি মাইনাস সি কেটে গেল, প্লাস এ মাইনাস এ কেটে গেল। তাহলে দেখো আমি এখানে লিখছি, ওপরটাই মুছে। জাস্ট আমি এটাকেই এখানে লিখলাম। তাহলে এবার আমি কি করব, আমার পরের কি অপারেশন কি হবে, দেখো আমাকে ছোট, এখানে আমার b মাইনাস বি করলে কি হবে, আমার 0 চলে আসবে। তাহলে আমি কি করব, এই স্টেপটাকে, তাহলে আমি কি করছি R1 ড্যাশ সমান R1 মাইনাস R2। তাহলে এটা করলে আমার কি হবে, এখানে সমান 4 যেমন আছে আমার বাইরে সেরকমই থাকবে। তাহলে আমি কি লিখছি, R1 যেমন আছে সেরকম লিখছি, b a মাইনাস সি মাইনাস বি। সরি, আমি R1 সমানই করেছি R1 মাইনাস R2। তাহলে এটা কি b মাইনাস বি, এটা হচ্ছে আমার a মাইনাস সি মাইনাস a, এটা আমার মাইনাস b মাইনাস 0, তাহলে b মাইনাস b হবে। এটা আমার হলো b a 0 c 0 a। তো দেখো মাইনাস বি কত হয় 0, a কেটে গেল, তাহলে এটা আমার পড়ে হলো মাইনাস সি, এটা আমার হচ্ছে কি মাইনাস বি, b a 0 c 0। তাহলে দেখো এখানে মাইনাস সি আছে, এখানে মাইনাস বি আছে, তাহলে আমি মাইনাসটাকে কমন নিয়ে বাইরে বের করে দিচ্ছি। তাহলে মাইনাস 4, তাহলে এটা আমার কি হচ্ছে 0 c b b a 0 c 0। এবার আমি এই ডিটারমিনেন্টটাকে জাস্ট ভেঙে দিচ্ছি। তাহলে প্রথম টার্ম আমার 0, 0 এর সাথে আমি যাকেই গুণ করব 0 হবে, আমার লেখার দরকার নেই। তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি মাইনাস সি। তাহলে দেখো এই দুটোকে আমি বাদ দিলাম, এই রো
এই রো আর এই কলাম, তাহলে আমার কি হচ্ছে B0 CA প্লাস B, তাহলে আমি এই কলাম বাদ দিলাম, এই রো বাদ দিলাম, তাহলে হচ্ছে BAC0 -4 আমার যেমন আছে আমি সেরকমই রাখছি। তাহলে এটা -C, এটা হচ্ছে AB -0 প্লাস B, এটা হচ্ছে 0 AC, তাহলে এটা -4, এটা কি হচ্ছে -ABC, এটাও -ABC, তাহলে -4 ইনটু কি -2ABC, -ABC তাহলে কত হয় -2ABC, তাহলে মাইনাস মাইনাস সময় কত হচ্ছে প্লাস, তাহলে +8ABC। দেখো 8ABC এটাই তো আমাকে প্রুফ করতে দিয়েছিল, তাহলে সেটাই আমার চলে এলো। তাহলে ম্যাথটা একটু বড় কিন্তু স্টেপ ওয়াইজ করলে ইজি। তাহলে আরেকবার আমি পরপর স্টেপগুলো বলে দিচ্ছি আমি কিভাবে কি করলাম। তাহলে প্রথমে আমি কি করেছি, R2 ড্যাশ সমান R2 প্লাস R1, দেখো সেটাই করেছি। R1 যেমন ছিল আমি সেরকম রেখেছি। দেখো R2 ড্যাশ সমান কি করেছি, R2 প্লাস R1 B মাইনাস C প্লাস B মাইনাস C, একইভাবে C মাইনাস A প্লাস A মাইনাস C, একইভাবে B মাইনাস A প্লাস A মাইনাস B। তাহলে এখানে দেখো CC কেটে গেছে, তাহলে হচ্ছে 2B 2A, এখানে দেখো CC কেটে গেছে 2A, এখানে A BB কেটে গেছে, তাহলে কি হচ্ছে 0। তাহলে সেকেন্ড স্টেপে আমি কি করেছি, R3 ড্যাশ সমান R3 মাইনাস R1, দেখো সেটাই করেছি। R1 যেমন ছিল সেম লিখেছি, R2 যেমন ছিল সেম লিখেছি। R3 ড্যাশের জায়গায় আমি কি করেছি, R3 মাইনাস R1, দেখো R3 C মাইনাস B প্লাস R1 প্লাস B প্লাস C, দেখো এখানে C মাইনাস A প্লাস A মাইনাস C, এটাও হয়েছে A প্লাস B প্লাস A মাইনাস B। তো দেখো BB কেটে গিয়ে আমার কি হয়েছে 2C, এখানে সবগুলো কেটে গিয়ে আমার হচ্ছে 0, এখানে আমার কি হয়েছে BB কেটে গিয়ে 2A। তারপরে আমি কি করেছি, এই দুইটাকে যেহেতু এই দুইটা R2 আর R3 এর ইচ এলিমেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে আছে, সেজন্য 2 কে আমরা কমন নিয়ে এখান থেকে 2 বের করেছি, এখান থেকে 2 বের করেছি, সেটাই করেছি। তারপরের স্টেপে আমি কি করেছি, R1 ড্যাশ সমান R1 মাইনাস R3, দেখো B প্লাস C মাইনাস C, A মাইনাস C মাইনাস 0, A মাইনাস B, এটা কি হচ্ছে মাইনাস A, এটাকে আমি সেম রেখেছি R2 আর R3 কে। তো দেখো CC কেটে গিয়ে কি হয়েছে B, A মাইনাস C যেমন ছিল সেরকম রেখেছি, A কেটে গিয়ে কত হয়েছে মাইনাস B। তাহলে নেক্সট স্টেপে আমি কি করেছি, R1 ড্যাশ সমান R1 মাইনাস R2, তো দেখো B মাইনাস B, A মাইনাস C মাইনাস A আর মাইনাস B মাইনাস 0, তাহলে মাইনাস B হচ্ছে, আর বাকি দুটোকে আমি সেম রেখেছি, তাহলে এখানে B মাইনাস B 0, A কেটে গিয়ে কত হচ্ছে মাইনাস C, এটা হচ্ছে মাইনাস B, বাকি দুটো আমার সেম। তাহলে পরের স্টেপে দেখো মাইনাস C মাইনাস B, তাহলে আমি মাইনাসটাকে কমন নিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছি, তাহলে এটা আমার কি হচ্ছে 0 CB BA 0 C0A, আর -4 আমার বাইরে বেরিয়ে গেছে। এরপরে আমি এক্সপ্যান্ড করেছি কার সাপেক্ষে, এক্সপ্যান্ডিং অ্যালং R1, এক্সপ্যান্ডিং অ্যালং R1। তাহলে দেখো আমার প্রথম টার্মটা তো 0, তাহলে এটার সাথে আমি যাই গুণ করব 0 হবে। তো সেকেন্ড টার্ম হচ্ছে আমার C, তাহলে মাইনাস C, এটা প্লাস B, এটা এখন আমি ভেঙেছি AB মাইনাস C ইন্টু 0 মানে 0, এটা হচ্ছে B ইন্টু 0 মানে 0 মাইনাস AC, তাহলে এটা আমার কি হচ্ছে মাইনাস ABC, এটা হচ্ছে মাইনাস ABC, তাহলে মাইনাস ABC কত মাইনাস 2ABC, তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 4 ইন্টু 2 8 8ABC। এইভাবে আমার এই গোটা ম্যাথটা প্রুফ হলো। দেখো আমরা একটা এমসিকিউ দেখে নিই, কি বলেছে, ফাইন্ড দ্য কোফ্যাক্টর অফ দ্য এলিমেন্ট -3 অফ দ্য ডিটারমিনেন্ট, মানে এই ডিটারমিনেন্টে এই যে -3 এলিমেন্টটা আছে এর কোফ্যাক্টর কত সেটাই বের করতে বলেছে। তাহলে প্রথম কাজ আমাদের কি, আমরা ডিটারমিনেন্টটাকে লিখে নেব, 2 5 4 -3 0 1 1 2 1, তাহলে আমাকে কি বার করতে হবে, কোফ্যাক্টর অফ -3, কোফ্যাক্টর অফ -3। তাহলে -3 আমার কোন রোতে আছে, R2, আর কোন কলামে আছে C1, তাহলে আমি কি লিখতে পারি, C অফ কোথায় আছে R2 মানে 2 কলম 1, তাহলে C অফ 2 1, তাহলে C অফ 2 1 সমান কত -1 টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 1 ইনটু m2 1। তো দেখো -1 এর কিউ আর m2 1 কে আমরা কি লিখতে পারি, দেখো
-3 যে রো আর যে কলামে বিলং করছে সেটা বাদ দিয়ে আমরা বাকিটা লিখবো। তাহলে কি হচ্ছে 5 4 2 1। তাহলে -1 এর কিউব তাহলে কত হচ্ছে -1। এটা আমার কত হচ্ছে 5 × 1 -4 × 2। তাহলে -1 5 -4 × 2 কত হচ্ছে 8। তাহলে এটা হচ্ছে -1 আর এটা হচ্ছে কি -3। তাহলে সমান কত হচ্ছে -1 × -3। তাহলে কত হচ্ছে +3। তাহলে অ্যানসার আমার কি অপশন বি। তাহলে এই হয়ে গেল। এইভাবে আমরা কোফ্যাক্টর আর মাইনার ইজিলি বের করতে পারবো। তাহলে দেখো এইভাবে আমরা যে কোনো ডিটারমিন্যান্ট দেখ সেটা সেকেন্ড অর্ডার হোক সেটা থার্ড অর্ডার হোক আমরা কোফ্যাক্টর আর মাইনার ইজিলি বের করতে পারবো। তাহলে আজকে তোমাদের ক্লাস এতটুকুই। আবার পরের দিন ডিটারমিন্যান্টের বাকি পার্ট নিয়ে আমি আসবো। ততক্ষণ অবধি সবাই ভালো থেকো। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিকের একজন ফ্যাকাল্টি। দেখো আমি তোমাদের ডিটারমিনেন্ট পড়াচ্ছিলাম। তো আগের দিন ক্লাসে আমি তোমাদের কিভাবে একটা থার্ড অর্ডার ডিটারমিনেন্টের মাইনর ও কোফ্যাক্টর আমরা বের করি সেটা আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম ফর্মুলা। তো আজকে আমি সেই রিলেটেডই কয়েকটা অঙ্ক লিখেছি। তো এই অঙ্কগুলো আমরা করে নিই। তো প্রথম অঙ্ক কি দিয়েছে আমাদের কি বলেছে, ফাইন্ড দ্য মাইনর অ্যান্ড কোফ্যাক্টর। Today we will discuss about how the calcium and vitamin D helps in maintaining the bone architecture, bone balance, and the management of osteoporosis and different calcium related diseases. So drugs affecting calcium balance. So this is the chapter where you will learn about how we can manage where there is some bone problems. The most common bone problem in our country or in whole of the world is the osteoporosis. So osteoporosis means diminished bone quality, diminished bone architecture that leads to more incidences of the fracture, more fracture risk. And this osteoporosis is most common in the elderly age group. Okay. So in osteoporosis we can divide this either as primary osteoporosis or secondary osteoporosis like any other disease. So primary osteoporosis can be again divided into involutional osteoporosis type 1 or type 2. Involutional osteoporosis type 1 mainly occurs in the postmenopausal women. That is, osteoporosis is very common in postmenopausal women after menopause. And involutional osteoporosis type 2 mainly occurs in the elderly age group, and the incidences are more when the age is more than 50 years. So primary osteoporosis, remember, most commonly occurs in the postmenopausal women and in the elderly age group, mainly when the age is greater than 50 years, both in case of the male as well as in the females. And secondary osteoporosis occurs due to a myriad of conditions. There may be different types of the lifestyle diseases like more alcohol intake, more tobacco, more caffeine. There may be different types of the chronic diseases like hyperthyroidism, diabetes mellitus, different types of the glycogen storage disease. So Cushing syndrome, different types of the endocrine disease. There are many diseases that can lead to more chances of osteoporosis, most chances of the fracture. And there are different types of the drugs also. For example, corticosteroids. Steroids are very notorious for causing fractures. So more PPI intake, that is the proton pump inhibitor, you know, like pantoprazole, rabeprazole, etc. When they are taken for a long period of time, that is chronic PPI intake is an important risk factor for osteoporosis. Corticosteroid taken in the last 5 years, that is when the prednisolone dose is greater than 5 mg per day for minimum 3 weeks or equivalent dose of any corticosteroid, if taken in last 5 years, that tremendously increases the risk of osteoporosis or risk of fracture. Like this, anti-epileptic drugs, different types of the anti-epileptic drugs. So there may be different conditions that can also increase the risk of fracture, increase the risk of osteoporosis. Now this osteoporosis basically means there is deterioration of the bone quality and bone architecture. Now this bone architecture, how this bone mineral density is normal or not, can be diagnosed by a test. This is known as the
dual energy X-ray absorptiometry, or in short it is known as the DEXA scan. It is available. Okay, so DEXA scan or dual energy X-ray absorptiometry. By this we can measure the bone mineral density of an individual, that is total bone and in total mineral present in all of the bones, that can be measured. Now it is usually expressed as a score, and this score is made in comparison to a standard score. Okay, so if this score is less than 2.5 standard deviation than the normal standard ratio that is present in the women, that is known as the osteoporosis, that is 2.5 less than the standard deviation. So you know about the mean and standard deviation. So if we measure number of the variables and take the mean, there will be standard deviation in two sides that will include the other variables. So if it is less than 2 standard deviations below mean, 2.5 standard deviation, that is known as the osteoporosis, and if it is less than 1.5, that is known as the osteopenia, that is the bone mineral density is less. So when the bone mineral density is lesser, there will be more chances of the fracture. So this is about the osteoporosis, and this osteoporosis can be treated or can be prevented by different types of the drugs. The most important part of this osteoporosis that can happen due to some calcium vitamin D metabolism compromise. So calcium vitamin D, they usually work side by side. Calcium is an important part of the bones and also phosphate, and vitamin D mainly helps in the absorption of this calcium. So this is the physiological roles of the calcium. I am not going into the details, you know about this in the physiology. So there are myriad roles. There are roles in the different types of the muscles, regulation of the cell membrane, hormones, autophage transmitter, intracellular messenger, impulse generation, and lastly the structural functions of the bone and teeth in the form of the hydroxyapatite. So now coming to the calcium level. So in the body, in the males the calcium level is approximately 1300 gram, in the females approximately 1000 gram, and greater than 99% is present in the bones and teeth, and it is regulated by the 3 hormones, this calcium vitamin D metabolism. One is parathormone or parathyroid hormone, next is calcitonin, and lastly is the calcitriol. Calcitriol is the active form of the vitamin D. So remember, calcium vitamin D is regulated by these 3 hormones, parathyroid hormone or parathormone, calcitonin and calcitriol, which is the active form of vitamin D. Normal serum calcium level is 8.5 to 10.4 milligram per deciliter, of which 40% is bound to plasma protein, 50% is free ionized, and this is the important form. So free ionized calcium is the most important form, and ultimately that can be increased or decreased, that leads to either hypocalcemia or hypercalcemia. So this is the circulating calcium, ionized calcium or free calcium, which is the physiologically relevant component, mediates calcium's biological effects and can be directly measured. Now when there is acidosis in our body that favors ionization, that is more free calcium positive ion is available in our body, while alkalosis disfavors ionization. So when there is hyperventilation, that is when there is increased respiratory distress, that can precipitate decrease of the calcium, that is the T10E can be precipitated. When there is severe decrease of the calcium, that is known as the hypocalcemia, that can lead to T10E. So pharmacokinetic details is not required, but just remember it is absorbed from the small intestine, and there are different types of the components in the food that can either retard or accelerate the absorption of the calcium. For example, phytates, phosphates, oxalate and tetracycline reduce the absorption, while glucocorticoids and phenytoin reduces calcium absorption. They are filtered to glomerulus, vitamin D increases and calcitonin decreases reabsorption in the proximal tubule. Parathyroid hormone also increases the distal tubular reabsorption, and adequate intake, that is the maximal intake in case of the adolescents is 1300 milligram per day, in adults 1000 milligram per day, and after age 50 years approximately 1200 milligram per day. So on an average 1000 milligram per day calcium intake is necessary for our normal functions to occur. So there are different types of the calcium preparations.
like calcium chloride, calcium carbonate, of which the calcium carbonate is the most cheap one and available, calcium gluconate, calcium lactate, calcium dibasic phosphate and calcium chloride. So different types of the salts are present, of which you can see calcium carbonate contains approximately 40% calcium, very high. It is insoluble, tasteless and non-irritating, reacts with gastric HCl to form chloride and can be used as also an antacid. Calcium chloride is also used irritant, it cannot be given intramuscular or IV. But this calcium gluconate can be given by injections. When there is severe hypocalcemia, when the calcium level is very less, we have to give calcium by injectable forms, and that can be given by calcium gluconate. Okay. So where this calcium are used, direct only calcium, first is P.T.T.I. So when there is severe hypocalcium, calcium level is very less. Normal calcium level in the serum is between 8 to 12. When it is very less, then we have to use the injectable form of the calcium, most commonly the calcium gluconate, 10 to 20 ml IV over 10 minutes, followed by 50 to 100 ml of the calcium gluconate solution over 6 hours. And when their P.T.T.I happens, we have to give some supportive treatment also, like oxygen inhalation, IV fluids, etc. Of course, the adequate intake already we have seen. So when there is growing children or pregnancy or lactating, menopausal, etc., dietary supplement is needed, because there will be more need of the calcium. Also in men and women who reduce the bone loss, mainly in the elderly age group. Osteoporosis, of course, the calcium is an important part of the management as well as the prevention of the osteoporosis. Calcium and vitamin D usually used in combination. Empirically in dermatosis, paresthesia, weakness, there is inexplicable weakness or dermatosis or paresthesia, that is the sensation is somewhat different. In these cases, calcium can be used, and in some cases antacid, as antacid. So you can see this is the Trousseau sign, which can be seen in case of the P.T.T.I. When there is severe hypocalcemia, there will be undue hyperflexion and hyperextension of different metacarpo and carpophalangeal joints, and this is known as the Trousseau sign, by which the hypocalcemia can be diagnosed. Phosphate is also part of this bone, essential component of all body tissues. Greater than 80% present in bone exist in organic and inorganic form. Details is not required, but remember, in bones, calcium is usually present as hydroxyapatite with complex with phosphate. So calcium and phosphate usually happens within the bones side by side as hydroxyapatite. Now coming to the vitamin D. So vitamin D is actually a hormone. It is not vitamin, because it mainly regulates the different functions of our body. It is synthesized in mammals, and under ideal conditions, it is not required in diet, vitamin D. Vitamin D is the collective name given to anti-rachitic substance. Anti-rachitic means those substances that in the historical it has been seen to prevent the rickets. That's why it is known as the anti-rachitic substance, synthesized in the body and are found in the foods and activated by the ultraviolet radiation. So vitamin D in the 1930s, it has been seen that when there is no sunlight or there is decrease of the sunlight, mainly in the Arctic region, there will be more chances of the bones architecture deterioration. This is known as the rickets in case of the children and osteomalacia in case of the adults. And it can be treated by the vitamin D supplementation. That's why it is known as the anti-rachitic substance. So it can be divided into D3, D2 and D1. Vitamin D3 is also known as the cholecalciferol, which is synthesized in the skin under the influence of the ultraviolet rays. D2 is also known as the argocalciferol. It is present in the irradiated foods, that is foods which are given ultraviolet radiation, yeast, fungi, bread, milk, etc. And D1 is basically a mixture of different anti-rachitic substance. It is not used now, previously it was used. So calcitriol is the active form of the vitamin D, and it is the physiologically important form. It is released from liver in blood and binds to specific vitamin D binding globulin. So you can see this is the activation and synthesis of the vitamin D. So 7-dehydrocholesterol, which is synthesized in the skin, and this by means of the ultraviolet light, it is converted to cholecalciferol, which is also known as the vitamin D2. Then this cholecalciferol comes to the liver microsomes,
within the liver microsomes 25 hydroxylation of this cholecalciferol happens. Then the 25 hydroxy D3 is formed, also known as the calcifediol or 25 hydroxy cholecalciferol. Then it comes to the kidney, where in the kidney mitochondria 1 hydroxylation again occurs. Then it is converted to calcitriol, which is also known as the 1,25 dihydroxy vitamin D3. Similarly, in ergosterol is present in the yeast, bread, milk, etc. When it is irradiated, that is the ultraviolet rays is given, it is converted to calciferol, which is vitamin D2. Again, in the same way in the liver microsomes, 25 hydroxylation occurs, 25 hydroxy D2. In the kidney mitochondria, 1 hydroxylation again occurs. So 2 hydroxylation, 125 dihydroxy vitamin D2. So this 125 dihydroxy vitamin D3 and 125 dihydroxy vitamin D2, these are the active forms of which the calcitriol is formed in our body by means of this mechanism, and it is present in the foods from outside. So that's why calcitriol is the main active form in our body. So it is clear. So it is formed in these 3 steps. So first step is the ultraviolet light, second step is the liver microsomes, and third step is the kidney mitochondria. So from the ultraviolet light, it is converted to vitamin D3 and D2, and in the liver microsomes and the kidney mitochondria, 1 and 25 hydroxylation happens, and ultimately 125 dihydroxy vitamin D3 and D2 are formed. Remember, very important, 125 dihydroxy vitamin D3. It is the active form and it is also known as the calcitriol. So where it is obtained source? So sunlight is the most important source, already we have seen. So when there is ultraviolet ray from the sunlight, ultimately the steps started. So not found naturally in many foods, only in selected foods it is present, synthesized in our body. In the plants mainly ergosterol is present, and from the ergosterol vitamin D2 is formed. Fruit milk products are usually fortified with vitamin D. Now you can see the different milks are fortified with vitamin D so that there will be no vitamin D deficiency. And apart from this, vitamin D is present in the oily fish and fish liver oil, egg yolk, butter, liver, and of course like vitamin B2, vitamin D3 is less in cases of some strict vegetarians. So where the calcitriol is used, actions of the calcitriol. So first and most important part of the calcitriol is the enhancement of the absorption of the calcium and phosphate from intestine. So calcium and phosphate is an important part of bone development, and not only bone, different other physiological conditions. Vitamin D helps in the absorption of this calcium and vitamin D from the intestine. So how it helps? By increasing the synthesis of the calcium channels. More calcium channels are synthesized and the carrier are more synthesized, known as the calcium binding protein or calbindin. That is, more calcium channels, more calbindin proteins are synthesized so that more calcium can be trapped. Analogous to the steroid hormones, it binds to cytoplasmic vitamin D receptor, translocation, increased synthesis of the mRNA, regulation of the protein synthesis. So increased synthesis of the vitamin D receptors also happens, and ultimately a cycle continues. So activation of the vitamin D receptor promotes endocytotic capture of the calcium and transport across the duodenal mucosa. That's why even if the vitamin D usually takes time for synthesis, when it is given in severe hypocalcemia, the action is also quick, because the activation of the vitamin D receptor promotes the endocytotic capture. That is, within the endocytosis, more calciums are captured by this vitamin D receptor and it is transported across the duodenal mucosa. That is, more absorption of the calcium happens instantaneously when the vitamin D is given. Apart from this, it also enhances the recruitment and differentiation of osteoclast precursors for remodeling. So in the bones, you know, there are osteoblast cells and osteoclast cells. So there will be development of the bone and resorption of the bone continuing, and it is a cycle. So after resorption, again the development or more bone addition happens. So if there is no resorption, there will be dismantled bone, or there will be deranged bone function. So ultimately, recruitment and differentiation of osteoclast precursors, so that more osteoclast cells will be there
for remodeling. This process is known as the remodeling of the bone, and this remodeling is continual. So resorption of the calcium and phosphate from bone also happens. So calcium and phosphate from bones, it is reabsorbed within the serum, and ultimately it goes when there is hypocalcemia. So mature osteoclasts lack vitamin D receptor. It induces rank ligand. So rank ligand is a receptor for activation of nuclear factor kappa beta ligand. So this is a ligand that is present in the osteoblast, and when it is activated, it activates the osteoclast. So resorption of the bone and development of the bone occur side by side, and this resorption of the bone is helped by the vitamin D. Ultimately, that leads to laying down and mineralization of the osteoids. It mainly appears to help bone mineralization indirectly by maintaining the normal plasma calcium and phosphate concentration, and its action is independent of but facilitated by the parathyroid hormone. It also enhances the tubular reabsorption of the calcium. That is, in the kidney, when more calcium influx occurs, some part of the calcium is resorbed back to our body. Apart from this, the other actions of the vitamin D are lymphokine production, proliferation and differentiation of epidermal and certain malignant cells, neuronal, skeletal muscle function, etc. So vitamin D is also absorbed from the intestine in presence of the bile salts, mainly by lymphatics. Details is not required, but it is well absorbed in our body. So how it is prepared or unitage happens? So 1 microgram of cholecalciferol is equivalent to 40 international unit of vitamin D. Vitamin D is usually given as an international unit. So normal requirement is approximately 400 international unit per day, and it is increased when there is less of sunlight or when there is increased demand. It is increased to approximately 800 international unit per day also. So calciferol, cholecalciferol, calcitrol, these preparations are available in our body. So calcitrol analogues are also present. Alpha calcidol, like it is present, it is a product rapidly hydrolyzed to calcitrol in liver. Calcipotriol, doxcalciferol, pericalcitol, etc. So these are the different preparations that is used, present in the market. So where it is used, vitamin D use. Firstly, the prophylaxis and treatment of rickets and osteomalacia. Only when there is vitamin D deficiency, already I have told that there will be either rickets in the children or osteomalacia in case of the adults. So the prophylaxis is approximately 400 international unit per day. So this is the requirement, and treatment means there is large dose of the vitamin D is required. Approximately 3000 to 4000 international unit per day is required. Alternatively, oral or IM injections 3 to 6 lakhs international unit every 2 to 6 months interval can also be given. So injectional preparations of the vitamin D is also present. It is given either 2 monthly or 6 monthly interval. Metabolic rickets. So rickets may also happen not due to the direct vitamin D deficiency, but due to the deficiency of the actions of the vitamin D due to some metabolic problems in our body. So this can be divided into vitamin D resistant rickets, vitamin D dependent rickets, and renal rickets. So what is this vitamin D resistant rickets? Basically, it's a hereditary disease, X-linked hereditary disease, in which the vitamin D metabolism is normal, but calcium and phosphate metabolism is deranged. So phosphate with high doses of the calcitriol is required for the management of vitamin D resistant rickets. That's why resistant. So if we are giving only vitamin D, the rickets will not be cured. We need also phosphate. Then is the vitamin D dependent rickets. So this is another genetic disorder due to deficiency of the renal hydroxylating mechanism. So already we have seen in the second step, renal 25 hydroxylation happens. So if this 25 hydroxylation mechanism is deranged by some renal problems or other problems, then vitamin D dependent rickets may develop. So administration of calcitriol or alpha calcidol is effective in normal doses. And apart from this vitamin D resistant rickets and vitamin D dependent rickets, there are renal rickets. So renal rickets means conversion of 25 hydroxy vitamin D3 into calcitriol does not occur due to chronic renal disease. So when there is chronic kidney disease or chronic renal disease, mostly that can happen due to some diabetes mellitus or other kidney related problems that leads to renal rickets.
So calcitriol or alpha calcidol or dihydrotachysterol are needed in usual doses. So when there is increased kidney disease, always we have to supplement with some vitamin D preparations because if we are not supplementing, that can lead to renal rickets. So usually prophylactically vitamin D is given. So these are the rickets and osteomalacia. These are the metabolic rickets. There are 3 types of the metabolic rickets. Apart from this, it is used in the senile or postmenopausal osteoporosis. Already I have discussed. So there may be involutional osteoporosis, type 1 and type 2, either in the postmenopausal or in the senile age group. In those cases, it is used. When there is hypoparathyroidism, that also vitamin D is required. Fanconi syndrome is another hereditary disease. Here the vitamin D can raise the lower phosphate levels that occurs. And psoriasis. In the psoriasis, different types of the vitamin D ointment and vitamin D medications are also used, like calcipotriol. It is a vitamin D analog which is used in the management of the psoriasis. Psoriasis is a skin conditions where it can be used. So vitamin D deficiency. So pure vitamin D deficiency leads to rickets in small children and osteomalacia in adults. So what is in rickets? So in rickets, mainly different types of the osseous changes occurs, like in the heads, craniotapes, frontal bossing, box-like skull, etc. occurs. In teeth, delayed eruption of the teeth. In chest, there is rachitic rosary, pigeon chest for funnel-shaped chest. In spinal column, scoliosis, kyphosis or lordosis. That is there are different bending of the spinal cord will be deranged. Bow legs, the normal angle of 2 legs are deranged. Rachitic dwarfism, that is the total height is also shortened. In the muscular system, pot belly, motor development is delayed, and different other nervous and mental symptoms can also develop in rickets. So you can see it is a normal picture of a rickets. You can see this is a pot belly, rachitic rosary, pigeon chest. This is the pigeon chest like this. So this can happen when there is vitamin D deficiency. So this is rickets. So you can this is the bow legs. So normal angle between the 2 legs are changed when there is vitamin D deficiency. This is the bow legs. You can see the curvature is changed. So the treatment, so apart from the food and nursing care, prevention of complications, vitamin D therapy and different types of the vitamin T injections are also given. Dose is not required, and prevention is important. Pregnant and lactating women should take adequate amount of the vitamin D because vitamin D requirement is increased in pregnancy and lactating women. Advocate sunbathing, advocate breastfeeding, and vitamin D supplementation is required when there is premature twins and weak babies. So more dose, you can see 800 international unit per day is required. For term babies and infants, 400 international unit per day. And for those babies who can't maintain daily supplementation, we have to give intramuscular injection of the vitamin D. And apart from with vitamin D, of course, we have to give the calcium supplementation also. So this is the osteomalacia in case of the adults. So osteomalacia is basically incomplete mineralization of normal osteoid tissue. So osteoid tissue is normal, but the mineralization is deranged following closure of the growth plates. So growth plate closure does not happen in case of the children. After the adolescent age group, the growth plate closure occurs. So if the growth plate closure occurs and after that the mineralization becomes incomplete, that leads to osteomalacia. Ultimately, the consequence is the soft bone pain, bone fracture, compressed vertebra and muscle weakness. So this is the X-ray epilateral view. So there is generalized osteopenia, and you can see a lucency, that is the increased radiation here. This is the linear lucency. This is known as the loser's zone. So when it is seen, it is the indicative of the incomplete mineralization after the growth plate closure, and it is the indication of the patient having osteomalacia. So we have to treat with the vitamin D. So apart from this, if high amount of the vitamin D is given, that also leads to hypervitaminosis D also. When acute or long-term administration is done, it causes hypercalcemia. So calcium level is increased, that leads to nausea, vomiting, excessive thrust, joint muscle pain, disorientation, coma, etc. etc. Again, details is not required.
Hypercalcemia can be diagnosed again in the ECG. There will be Osborne wave. So there will be tweak after the QRS complex in the limb leads. B5 is the limb lead. So it indicates that there is hypercalcemia, and that leads to this Osborne wave. So recommended daily allowance already discussed, not required. So now coming to the parathyroid hormone. So parathyroid hormone is very important. It is present posterior to the thyroid gland, and there are 4 numbers of the parathyroid. It is secreted by the principal cells of the parathyroid gland. So within the parathyroid gland, within the parathyroid gland there are parathyroid principal cells, and from these principal cells parathyroid hormone is secreted. From the pre-parathyroid hormone, proparathyroid hormone is secreted, and from this proparathyroid hormone, parathyroid hormone is ultimately synthesized, which is a 84 amino acid polypeptide. Hypocalcemia is a principal factor regulating the parathyroid hormone synthesis and release. That is the calcium level in the serum. When it is very low, ultimately there will be more secretion of the parathyroid hormone and vice versa. And how this parathyroid hormone acts? The primary function is to maintain a constant concentration of the calcium and phosphate in the extracellular fluid. So within the extracellular fluid, the calcium and the inorganic phosphate should be normal. And if it is either less or more, parathyroid hormone is secreted or less secreted, and ultimately it leads to a balanced position. The principal processes regulated are renal calcium and inorganic phosphate absorption and mobilization of the bone calcium. So plasma calcium is the major factor regulating the parathyroid hormone secretion. So when the concentration of the calcium diminishes, parathyroid hormone secretion increases and vice versa. So where it acts in the 3 areas. First is bone, next is kidney, and last is intestine. So in the bone, parathyroid hormone promptly increases the resorption of the calcium from bone. That is, from the bone calcium is resorbed. It comes out, and again, so that there will be more bone formation later. So this will be a cycle. This is the most prominent action of the parathyroid hormone, exerted by increasing the number of bone remodeling units and activating osteoclast when high concentrations are present continuously. Since bone resorption is followed by new bone deposition, so basically it is a cycle. After the bone resorption, bone deposition occurs. This is also promoted by the parathyroid hormone. Increased bone formation occurs when parathyroid hormone is given intermittently and in low doses. Parathyroid hormone is given in the injectable route, and when it is given in the low doses in the intermittently, resorption happens and ultimately bone deposition occurs more. In the kidney, parathyroid hormone increases the calcium reabsorption in the distal tubule. So within the kidney there are distal tubule from which the reabsorption of the calcium back to the body happens. Parathyroid hormone increases this reabsorption, provides moment to moment regulation of the calcium excretion. Apart from this, it also promotes phosphate excretion, which tends to supplement the hypercalcemic effect. So in the intestine, parathyroid hormone has no direct effect, but it indirectly helps by enhancing the formation of calcitriol, that is the active form of the vitamin D in the kidney, by activating the 1-alpha hydroxylation. That is, already we have seen in the kidney mitochondria, the last phase of the active vitamin D formation, that is the 1-alpha hydroxylation happens. Parathyroid hormone increases this 1-alpha hydroxylation and ultimately indirectly helps in the calcium absorption. It decreases calcium levels in the milk, saliva and ocular lens secretion, that is more conservation of the calcium in the body. It may be responsible for development of the cataract in case of the hypoparathyroidism. Rapidly metabolized in liver and kidney, and the half-life is 2 to 5 minutes, hence cannot be used therapeutically. So this parathyroid hormone, you can see the half-life is very less, only 2 to 5 minutes. That's why clinically parathyroid hormone per se cannot be used, but recombinant form has been formed. Recombinant parathyroid hormone, also known as the teriparatide. So teriparatide can be used clinically when there is parathyroid hormone deficiency. So it stimulates new bone formation on trabecular and cortical bone surfaces by preferential stimulation of osteoblastic activity over osteoclastic activity.
and daily subcutaneous injections for treatment of the severe osteoporosis is usually given. So teriparatide injections is available. Daily subcutaneous injection is given when there is severe osteoporosis. So there is severe quality of the bone is compromised. Diagnostic use, it can use to differentiate pseudo and true hypoparathyroidism. That is, from the parathyroid gland, parathyroid hormone is secreted less. Whether it is true hypoparathyroidism or pseudo hypoparathyroidism can also be delineated by giving the teriparatide injections. Side effect is occasional headache, dizziness, leg cramps. So this teriparatide can also be used for the treatment of osteoporosis apart from calcium, vitamin D. Now coming to the cinacalcet. Cinacalcet is a drug which is basically also known as the calcimimetics or calcium sensor mimetics. Basically it senses the calcium, activates the calcium sensing receptor, CASR. This calcium sensing receptor is present in the parathyroid gland. So parathyroid gland, already we have seen, they basically helps in maintaining balance of the calcium in our body. So there are calcium sensing receptor within the parathyroid gland that senses whether the calcium level in our body is less or more, and accordingly the parathyroid hormone is secreted. So parathyroid hormone, when it is secreted, we have already seen that acts on the bone, that acts on the kidney, and that acts indirectly on the intestine to help conserve more calcium in our body. In the bones, they help in the resorption of the calcium from the bones back to the serum or back to the body. Again in the kidney, it helps in the 1-alpha hydroxylation. Again in the intestine, they also help in the vitamin D to capture more calcium. So basically this cinacalcet activates this calcium sensing receptor and enhances sensitivity to extracellular calcium and blocks parathyroid hormone secretion. It is indicated in secondary hyperparathyroidism. So parathyroid gland, from the parathyroid gland, parathyroid hormone is secreted more, but due to some secondary causes, this is known as the secondary hyperparathyroidism, mostly happens due to some kidney diseases and also in the parathyroid tumor. Here we need the cinacalcet so that it activates the calcium sensing receptor. Adverse effect is of course the hypocalcemia, because they basically decrease the calcium conservation power in our body. So it is used when there is more parathyroid hormone secretion from the parathyroid glands. So cinacalcet. So this is the hypo and hyperparathyroidism. So hypoparathyroidism, that is from the parathyroid gland, the hormone is secreted less. So ultimately that leads to low plasma calcium level. When there is low parathyroid hormone, there will be low calcium level in our body. There will be tetany, convulsion and laryngospasm can happen. Paresthesia, cataract and psychiatric changes can also happen. There is another term known as the pseudo hypoparathyroidism that mainly happens due to the receptor level, due to the reduced sensitivity of the target cells to parathyroid hormone and caused by a mutation in the G-protein coupled receptor. Details is not required. And apart from this, another is hyperparathyroidism, just opposite of the hypoparathyroidism, that may happen due to some parathyroid tumor. So when there is tumor, there will be more parathyroid hormone secretion. So there will be hypercalcemia, because more calcium is consumed in our body, so there will be more calcium. So decalcification of the bone, because there will be more resorption of the calcium from the bones. That is not normal. So deformities and fractures again can happen. Metastatic calcification, renal stone, muscle weakness, constipation, anorexia, all can happen. So hyperparathyroidism can typically also leads to increased fracture risk, okay, because there will be more resorption of the bones. That is not normal. Normal resorption and deposition of the bones are in the cycle, but when there is more parathyroid hormone in our body, there will be more resorption and less deposition of the bones, so that there will be more chances of the fracture. So treatment is surgical removal of the parathyroid tumor. When it is not possible, low calcium, high phosphate diet with plenty of the fluids is advised. In hyperparathyroidism, there is also constipation, severe constipation happens. That's why more fluid is required in our body. So this is the calcium homeostasis. In short, you can see this is the 4 parathyroid glands. These parathyroid glands are present posterior to the thyroid gland. Parathyroid gland secretes the parathyroid hormone. This parathyroid hormone can acts on the kidney and on the bone. In the kidney,
they decreases the urinary calcium excretion, that is calcium is reabsorbed back. They causes increased urine phosphate, that is phosphate is relieved from our body, and ultimately they will be helps in the more calcitile formation in the bones. They causes the resorption of the bones, that is there will be more plasma calcium, and this calcitriol that is released also causes the resorption of the bone, so there will be more calcium. And this calcitriol in the intestine, they also causes increased phosphate absorption and increased calcium absorption. All this leads to increased plasma calcium, and this increased plasma calcium by means of the feedback inhibition causes decreased secretion of the parathyroid hormone. So when the calcium level becomes normal in our body, the parathyroid hormone again secretes the less parathyroid hormone. So this is the calcium homeostasis and regulation. You can see, so parathyroid hormone, vitamin D, calcium, this kidney, bones and intestine or are in synchrony to maintain a calcium, normal calcium level in our body, normal vitamin D in our body, as well as normal parathyroid hormone in our body. So again the same thing. So when there is decreased plasma calcium concentration, the parathyroid hormone secretion is increased. That leads to increased plasma parathyroid hormone concentration. That leads to decreased renal tubular reabsorption of the phosphate, increased urinary excretion of the phosphate, and decreased plasma phosphate concentration for the phosphate part. It causes increased bone resorption. So there will be increased release of the calcium into plasma, increased renal tubular reabsorption of the calcium back to the body. So there will be decreased urinary excretion of the calcium, less urinary excretion of the calcium. So there will be increased formation of the active form of the vitamin D3 in the kidneys. So there will be increased plasma concentration of the calcitriol 125 dihydroxy vitamin D3 in our body. That causes increased intestinal absorption of the calcium, and all this leads to restoration of the plasma calcium concentration towards normal. So this is very important, how the calcium, vitamin D and parathyroid hormone acts in synchrony in maintaining the normal calcium balance, normal vitamin D balance, where the parathyroid hormone acts mainly 3 places, and how this balance is maintained. Next, coming to the calcitonin. Calcitonin is another hormone which is a peptide hormone secreted by the parafollicular cells or C cells lying in the intestinal fluid between the follicles of the thyroid gland. So calcitonin is secreted from the thyroid gland, and parathyroid hormone is secreted from the parathyroid gland that is present posterior to the thyroid gland. So remember, do not confuse. Calcitonin is secreted from the thyroid gland. So it is secreted from the C cells of the thyroid gland or parafollicular cells of the thyroid gland. So parathyroid hormone is secreted from the parathyroid gland, and calcitonin is secreted from the parafollicular cells of the thyroid gland. Okay. So this is a 32 amino acid single chain peptide. Basically it tends to decrease the plasma calcium concentration. So remember, the action of the calcitonin is just opposite of the parathyroid hormone. Opposite of the parathyroid hormone. So it decreases plasma calcium concentration, opposite action of the parathyroid hormone. It is the most potent peptide inhibitor of the osteoclast mediated bone resorption. So this bone resorption is prevented. Okay. Helps to protect the skeleton during periods of the calcium stress. So such as growth, pregnancy and lactation. So basically all these are maintained in balance. So parathyroid hormone, calcitonin, they are maintained in balance. The action is just opposite. Synthesis and secretion of the calcitonin is regulated by plasma calcium concentration itself. Again, when there is rise of the plasma calcium concentration, so there will be fall in plasma calcium concentration, decreases the calcium release. So just opposite. So parathyroid hormone secretion will be more when the calcium concentration in our body is less. But the calcitonin concentration is less when the plasma calcium concentration is less. That is similar. Circulating level of the calcitonin is low, its physiological role is minor. The plasma T-half is 10 minutes, but its action lasts for several hours. So calcitonin decreases the blood calcium ion concentration rapidly within minutes after injection of the calcitonin. So its action of the calcitonin is inhibits the bone resorption
by direct action on osteoclast, opposite of the parathyroid hormone, inhibits the proximal tubular resorption of the calcium and phosphate by direct action on kidney, just opposite of the parathyroid hormone. Action is mediated to G-protein coupled calcitonin receptor, but target cells are different from that of the parathyroid hormone. So there are different preparations of the calcitonin present. So porcine or natural calcitonin is antigenic, that's why it is lesser used nowadays. Usually synthetic salmon calcitonin is used. So this calcitonin is obtained from the salmon fish, more potent and longer acting due to slower metabolism. Synthetic human calcitonin, 1 international unit is 4 microgram of the standard preparation. Calcitonin is given by subcutaneous or intramuscular routes, and remember salmon calcitonin is also available as nasal spray. So if you are asked that example of a nasal spray, so calcitonin nasal spray is very commonly used. It can be given salmon calcitonin by nasal spray, it can be given. So where this calcitonin is used? When there is hypercalcemic states, that is calcium level is high, hypercalcemia, and this hypercalcemia occurs, already we have seen, when there is hyperparathyroidism. So from the parathyroid gland, parathyroid hormones is more secreted due to some parathyroid tumor that leads to hypercalcemia. Hypervitaminosis D. So already we have seen when there is more taking of the vitamin D. Osteolytic bony metastasis in case of the cancer, it has been seen. And hypercalcemia of malignancy. Here calcitonin is used. It acts rapidly within 4 hours, response peaks at 48 hours. Paget's disease of the bone. This is another disease where there is disorder of the increased skeletal remodeling. So skeletal remodeling becomes very much deranged in case of the Paget's disease of the bone, and there will be more risks of the fracture. After improvement for few days, later resistance may develop due to production of the antibodies. Here calcitonin can be used. Postmenopausal osteoporosis and corticosteroid induced osteoporosis, it can be used. And diagnosis of the medullary carcinoma of thyroid. So it can be used in the diagnostic purpose also, because it is secreted from the C cells or parafollicular cells of the thyroid. Adverse effects: flushing, tingling, sensation in fingers, flu-like symptom, allergic symptoms, etc. can occur, but nothing significant, not important. Fibroblast growth factor 23, details is not required. Remember the name FGF23. So this is also invented in the invented stage. Main function is the promotion of the urinary phosphate excretion. So basically it is a hypophosphatemic hormone and the suppression of the active vitamin D production by the kidney. So FGF23 and clotho. So basically this can be used for phosphate conservation. Now coming to the bisphosphonates. So bisphosphonate is very important in decreasing the osteoporosis, in prophylaxis and treatment of the osteoporosis. So bisphosphonate is a non-hormonal agent in calcium homeostasis. Basically they form a 3-dimensional structure capable of chelating divalent cations like calcium and have a strong affinity for bone. This bisphosphonate is very important for your examination. It can come as long question, short note, as well as in the viva. So bisphosphonate is a 3-dimensional structure. It prevents osteoporosis, useful in metabolic bone disease and hypercalcemia. Most effective anti-resorptive drug at present. So you can see this is the structure. Basically this is the analog of the pyrophosphate that contains 2 phosphate groups attached to a geminal or central carbon. Okay, these are the 2 phosphate groups R1 and R2 that are attached to the geminal or central carbon that replaces the oxygen in the pyrophosphate. Now this R1 affects binding affinity to bone, and this R2 affects the anti-resorptive capacity. So when this bisphosphonate is given, there are different types of the bisphosphonates, and according to these side chains, they have increased or decreased binding affinity to the bone or increased or decreased resorptive capacity to the bone. R1 determines the binding capacity and R2 determines the resorptive capacity, and also side effect profile. They vary in potency based on this specific side chains. So there are different generations of the bisphosphonate. First generation lesser is now etidronate, telludronate. Second generation name is pamidronate, alidronate and ibandronate. These are used nowadays. And third generation newer ones are the risedronate and zoledronate. So you can see with each generation the potency of these bisphosphonates are increased. So you can see zoledronate is very much
potent, approximately 5,000 times than the normal etidronate. So these bisphosphonates can be given orally or it can be given in the injectable form. So first generations are minimally modified side chain, second generation contain a nitrogen group, and third generation contain a nitrogen atom with a heterocyclic ring. And the efficiency and potency is more in the third generation than the second generation and the first generation. So the mechanism of actions is basically, it is easy. So basically they have affinity towards the bone, affinity towards the hydroxyapatite molecule that is present within the bone. So there are two main components of the bone matrix and solid mineral phase. This solid mineral phase is the hydroxyapatite. Bisphosphonates attach in the hydroxyapatite and ultimately in resorptive pits they localize here and accelerated apoptosis of the osteoclast, reducing their number. So osteoclast that ultimately helps in the resorption of the bone that are reduced when these bisphosphonates come and they attach with the hydroxyapatite parts of the bone. So there will be less resorption of the bone, disruption of the cytoskeleton of the ruffled border of the osteoclast. That is, the osteoclast action is decreased when this bisphosphonate is given. So bisphosphonates localize in the acidic zones of the resorptive pits. So within the resorption of the bones there are resorptive pits where it is attached and they are high affinity for calcium ions. This calcium ion released from the bone surface due to high acidity and bisphosphonate also are released. So ultimately they help by increasing the solid mineral phase or hydroxyapatite. Okay. So pharmacokinetics, remember these bisphosphonates are very poorly absorbed in our body and they can lead to different types of the gastric and esophageal irritation when it is taken in the mouth. So hence these drugs should be administered with a full glass of water. So how it is administered? I am coming. So how it is administered? Oral bisphosphonates. So it has been seen when oral bisphosphonates are taken in the mouth, they can lead to more esophageal irritation. So usually a full glass of water is taken in the morning time without any food and then it is taken with a full glass of water and the patient is asked to remain upright for minimum 30 minutes to 1 hour after intake of the bisphosphonates. Otherwise, there will be more chances of the esophageal irritation due to gastroesophageal reflux. So tablets must be swallowed whole with a full glass of water on an empty stomach at least 30 to 60 minutes before food while standing or sitting upright, and the patients must not lie down for 30 minutes after administration of the alendronic acid or risedronate. And patients should be advised to stop the bisphosphonate tablet whenever there is some irritation happens. So basically it is used in the treatment of the osteoporosis, both prevention and treatment. Paget's disease already we have seen, details is not required, just remember it is used for the treatment of the Paget's disease, hypercalcemia of malignancy and osteolytic bone metastasis. So individual drugs, now alendronate. Alendronate is available in the as a oral drug in different forms. It is given already, how it is given, it is given. Adverse drug reaction is gastric and esophageal irritation, very important. Risedronate is similar to elendronate, and zolendronate or zolendronic acid is very much potent than the other agents. Usually it is given by injectable forms 6 monthly or 1 yearly. That is for the long period of the time. It suppresses the osteoclastic activity, additional anti-tumor effect, proliferation of the bony metastasis of the prostate, and adverse drug reaction is flu-like symptoms due to cytokine release. So the adverse effects are already I have told that gastrointestinal complications like gastritis, esophageal irritation, these are important. To minimize this gastrointestinal inflammation, the different points that I have discussed, that is it should be taken in the empty stomach in the morning with a full glass of water. The patient has to remain upright for 30 minutes to 1 hour after taking of the bisphosphonate tablet. It should be maintained. And bisphosphonate related osteonecrosis of the jaw or phossy jaw can also happen, but it is rare in some of the cases. Initial parenteral infusion can also lead to skin flushing, flu-like symptoms also, and zoledronate can cause severe hypocalcemia and associated with renal toxicity, etc.
So this is about the bisphosphonates. Osteoporosis already I have discussed. There are some things. Just remember these drugs used in osteoporosis. So there may be anabolic agents and anti-resorptive agents. Both are used. Already we have seen that anabolic agents are mainly forms new bones, while anti-resorptive agents usually blocks the resorption of the bone. So bone turnover are accelerated by anabolic agent, anti-resorptive agent is slows turnover. So there are different agents that have dual actions, but mostly we can see that teriparatide, some fluoride agents, androgens like testosterone, they have anabolic effect on the bones, while the bisphosphonates, calcitonin, estrogen replacement therapy. When you will read about the estrogen, you will see selective estrogen receptor modulator. In the estrogen class, you will see this selective estrogen receptor modulator can also be used for the management of the osteoporosis. Calcium, vitamin D, thiazides, all can be used for the treatment of the osteoporosis. So this thiazide diuretic, remember already you have seen in the diuretic that it can be used for that, it can be used when there is more osteoporosis. This diuretic ultimately helps. Remember this strontium ranelate, it basically have dual actions. So oral it is known as the dual action bone agents, also known as the DABS, dual action, that is it has both anabolic action as well as anti-resorptive action. It is a ranelic acid salt of strontium. Basically they increase the collagen and non-collagen protein synthesis, enhances pre-osteoblast differentiation and decrease osteoclast function. Fluoride details is not required, just remember fluoride is used previously, but due to some toxicity it is not nowadays used. Denosumab, again it is very costly, it is basically a monoclonal antibody of the rank ligand, and this rank ligand activation is important for osteoclast activation. Denosumab just inhibits this osteoclast activation. So denosumab is a human monoclonal antibody that binds with high affinity to rank ligand that mimics the osteoprotectin. This osteoprotectin is the normal physiological ligand of this rank. So basically they are competes with osteoprotectin, they blocks this osteoprotectin action, and ultimately they decreases the osteoclast formation and activation. So denosumab, which is a human monoclonal antibody of the rank ligand that blocks the osteoclast formation and activation, increases the bone mineral density and decreases the bone turnover. So remember the name denosumab, which is a monoclonal antibody. So prevention of the osteoporosis, regular physical activity, adequate dietary calcium intake. In case of the elderly, the supplementation of the vitamin D and calcium is very important. Timely administration of the estrogen in postmenopausal women, in some of the cases it has been seen to decrease the osteoporosis, and prevention and correction of the hypogonadism, because androgen deficiency is also an important part of the osteoporosis. Lastly, glucocorticoids also leads to osteoporosis. So already we have seen about the steroid class. So glucocorticoids inhibits the osteoblast function and increase osteoblast apoptosis. Ultimately all these, there are different types of the mechanisms. All these decreases the osteoblast apoptosis, increases osteoblast apoptosis, increase urinary calcium loss, reduction of the adrenal androgens, and induction of the glucocorticoid myopathy happens. And treatment of this glucocorticoid induced osteoporosis, again the bisphosphonates. So when the osteoporosis is usually diagnosed, usually we first supplement with calcium, vitamin D, and when it is not controlled, be it the primary due to the elderly age group or postmenopausal age group, be it the secondary or due to some drugs, most commonly the corticosteroids, we have to start the different other agents. The first agent, the most important agent that is required is the bisphosphonates. So bisphosphonates is very important for your exam also. So after bisphosphonates, there are different types of the agents, and according to the disease pathophysiology, whether the anabolic agent should be used or anti-resorptive agent should be used, we have to use the different agents. For example, when there is hyperparathyroidism related bone fractures, we have to more use the calcitonin. When there is estrogen deficiency more, we have to just give the estrogen replacement therapy or selective estrogen receptor modulator or ACRMs like raloxifene.
Raloxifene is a selective estrogen receptor modulator. You will read in the estrogen class. That is also required for the treatment of the osteoporosis. There are different other agents like already we have seen teriparatide or denosumab. Usually it is used in when there is very high risk of the osteoporosis or already there are history of the osteoporosis. So thank you. This is all about the osteoporosis. So within the osteoporosis, already I have told you that the calcium, vitamin D, obviously the vitamin D metabolism, how the calcium, vitamin D is regulated by the parathyroid hormone is very important. Parathyroid hormone is also important for your short notes. Calcitonin is important for your short notes. Treatment, management of the osteoporosis is important for your long questions where you have to write all the different agents including the teriparatide, denosumab, etc. You have to know about the bisphosphonates, everything about the bisphosphonates, how the bisphosphonate acts, what are the different generations of the bisphosphonates, adverse effects of the bisphosphonates, and how the bisphosphonate tablet have to be consumed, that is in the morning time, etc., etc., and what are the adverse effects. So these are the important points. What are the precursor lesion of colon carcinoma? Before that, most common type of colon cancer. Most common type of colon cancer. 5-6টা কোশ্চেন আছে, आंसर দিতে পারলে পাস করে যাবি সিম্পলি। Most common type of colon carcinoma. Colon cancer, most common type. Histopathological, most common type. Today's topic is induction of labor. First বলবো যে induction of labor কি? Induction of labor মানে হচ্ছে initiation of uterine contraction by any method for purpose of vaginal delivery. যখন দেখছিস যে ভ্যাজিনাল ডেলিভারি হতে ডিলে হচ্ছে তখন কি হচ্ছে কোনো মেডিসিন দিয়ে মানে মেডিকেল মেথডে আর কোনো রকম সার্জিক্যাল মেথডে বা কোনো কম্বাইন্ড মেথডে কি করছে যে ডেলিভারির যে টাইমিংটা সেটা কি হচ্ছে ইনডিউস করা হচ্ছে, তাহলে তাকে বলা হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার। মানে নর্মাল ডেলিভারি হতে যখন দেখছে ডিলে হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে তখন কি করছে কোনো রকম মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে সার্জিক্যাল মেথডে, ডেলিভারির টাইমটা কি হচ্ছে এগোনো হচ্ছে বা যাতে নর্মাল ডেলিভারি হয়, ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয়, কোনো রকম সার্জিক্যাল ডেলিভারি না হয়, তার জন্য যে প্রসিডিওরটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার। কতগুলো টাইপ আছে ইন্ডাকশন অফ লেবারের? মেথডস হচ্ছে 3টে। ফার্স্ট হচ্ছে মেডিকেল, তারপর সার্জিক্যাল আর হচ্ছে কম্বাইন্ড। মেডিকেল মেথড মানে হচ্ছে তোকে কোনো রকম মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, সার্জিক্যাল মেথড মানে কোনো রকম হালকা বিশাল বড় সার্জারি নয়, কোনো ছোট ধর একটা প্রসিডিওর করা হচ্ছে যাতে নর্মাল ডেলিভারি হয়। আর কম্বাইন্ড হচ্ছে দুটো প্রসিডিওরই করা হচ্ছে, প্রথমে মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, তাতে যদি না হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে কোনো ছোট সার্জারি করা হচ্ছে। ইন্ডিকেশন কি মানে কার কার ক্ষেত্রে এই ইন্ডাকশন অফ লেবার করা যাবে? ফার্স্ট হচ্ছে প্রি এক্লাম্পসিয়া, জানিস এগুলো তোরা। তারপর হচ্ছে ম্যাটারনাল মেডিকেল কমপ্লিকেশন, যদি কোনো মেডিকেল কমপ্লিকেশন থাকে যেমন ডায়াবেটিক মেলিটাস, ক্রনিক রেনাল ডিজিজ, পোস্ট ম্যাচুরিটি, অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা। অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা কি? তাহলে হচ্ছে অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা। প্রিম্যাচিউর রাপচার অফ মেমব্রেন, যখন কি হচ্ছে মেমব্রেনের প্রিম্যাচিউর রাপচার হচ্ছে। ফেটাস উইথ মেজর কনজেনিটাল অ্যানোমালি, অলিগোহাইড্রামিনোস, পলিহাইড্রামিনোস, আর হচ্ছে ম্যাটারনাল রিকোয়েস্ট। অনেক সময় কি হয় পেন যখন বেশি হয় তখন মারাই বলে যে আমার ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি মানে তাড়াতাড়ি যাতে বাচ্চাটা কি হয় ডেলিভারি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে ম্যাটারনাল রিকোয়েস্ট এটাও থাকছে। এবার ম্যাটারনাল রিকোয়েস্ট থাকলে তো হবে না, তার তো কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকবে। কন্ট্রাইন্ডিকেশনে কি হচ্ছে ম্যাল প্রেজেন্টেশন মানে কি হচ্ছে ব্রিজ প্রেজেন্টেশন, ট্রান্সভার্স প্রেজেন্টেশন যখন থাকছে তখন কিন্তু ইন্ডাকশন অফ লেবার হবে না। তারপর হচ্ছে প্রিভিয়াস ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন, যদি প্রিভিয়াস কোনো হিস্ট্রি থাকে সিজারিয়ান সেকশনে। অ্যাক্টিভ জেনিটাল হার্পিস ইনফেকশন যখন থাকছে। হার্ট ডিজিজ, পেলভিক টিউমার, এল্ডারলি প্রাইমি গ্র্যাভিডা, আম্বিলিক্যাল কর্ড প্রোলাপস,
অর সার্ভাইকাল কার্সিনোমা। এই মেডিকেল কন্ডিশনগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে, ইন্ডাকশন অফ লেবার করা যাবে না। এবার কি কি অসুবিধা মানে ডেঞ্জার্স অফ ইন্ডিকেশন অফ লেবার, ইন্ডাকশন অফ লেবার। ইন্ডাকশন অফ লেবারে কি কি ডেঞ্জার সাইন হতে পারে, টেন্ডেন্সি অফ প্রলং লেবার, মেডিসিন দেওয়ার পরেও অনেক সময় প্রলং লেবার হয়ে থাকে, তখন কি হচ্ছে টেন্ডেন্সি অফ প্রলং লেবার ডিউ টু অ্যাবনর্মাল ইউটেরাইন অ্যাকশন। এটা তো নর্মাল ইউটেরাইন অ্যাকশন হচ্ছে না, তুই মেডিসিন দিচ্ছিস, সার্জারি করছিস, তাহলে কি হচ্ছে একটা অ্যাবনর্মাল ইউটেরাইন অ্যাকশন হচ্ছে। তার সাথে যদি ঠিকঠাকভাবে কি হয়, প্যারালালি যদি সব কাজ ঠিকঠাক না হয়, তখন কি হচ্ছে প্রলং লেবারের একটা টেন্ডেন্সি থাকছে। ইনক্রিজ নিড অফ অ্যানালজেসিয়া ডিউরিং লেবার, ইনক্রিজ মরবিডিটিও ইনক্রিজ করছে। ইনক্রিজ অপারেটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স, অনেক সময় কি হচ্ছে ডেঞ্জারের মধ্যে তুই ধর অপারেশন এড়াতেই তুই করছিস, কিন্তু এমন কমপ্লিকেশন হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে অপারেটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ম্যাটারনালের। আর ফেটাল মানে বাচ্চাদের কি কি হচ্ছে, হাইপক্সিয়া হচ্ছে আর প্রলং লেবার। এবার হচ্ছে প্যারামিটারস টু অ্যাসেস প্রায়র টু ইন্ডাকশন। কি কি প্যারামিটার তুই অ্যাসেস করবি? ফার্স্ট হচ্ছে টু কনফার্ম দ্য ইন্ডিকেশন ফর আইওএল মানে ইন্ডাকশন অফ লেবার, মানে ইন্ডাকশন অফ লেবারটা যে হবে সেটার কনফার্মেশন নিতে হবে। যদি তুই দেখছিস যে ব্রিজ প্রেজেন্টেশন আছে বা কোনো ম্যালফরমেশন আছে, তখনও যদি তুই ভাবিস যে না আমি জোর করে ইন্ডাকশন অফ লেবার করবো, তখন কিন্তু হবে না। তাহলে কি হচ্ছে কনফার্ম দ্য ইন্ডিকেশন ফর ইন্ডাকশন অফ লেবার। তারপর হচ্ছে অ্যাসেস বিশপ স্কোর। বিশপ স্কোর জানিস? বিশপ স্কোর কি? কতগুলো সার্ভিক্সের প্যারামিটারস থাকছে। ফার্স্ট প্যারামিটার কি হচ্ছে ডাইলেটেশন, এটা নোট করতে পারিস। ওপরে হেডিং দে প্যারামিটারস এক সাইডে, আর চারটে স্কোর বলে চারটে আলাদা আলাদা ঘর কর। ফার্স্টে 0 1 2 3। তাহলে প্যারামিটারসে কি হচ্ছে, সার্ভিক্সের আন্ডারে হচ্ছে ডাইলেটেশন, সেন্টিমিটারে হচ্ছে ইফেসমেন্ট, হচ্ছে পার্সেন্টেজে কনসিস্টেন্সি, পজিশন। ডাইলেটেশন যখন ক্লোজ তখন কি স্কোর হবে 0, 1 to 2 ডাইলেশন হলে কত হবে 1 স্কোর, আর 2 স্কোর হবে 3 to 4, আর 5 প্লাস হলে তো স্কোর হবে 3। ইফেসমেন্ট ওরকমই 0 1 2 3 হবে 0 to 30, 40 to 50, 60 to 70 আর more than 80। কনসিস্টেন্সি হবে ফার্ম, মিডিয়াম আর হচ্ছে সফট। পজিশনে কি হবে পস্টেরিয়র, মিড লাইন আর হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র। আর হেড কি হবে, হেড হচ্ছে হেডের আন্ডারে, এর চারটে গেল সার্ভিক্সের আন্ডারে, হেডের আন্ডারে কি হবে পজিশন। এই স্টেশন, স্টেশনে কি হবে -3 -2 -0 to 1, তারপর হচ্ছে মোর দেন 0 মানে 1 2 এরকম যখন মোর দেন হবে তখন হবে স্কোর 3। টোটাল স্কোর কত হচ্ছে বিশপ স্কোরের 30। ফেভারেবল স্কোর মানে যে ফেভারেবল স্কোরটা থাকলে তুই বুঝতে পারবি যে ইন্ডাকশন অফ লেবার করা যাবে, সেটা হচ্ছে 6 to 30। আর আনফেভারেবল স্কোর হচ্ছে 0 to 5। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে অ্যাসেস বিশপ স্কোর যখন হচ্ছে ফেভারেবল কন্ডিশনে থাকছে তখন ইন্ডাকশন অফ লেবার হচ্ছে। অ্যাডিকুয়েট কাউন্সিলিং অ্যাবাউট দ্য রিস্ক, বেনিফিট অ্যান্ড অল্টারনেটিভস অফ আইওএ। ও যে আগে পড়লি ইন্ডিকেশনে যদি মাদার রিকোয়েস্ট করে তখন কি হবে, মাদারের সাথে হচ্ছে কাউন্সিলিং করতে হবে যে কি কি বেনিফিট হতে পারে, কি কি রিস্ক হতে পারে, বা অল্টারনেটিভও কি কি মেথড থাকতে পারে। আইওএ ছাড়াও ধর অল্টারনেট মেথড তো থাকছে, তাহলে সেটাও কি হবে সেটাও সম্পর্কে তোকে ডিসকাস করতে হবে মাদারের সাথে। আর কাউন্সিলিং ফর দ্য নিড অফ সিজারিয়ান ডেলিভারি ইন কেস অফ ফেলিয়ার অফ ইন্ডাকশন। যদি ইন্ডাকশন ফেল হয়ে যায়, ধর আগে যেটা বললি ডেঞ্জার সাইনে যে প্রলং টাইম থাকছে, তখন তো তোর ওয়েট করা যাবে না, তখন তোর ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে। সেটার জন্য মায়ের সাথে আগে থেকেই তোকে কাউন্সিলিং করে রাখতে হবে। আর ফেটালের ক্ষেত্রে কি কি অ্যাসেস করতে হবে, ফেটাল জেস্টেশনাল এজ, জেস্টেশনাল এজটা তোকে করে রাখতে হবে। ধর 7 মান্থে গিয়ে মা বলছে আমি পাচ্ছি না,
ডেলিভারি করে দাও, তোরা তো সেটা করে দিতে পারিস না, তোকে জেস্টেশনাল এজটা অলরেডি তখন দেখতে হবে যে কত। এস্টিমেট ফেটাল ওয়েট, যদি দেখিস যে লো বার্থ ওয়েট হচ্ছে তখন তো হবে না, তাহলে তোকে ফেটাল ওয়েটটা হচ্ছে এস্টিমেট করতে হবে, ইউএসজি করতে হবে, আর আদার যে ক্লিনিক্যাল টেস্টগুলো থাকছে সেগুলো করতে হবে। এনশিওর ফেটাল প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড লাইফ, ফেটালের প্রেজেন্টেশন কি প্রেজেন্টেশন থাকলে তো হবে না, কোনো যদি ম্যাল প্রেজেন্টেশন থাকে। কনফার্ম ফেটাল ওয়েলবিং, ফেটাল মানে কেমন আছে ফিটাসটা সেটাও তোকে ভালো করে মেজার করতে হবে। এবার হচ্ছে মেথডস অফ ইন্ডাকশন অফ লেবার। ফার্স্ট হচ্ছে মেডিকেল মেথড। মেডিকেল মেথডের আন্ডারে কি হচ্ছে, ড্রাগ ইউজ হচ্ছে। এবার তুই আলাদা করে লিখতে পারিস যে মেডিকেল মেথড দিয়ে কি কি ড্রাগ, 3 ধরনের ড্রাগ ইউজ হচ্ছে। ফার্স্টে হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস, PGE1 আর PGE2, আর হচ্ছে অক্সিটোসিন আর মিসোপ্রিস্টল। মিসোপ্রোস্টল নয়, মেফিপ্রিস্টল, বানানটা লিখে নে, MIFEPRISTON, মেফিপ্রিস্টল। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কি হিসাবে অ্যাক্ট করছে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যাক্ট লোকালি অ্যাক্ট করছে। কি কি থাকছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মানে PGE2, তার আন্ডারেও দুটো আছে, PGE2 আর PGE2 আলফা। PGE2 টা কি করছে, সার্ভাইকাল যে রাইপেনিং তাতে হেল্প করছে, আর TF2 আলফাটা কি করছে, মায়োমেট্রিয়াম কন্ট্রাকশনে হেল্প করছে। আর অ্যাপ্লিকেশন কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে, ইন্ট্রা সার্ভাইকাল অ্যাপ্লিকেশন অফ ডাইনোপ্রোস্টল, কত হচ্ছে 0.5 mg। তাহলে সার্ভাইকাল রাইপেনিং যেটা হচ্ছে সেটা কার আন্ডারে হচ্ছে, PGE2। PGE2 এর মধ্যে কি কত mg দেওয়া হচ্ছে, 0.5 mg। কোথায় অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হচ্ছে, ইন্ট্রা সার্ভাইকাল রিজিয়ন। আর এটা একবার দেওয়ার পরে আবার কতক্ষণ পরে, এটা হচ্ছে 6 আওয়ার্স এর জন্য কাজ করে। একবার দেওয়ার পরে যখন দেখছিস কোনো কাজ করছে না তখন আবার 3 to 4 আওয়ার্স পরে আবার তোর দেওয়া হচ্ছে। এবার লেখ মিসোপ্রোস্টল, এটা হচ্ছে আগে দুটো কিসের আন্ডারে গেল, PGF2, এটা হচ্ছে PGE1 মিসোপ্রোস্টল। এটা কি হচ্ছে, ট্রান্সভেজাইনালি দেওয়া হচ্ছে বা ওরালি দেওয়া হচ্ছে। এবার লেখ অক্সিটোসিন, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস গেল, এবার লেখ অক্সিটোসিন। অক্সিটোসিন কি করছে, স্টিমুলেটস ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন। অক্সিটোসিন কিভাবে অ্যাক্ট করছে, লেখ অক্সিটোসিন অ্যাক্টস বাই রিসেপ্টর মেডিয়েশন। আর কি হচ্ছে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশন। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশন হলে কি হবে, সার্ভাইকাল রাইপেনিং হবে। Oxytocin is effective for induction of labor when the cervix is ripe. এবার যে সার্ভাইকাল রাইপেনিং এর মেথডস গুলো আছে তার মধ্যে দুটো মেথডস আছে, একটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল, একটা হচ্ছে নন ফার্মাকোলজিক্যাল। ফার্মাকোলজিক্যাল এর মধ্যে কি দেওয়া হচ্ছে, অক্সিটোসিন দেওয়া হচ্ছে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দেওয়া হচ্ছে, রিল্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড আর ইস্ট্রোজেন। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের মধ্যে PGE2 কি বললাম, ডাইনোপ্রোস্টল কত 0.5 mg। আর মিসোপ্রোস্টল কি দেওয়া হচ্ছে, মিসোপ্রোস্টল কি হয়, ট্যাবলেট হয়। কোথায়, ট্রান্সভেজাইনালি দেওয়া হয় বা ওরালি দেওয়া হয়। কোনটা বেশি এফেক্টিভ, ট্রান্সভেজাইনালিটা বেশি এফেক্টিভ।
রিল্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন হরমোন। রিল্যাক্সিন হচ্ছে প্রোটিন হরমোন। নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে মেকানিক্যাল মেথড আর একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল মেথড। মেকানিক্যাল মেথডস এর মধ্যে থাকছে মেকানিক্যাল ডায়ালেটার্স, আর থাকছে পলিস ক্যাথেটার উইথ সিঙ্গেল বেলুন, পলিস ক্যাথেটার উইথ সিঙ্গেল বেলুন, আর থাকছে ট্রান্স সার্ভাইকাল ডাবল বেলুন ক্যাথেটার। ডাবল বেলুন ক্যাথেটারটা হচ্ছে ট্রান্স সার্ভাইকালের জন্য, আর সিঙ্গেল বেলুন হচ্ছে পলিস ক্যাথেটার। আর সার্জিক্যাল মেথডের মধ্যে দুটো পরে পড়বি, সুইপিং অফ মেমব্রেন আর হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন বা লো রাপচার অফ মেমব্রেন। পলিস ক্যাথেটার যে ইউজ করা হয় ইন্ডাকশন অফ লেবারের নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে, তাতে কি হচ্ছে, কি কি অ্যাডভান্টেজ থাকছে, নো রিস্ক অফ ইউটেরাইন ট্যাকিওস্টোল অ্যান্ড FHR changes, reduce the risk of cesarean delivery, induction of delivery interval, low cost, আর এগুলো তো জানি easier to store এইসব আছে। আর কিছু না, তাহলে কি মেন কি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, ফেটাল হার্ট রেট চেঞ্জ হচ্ছে না, আর সিজারিয়ান ডেলিভারি যে রিস্ক থাকছে মেডিসিন দেওয়ার পর যেটা থেকেই যাচ্ছে, যেটা থেকে কোনো রকম ভাবে ফিরে আসা যাচ্ছে না, এটার জন্য সেটা না, এটা রিস্কটা হচ্ছে কম আছে। তাহলে তিনটে ড্রাগস ছিল, অক্সিটোসিন হলো, এবার হলো মিফিপ্রিস্টন। এর পরের মেডিসিন হচ্ছে মিফিপ্রিস্টন। মিফিপ্রিস্টন কি করছে, ব্লকস বোথ প্রোজেস্টেরন অ্যান্ড গ্লুকোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর। তাতে কি হচ্ছে, হেল্প কি করছে, 200 mg ভ্যাজাইনালি যদি ডেইলি দেওয়া হয় তাহলে কি করছে, 2 days after it has been found to ripen the cervix and to induce the labor। মানে 200 mg করে ভ্যাজাইনালি ডোজ দেওয়া হবে, 2 দিন পর কি দেখা যাবে, সার্ভাইকাল রাইপেনিং হয়েছে। মেকানিক্যাল মেথড পরে বলছি। এবার মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ অক্সিটোসিন অ্যান্ড প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইন মেডিকেল ইন্ডাকশন অফ লেবার। অক্সিটোসিন আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনে কি কি থাকছে, কস্ট হচ্ছে, অক্সিটোসিনটা হচ্ছে কি চিপার, আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন PGE2 হচ্ছে কস্টলি, বাট PGE1 হচ্ছে লেস কস্টলি। স্টেবিলিটি কি হচ্ছে, নিডস রেফ্রিজারেশন, আর PGE2 needs refrigeration, PGE1 stable at room temperature। অক্সিটোসিন কিভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করা হয়, থ্রু IV, আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হচ্ছে ভ্যাজাইনালি অর ওরালি। এফেক্টিভনেস হচ্ছে অক্সিটোসিনের লেস উইক, মানে কি কি কম থাকছে সেটা হচ্ছে লো বিশপ স্কেল থাকছে, লেজার উইকস অফ প্রেগন্যান্সি, আর IUFT। আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হচ্ছে মোর এফেক্টিভ। সাইড এফেক্টস দরকার নেই এগুলো। আর সিস্টেমিক সাইড এফেক্টস হচ্ছে অক্সিটোসিনের কম, আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হচ্ছে মাঝে মাঝে কি হচ্ছে, ট্রাবল ক্রিয়েট করে। এবার নেক্সট সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন। এতক্ষণ কি ছিল, মেডিকেল ইন্ডাকশন। মেডিকেল ইন্ডাকশন জিনিসটা কি বলবো, আর বুঝতে পেরেছিস? সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনে হচ্ছে দুটো মেথড, একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন, আর একটা হচ্ছে স্ট্রিপিং দ্য মেমব্রেন। আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেনটাকে কি বলা হয়, বা লো রাপচার অফ মেমব্রেনও বলা হয়, ARM অর LRM। লো রাপচার অফ মেমব্রেনে কি হচ্ছে, সেপারেশন অফ মেমব্রেন, মেমব্রেনের সেপারেশন হচ্ছে, রিডিউস দ্য অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ভলিউম। কি হচ্ছে অ্যামনিওটিক
রাপচার হচ্ছে। এফেক্টিভনেস কিসের উপর ডিপেন্ড করে? স্টেট অফ সার্ভিক্স, যে বিশপ স্কোরটা বললি এতগুলো যে আছে প্যারামিটারস গুলো, সেখানে হচ্ছে স্টেট অফ সার্ভিক্স, সার্ভিক্সটা কোন স্টেজে আছে বা কোন স্টেটে আছে। স্টেশন অফ প্রেজেন্টিং পার্ট মানে পুরোটাই বিশপ স্কোর, এখানেও তাই। যদি বিশপ স্কোর ফেভারেবল কন্ডিশনে না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো রকম সার্জিক্যাল মেথডও অ্যাপ্লাই করা যাবে না। অ্যাডভান্টেজ কি হচ্ছে? হাই সাকসেস রেট, চান্স টু অবজার্ভ amniotic fluid for blood or meconium, মানে কি তুই তো amniotic fluidটা তো রাপচার করছিস, amniotic fluidটা তো রিডাকশন হচ্ছে, বেরিয়ে আসছে, তুই তখনই কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস যে amniotic fluidটা তুই অবজার্ভ করতে পাচ্ছিস। if there is any stain of blood or meconium, access to use fetal scalp electrode, fetal scalp কি হচ্ছে ইলেকট্রোড দিয়ে অ্যাসেস করা যাচ্ছে। লিমিটেশন কি হচ্ছে? it cannot be employed in an unfavorable cervix, স্বাভাবিক যদি সার্ভিক্স ফেভারেবল কন্ডিশনে না থাকে, যদি বিশপ স্কোর ফেভারেবল না হয় তাহলে কি হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার হবে না। কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি হচ্ছে? ইন্ট্রাইউটেরাইন ফেটাল ডেথ, ম্যাটারনাল এইডস আর জেনিটাল অ্যাক্টিভ হার্পিস ইনফেকশন, যদি কোনো ইনফেকশন থাকছে, এইডস থাকছে, তাহলে কি এটা হবে না। এবার কি কি বেনিফিশিয়াল এফেক্টস আছে? ফার্স্ট হচ্ছে লোয়ারিং দ্য ব্লাড প্রেশার ইন প্রি-এক্লাম্পসিয়া অর এক্লাম্পসিয়া, রিলিফ অফ ম্যাটারনাল ডিস্ট্রেস ইন হাইড্রামিনোস, কন্ট্রোল অফ ব্লাড ইন অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ, রিলিফ অফ টেনশন ইন অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা। অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টাতে কি হয়? এমনি প্লাসেন্টাটা তো ডিটাচ হয়ে থাকে, তাহলে কি হচ্ছে একটা টেনশন ক্রিয়েট হচ্ছে, তাহলে যখন ইন্ডাকশন অফ লেবার হচ্ছে সেই অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা কি হচ্ছে রিলিফ হচ্ছে টেনশন থেকে। ইনিশিয়েশন অফ লেবার, লেবারের ইনিশিয়েশন হচ্ছে আর কিছু নেই। হ্যাজার্ডস মানে কি কি প্রবলেম থাকছে বা কি কি হ্যাজার্ডস হচ্ছে এআরএম এর জন্য। There is no scope of retreating from the decision of delivery, আগে এটা আগেও করেছিস, মানে ডেলিভারি তোকে তখন করতেই হবে, ওখান থেকে কোনো রকম যে তুই ফিরে আসবি বা করবি না পরে করবি কোনো রকম কিছু হবে না, একবার যদি তোর সার্জিক্যাল মেথড তোর অ্যাপ্লাই হয়ে যায়। আর কি হচ্ছে চেঞ্জ অফ, এবার অ্যাম্বিলিক্যাল কর্ড প্রলাপস কি হচ্ছে? ইট ইজ the risk is low with engaged head, যদি হেড এনগেজ থাকে তাহলে কি হচ্ছে কর্ড প্রলাপস হবে না। amniotitis, careful selection of case with favorable score will shorten induction, কিছু না। amniotitis হচ্ছে প্রসিডিওর টাইপ, যেটা তোর হচ্ছে যখন রাপচার করে, কি দিয়ে রাপচার করে? এটা ফরসেপ দিয়ে বা কোনো শার্প পয়েন্টেড কিছু দিয়ে কি হয়, তো যখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ফিটাল হেডটা তোর এনগেজ হয়ে যাচ্ছে, তখন ওটা দিয়ে কি হয় অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা রাপচার করে দেয়। এটা গেল রাপচার অফ মেমব্রেন। লো রাপচার অফ মেমব্রেন, লো রাপচার অফ মেমব্রেনের কি কি কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকছে? ফার্স্ট হচ্ছে ওমেন উইথ এইচআইভি ইনফেকশন, women with group B streptococcus infection, ইনফেকশন থাকলে কি হবে? মেমব্রেন রাপচার করা যাবে না। কারণ কি বলতো? কেন করা যাবে? প্রসিডিওর, এবার প্রসিডিওর কি হচ্ছে? স্টেপস এর মধ্যে কি হচ্ছে? FHR স্ট্যাটাস ইজ মনিটর। ফার্স্টে যেরকম আগে যেরকম মেডিসিন দেওয়ার সময় করেছিলি, অ্যাসেস গুলো করা হয়েছিল, সেইভাবে অ্যাসেস করা হবে। FHR তোকে মনিটর করতে হবে। পেশেন্ট ইজ ইন লিথোটমি পজিশন, সার্জিক্যাল অ্যাসেপসিস টু বি টেকেন, 2 fingers are introduced into the vagina, the index finger is passed through the cervical canal beyond the internal os। কি হবে? তোকে 2 ফিঙ্গার কি করতে, 2 ফিঙ্গার তোকে দিয়ে অ্যাসেস করতে হবে। তারপর কি হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা। তোর এখানে কি হচ্ছে অ্যাটাচ মানে ডিট্যাচ করা হচ্ছে মেমব্রেনটা
with 1 or 2 fingers till the cervical canal with palmar surface upwards, long cochers forceps with the blade closed. ওপেন করে নয়, কচার ফর্সেপ কি, কচার ফর্সেপ লক থাকবে, তো খুলে না, লক করে কি হবে, জাস্ট তোকে ওটা পিঞ্চ করতে হবে। পিঞ্চ করলে কি হবে, তো ফ্লুইডটা অটোমেটিক বেরিয়ে আসবে, তাহলে কি হবে, ডিট্যাচ হবে। ব্লেড আর ওপেন টু সিজ দ্য মেমব্রেন আর টর্ন টুইস্টিং মুভমেন্টস। প্রথমে তোকে 2 ফিঙ্গার ইনসার্ট করতে হবে, তারপরে along the finger, মানে আলাদা ভাবে নয়, ফিঙ্গারের along তোকে ধর, এটা ধর ফরসেপ, ফরসেপটা তোকে along the ফিঙ্গারই তোকে ইনসার্ট করতে হবে। তারপর কি হবে, হালকা তোকে একটুখানি ওপেন করতে হবে, কোনো অ্যামনিওটিক যে মেমব্রেনটা থাকছে, মেমব্রেনটা তোকে পিক করতে হবে, তারপর কি টুইস্ট করতে হবে। টুইস্ট করলে কি হবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে মেমব্রেনটা, তখন ফ্লুইডটা অটোমেটিক বেরিয়ে আসবে। মেমব্রেন যখন রাপচার হয়ে যাবে, তারপর কি কি অ্যাসেস করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে কালার অফ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, স্ট্যাটাস অফ সার্ভিক্স, স্টেশন অফ দ্য হেড, ডিটেকশন অফ কর্ড প্রোলাপস ইফ এনি। কর্ড প্রোলাপস হতে পারে যদি না ফিটাল হেড এনগেজ হয়, যদি এনগেজ হয়ে থাকে তাহলে কর্ড প্রোলাপসের চান্সেস কম থাকে। তারপর করতে হবে এফএসি প্যাটার্ন ইজ এগেইন চেকড। তারপরে তো প্রসিডিওরের আগে একবার তুই ফেটাল হার্ট রেট চেক করবি, প্রসিডিওরের পরে একবার। আর তার সাথে কি হবে, তোকে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার চেক করতে হবে, যে ওখানে কোনো ব্লাড স্টেন, মিকোনিয়াম স্টেন আছে কিনা, হেডের স্টেশন দেখতে হবে, সার্ভিক্সের যে কি স্ট্যাটাসে সার্ভিক্সটা আছে সেটা চেক করতে হবে। হ্যাজার্ড অলরেডি বলেছি, কিছু নয়। এবার হচ্ছে স্ট্রিপিং দ্য মেমব্রেন। Stripping of membrane mean digitally separation of chorioamniotic membrane from the wall of cervix and lower uterine segment. মানে কি হচ্ছে, লোয়ার ইউটেরাইন সেগমেন্ট থেকে মেমব্রেনটা তোকে স্ট্রিপিং করতে হবে, মানে কি সোয়াইপ করতে হবে, মানে ছাড়াতে হবে। স্ট্রিপিং করা মানে কি, খুলে আনা, বুঝতে পেরেছিস? কিভাবে করা হচ্ছে, ক্রাইটেরিয়া, কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকছে, দ্য ফেটাল হেড মাস্ট বি ওয়েল অ্যাপ্লাইড টু সার্ভিক্স, সার্ভিক্সের সাথে ওয়েল অ্যাপ্লাইড হতে হবে ফেটাল হেডটা। দ্য সার্ভিক্স শুড বি ডাইলেটেড so as to allow the introduction of examiner's finger. সার্ভিক্স তোকে কি আগে তো পড়লি, সার্ভিক্সের স্টেশন, হেড সবগুলো তোকে চেক করতে হবে, যাতে এক্সামিনারের ফিঙ্গার আর হচ্ছে যে তুই যে মানে যা দিয়ে তুই সেপারেশন করবি সেটা যেন ঠিকঠাক ভাবে ইন্ট্রোডিউস হতে পারে। মেকানিক্যালের মধ্যে কি হচ্ছে, এর মধ্যে তো মেকানিক্যালের মধ্যে থাকছে ডায়ালেটার্স আর সার্ভাইকাল বেলুন ক্যাথেটার। আগে তো ক্যাথেটার বললি, ফলিস ক্যাথেটার কি হবে, সিঙ্গেল বেলুন ফলিস ক্যাথেটার, এটা হচ্ছে সার্ভাইকাল বেলুন ক্যাথেটার। ডায়ালেটারসে কি হচ্ছে, ডায়ালেটার কি হচ্ছে, মেকানিক্যাল ডায়ালেটার হচ্ছে ইউজ করা হচ্ছে যাতে সেফলি তোর কি হয়, ইন্ডাকশন অফ লেবারটা হয়। আর তার সাথে কি হচ্ছে, PGE2টা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে যাতে সার্ভাইকাল রিপেনিং হয়। আর সার্ভাইকাল বেলুন ক্যাথেটারের মধ্যে কি থাকছে, হাইয়ালুরোনিক অ্যাসিড সিনথেটিস। আর একটা হচ্ছে ট্রান্সসার্ভাইকাল বেলুন ক্যাথেটার, এটা কি ডাবল বেলুন ক্যাথেটার। এটাতে কি হচ্ছে, এক্সট্রা অ্যামনিওটিক স্যালাইন ইনফিউশন থাকছে। আগেরটা কি হচ্ছে, হাইয়ালুরোনিক অ্যাসিড সিনথেটিস থাকছে আর PGE2 দেওয়া হচ্ছে, আর এখানে কি হচ্ছে, এক্সট্রা অ্যামনিওটিক স্যালাইন ইনফিউশন দেওয়া হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি সার্জিক্যাল, তাহলে মেডিকেল হলো, সার্জিক্যাল হলো। এবার যাচ্ছে হচ্ছে কম্বাইন্ড মেথড। Combined method হচ্ছে the combined method, medical and surgical methods are commonly used to increase the efficacy of induction by reducing the induction delivery interval. এবার একটা ফ্লো চার্ট আছে, মার্কার নেই। ফ্লো চার্টে দেখ, ইন্ডাকশন অফ লেবারে ফার্স্টে 3টে ভাগ করবি। প্রথমে হচ্ছে মেডিকেল, সার্জিক্যাল, কম্বাইন্ড। মেডিকেল মেথডের মধ্যে ফার্স্টে দেওয়া হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, অক্সিটোসিন। তারপরে যদি দুটো দেওয়ার পরে যদি সার্ভিক্স ফেভারেবল কন্ডিশনে থাকে তখন কি হচ্ছে, আবার তোকে অক্সিটোসিন বা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দেওয়া হচ্ছে। তারপরে কি হবে, তোর ডেলিভারি হবে, মানে ইন্ডাকশন অফ লেবারটা স্টার্ট হবে।
যদি আনফেভারেবল কন্ডিশনে থাকে তাহলে কি হচ্ছে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন দেওয়া হচ্ছে, যেটা শুধু প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন দেওয়া হবে যেটা মোর এফেক্টিভ। মানে তোর আগে সার্ভাইকাল রাইপেনিং হবে, সার্ভিক্স আগে ঠিক স্ট্যাটাসে আসবে, তারপরে তোর বাকি অক্সিটোসিন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন যেমন দেওয়া হচ্ছে সেভাবে দেওয়া হবে। সেম সার্জিক্যালে হচ্ছে অ্যামনিওটমি, মানে এলআরএম আর এআরএম করা হচ্ছে। সেখান থেকে কি হচ্ছে, এপিএইচ, সিভিয়ার, প্রি এক্লাম্পসিয়া, এক্লাম্পসিয়া এগুলো হচ্ছে ট্রিট হচ্ছে। কম্বাইন্ড মেথডেও দুটো ভাগ থাকছে। প্রথম হচ্ছে সার্ভিক্সটা আনফেভারেবল থাকছে, তারপরে ফেভারেবল থাকছে। যদি কম্বাইন্ড মেথডে সার্ভিক্স হয় ফেভারেবল হয় তাহলে সেম অক্সিটোসিন দেওয়া হচ্ছে আর অ্যামনিওটমি করা হচ্ছে। যদি আনফেভারেবল থাকে সেম, আবার যেমন মেডিকেল মেথডে তুই প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন দিয়েছিলিস, সেম তোকে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন দিতে হবে, জেল, অক্সিটোসিন ইনফিউশন দিতে হবে। তারপরে কি হবে, সার্ভিক্স রাইট হবে, তারপরে তোকে অ্যামনিওটমি আর অক্সিটোসিন করা হবে। সব কিছুরই সার্ভিক্স কোনো সময় ফেভারেবল থাকছে, কোনো সময় ফেভারেবল থাকছে না। এবার কি কি মেরিটস, আগে মেরিটস ডিমেরিটস করলি হচ্ছে অক্সিটোসিন আর প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, এবার হচ্ছে অক্সিটোসিন বা অ্যামনিওটমি মানে এলআরএম এ কি কি থাকছে মেরিটস আর ডিমেরিটস। ইন্ডিকেশন কি থাকছে, আইইউডি, অক্সিটোসিনের থাকছে ইন্ডিকেশন আইইউডি। অ্যামনিওটমি কি হচ্ছে, এপিএইচ, হাইড্রামিনোজ, সিভিয়ার এক্লাম্পসিয়া और প্রি এক্লাম্পসিয়া। effectiveness কি হচ্ছে, quite satisfactory and procedure can be repeated at intervals। অক্সিটোসিন তুই যদি পড়লি তো সার্ভাইকাল রাইপেনিং যদি না হয় তুই আবার অক্সিটোসিন দিলি প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, মানে এটা কি হচ্ছে রিপিটেড at intervals। if আবার যদি অ্যামনিওটমি হচ্ছে মানে সার্জিক্যাল প্রসিডিউরের ক্ষেত্রে, if the procedure fails to initiate labor within 4 hours should be supplement of oxytocin is required। মানে এখানে যদি হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোকে ইন্টারভেলে তোর আবার অক্সিটোসিন দেওয়া যাচ্ছে, বা যদি 4 ঘন্টা এখানে ওয়েট করা হয় প্রসিডিউরের পর, যদি না হয় তারপরে আবার তোকে অক্সিটোসিন কি করতে হবে, ইনফিউশনে চালাতে হবে। হ্যাজার্ডস আগে পড়েছি, আর কিছু নেই। এবার কি কি কমপ্লিকেশন থাকছে তোর, একটা মানে সবকিছু তো দেওয়া হচ্ছে, অক্সিটোসিন, এআরএম, তোর কি কি কমপ্লিকেশন হচ্ছে। অক্সিটোসিন হলে কি হবে, ওয়াটার ইনটক্সিকেশন, এগুলো লিখে নে কমপ্লিকেশন। অক্সিটোসিন যদি অ্যাপ্লাই করা হয় তার কমপ্লিকেশন কি থাকছে, ওয়াটার ইনটক্সিকেশন, হাইপোটেনশন আর ফেটাল হার্ট রেট চেঞ্জেস। এআরএম এ হচ্ছে যদি ঠিকঠাক ভাবে ফেটাল হেড এনগেজ না হয় তখন কি হচ্ছে, গট প্রোল্যাপস হচ্ছে, ইনফেকশন হবে, ব্লিডিং হবে। সুইপিং অফ মেমব্রেনে হচ্ছে ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং আর পিআরওএম। মিসোপ্রোস্টলে হচ্ছে ট্যাকিসিস্টল, ফিটাল হার্ট রেট চেঞ্জেস, মিকোনিয়াম স্টেন লিকোর আর হচ্ছে ইউটেরাইন রাপচার। ফলিস ক্যাথেটারে কি হচ্ছে, ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং, ফেব্রাইল মরবিডিটি। মেকানিক্যাল ডাইলেশনে কি ডাইলেটরসে কি হচ্ছে, ম্যাটারনাল অ্যান্ড নিওনেটাল ইনফেকশন। আর আদার্স কোনো মেথড যদি তুই নিস তাহলে সেখানেও প্লাসেন্টাল অ্যাব্রাপশন, ফেটাল হার্ট রেট চেঞ্জ আর সিজারিয়ান ডেলিভারি রিস্ক বাড়ছে। বুঝতে পেরেছিস কমপ্লিকেশনস? টুডেজ টপিক ইজ ইন্ডাকশন অফ লেবার। ফার্স্টে বলবো যে ইন্ডাকশন অফ লেবার কি। ইন্ডাকশন অফ লেবার মানে হচ্ছে ইনিশিয়েশন অফ ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন বাই এনি মেথড ফর পারপাস অফ ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি। যখন দেখছিস যে ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হতে ডিলে হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, কোনো মেডিসিন দিয়ে মানে মেডিকেল মেথডে আর কোনো রকম সার্জিক্যাল মেথডে বা কোনো কম্বাইন্ড মেথডে কি করছে, যে ডেলিভারির যে টাইমিংটা সেটা কি হচ্ছে, ইনডিউস করা হচ্ছে, তাহলে তাকে বলা হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার। মানে নর্মাল ডেলিভারি হতে যখন দেখছে ডিলে হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে তখন কি করছে, কোনো রকম মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, সার্জিক্যাল মেথডে ডেলিভারির টাইমটা কি হচ্ছে এগোনো হচ্ছে, বা যাতে নর্মাল ডেলিভারি হয়, ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি হয়, কোনো রকম সার্জিক্যাল ডেলিভারি না হয়, তার জন্য যে
প্রসিডিওরটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার। কতগুলো টাইপ আছে ইন্ডাকশন অফ লেবারের? মেথডস হচ্ছে তিনটে। ফার্স্ট হচ্ছে মেডিকেল, তারপর সার্জিক্যাল, আর হচ্ছে কম্বাইন্ড। মেডিকেল মেথড মানে হচ্ছে তোকে কোনো রকম মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, সার্জিক্যাল মেথড মানে কোনো রকম হালকা বিশাল বড় সার্জারি নয়, কোনো ছোট ধর একটা প্রসিডিওর করা হচ্ছে যাতে নর্মাল ডেলিভারি হয়। আর কম্বাইন্ড হচ্ছে দুটো প্রসিডিওরই করা হচ্ছে, প্রথমে মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, তাতে যদি না হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে কোনো ছোট সার্জারি করা হচ্ছে। ইন্ডিকেশন কি, মানে কার কার ক্ষেত্রে এই ইন্ডাকশন অফ লেবার করা যাবে? ফার্স্ট হচ্ছে প্রি এক্লাম্পসিয়া, এক্লাম্পসিয়া জানি সেগুলো তোরা। তারপর হচ্ছে ম্যাটারনাল মেডিকেল কমপ্লিকেশন, যদি কোনো মেডিকেল কমপ্লিকেশন থাকছে, যেমন ডায়াবেটিক মেলিটাস, ক্রনিক রেনাল ডিজিজ, পোস্ট ম্যাচুরিটি, অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা। অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা কি? তাহলে হচ্ছে অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টা। প্রিম্যাচিউর রাপচার অফ মেমব্রেন, যখন কি হচ্ছে মেমব্রেনের প্রিম্যাচিউর রাপচার হচ্ছে। ফেটাস উইথ মেজর কনজেনিটাল অ্যানোমালি, অলিগোহাইড্রামিনোস, পলিহাইড্রামিনোস। আর হচ্ছে ম্যাটারনাল রিকোয়েস্ট, অনেক সময় কি হয় পেন যখন বেশি হয় তখন মারাই বলে যে আমার ভাজাইনাল ডেলিভারি, মানে তাড়াতাড়ি যাতে বাচ্চাটা কি হয় ডেলিভারি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে ম্যাটারনাল রিকোয়েস্ট, এটাও থাকছে। এবার ম্যাটারনাল রিকোয়েস্ট থাকলে তো হবে না, তার তো কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকবে। কন্ট্রাইন্ডিকেশনে কি হচ্ছে ম্যাল প্রেজেন্টেশন। ম্যাল প্রেজেন্টেশন মানে কি হচ্ছে ব্রিজ প্রেজেন্টেশন, ট্রান্সভার্স প্রেজেন্টেশন যখন থাকছে তখন কিন্তু ইন্ডাকশন অফ লেবার হবে না। তারপর হচ্ছে প্রিভিয়াস ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন, যদি প্রিভিয়াস কোনো হিস্ট্রি থাকে সিজারিয়ান সেকশনে। অ্যাক্টিভ জেনিটাল হার্পিস ইনফেকশন, ইনফেকশন যখন থাকছে। হার্ট ডিজিজ, pelvic tumor, elderly primigravida, umbilical cord prolapse or cervical carcinoma, এই মেডিকেল কন্ডিশনগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে ইন্ডাকশন অফ লেবার করা যাবে না। এবার কি কি অসুবিধা, মানে ডেঞ্জার্স অফ ইন্ডিকেশন অফ লেবার, ইন্ডাকশন অফ লেবার। ইন্ডাকশন অফ লেবারের কি কি ডেঞ্জার সাইন হতে পারে? টেন্ডেন্সি অফ প্রোলং লেবার, মেডিসিন দেওয়ার পরেও অনেক সময় প্রোলং লেবার হয়ে থাকে, তখন কি হচ্ছে টেন্ডেন্সি অফ প্রোলং লেবার ডিউ টু অ্যাবনর্মাল ইউটেরাইন অ্যাকশন। এটা তো নর্মাল ইউটেরাইন অ্যাকশন হচ্ছে না, তুই মেডিসিন দিচ্ছিস, সার্জারি করছিস, তাহলে কি হচ্ছে একটা অ্যাবনর্মাল ইউটেরাইন অ্যাকশন হচ্ছে। তার সাথে যদি ঠিকঠাকভাবে কি হয় প্যারালালি যদি সব কাজ ঠিকঠাক না হয় তখন কি হচ্ছে প্রোলং লেবারের একটা টেন্ডেন্সি থাকছে। ইনক্রিজ নিড অফ অ্যানালজেসিয়া ডিউরিং লেবার, ইনক্রিজ মরবিডিটি, মরবিডিটিও ইনক্রিজ করছে। ইনক্রিজ অপারেটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স, অনেক সময় কি হচ্ছে ডেঞ্জারের মধ্যে মানে তুই ধর অপারেশন এড়াতেই তুই করছিস কিন্তু এমন কমপ্লিকেশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে অপারেটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ম্যাটারনালের। আর ফেটাল মানে বাচ্চাদের কি কি হচ্ছে হাইপক্সিয়া হচ্ছে আর প্রোলং লেবার। এবার হচ্ছে প্যারামিটারস টু অ্যাসেস প্রায়র টু ইন্ডাকশন, কি কি প্যারামিটার তুই অ্যাসেস করবি? ফার্স্ট হচ্ছে টু কনফার্ম দ্য ইন্ডিকেশন ফর আইওএল মানে ইন্ডাকশন অফ লেবার, মানে ইন্ডাকশন অফ লেবারটা যে হবে সেটার কনফার্মেশন নিতে হবে। যদি তুই দেখছিস যে ব্রিজ প্রেজেন্টেশন আছে বা কোনো ম্যালফরমেশন আছে তখনও যদি তুই ভাবিস যে না জোর করে ইন্ডাকশন অফ লেবার করবো তখন কিন্তু হবে না। তাহলে কি হচ্ছে কনফার্ম দ্য ইন্ডিকেশন ফর ইন্ডাকশন অফ লেবার। তারপর হচ্ছে অ্যাসেস বিশপ স্কোর। বিশপ স্কোর জানিস? বিশপ স্কোর কি? কতগুলো সার্ভিক্সের প্যারামিটারস থাকছে। ফার্স্ট প্যারামিটার কি হচ্ছে ডাইলেটেশন, এটা নোট করতে পারিস। ওপরে হেডিং তে প্যারামিটারস এক সাইডে আর চারটে স্কোর বলে চারটে আলাদা আলাদা ঘর কর। ফার্স্টে 0 1 2 3, তাহলে প্যারামিটারসে কি হচ্ছে সার্ভিক্সের আন্ডারে হচ্ছে ডাইলেটেশন, সেন্টিমিটারে হচ্ছে ইফেসমেন্ট হচ্ছে পার্সেন্টেজে, কনসিস্টেন্সি, পজিশন। ডাইলেটেশন যখন ক্লোজ তখন কি স্কোর হবে 0, 1 to 2 ডাইলেশন হলে কত হবে 1 স্কোর, আর 2 স্কোর
স্কোর হবে 3 to 4 আর 5 প্লাস হলে তোর স্কোর হবে 3। ইফেসমেন্ট ওরকমই 0 1 2 3 হবে 0 to 30, 40 to 50, 60 to 70 আর মোর দেন 80। কনসিস্টেন্সি হবে ফার্ম, মিডিয়াম আর হচ্ছে সফট। পজিশনে কি হবে পস্টেরিয়র, মিড লাইন আর হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র। আর হেড কি হবে হেড হচ্ছে হেডের আন্ডারে, এর দিক চারটে গেল সার্ভিক্সের আন্ডারে। হেডের আন্ডারে কি হবে পজিশন, এই স্টেশন, স্টেশনে কি হবে -3 -2 -0 to 1, তারপর হচ্ছে মোর দেন 0 মানে 1 2 এরকম যখন মোর দেন হবে তখন হবে স্কোর 3। টোটাল স্কোর কত হচ্ছে বিশপ স্কোরের 30। ফেভারেবল স্কোর মানে যে ফেভারেবল স্কোরটা থাকলে তুই বুঝতে পারবি যে ইন্ডাকশন অফ লেবার করা যাবে, সেটা হচ্ছে 6 to 30। আর আনফেভারেবল স্কোর হচ্ছে 0 to 5। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে অ্যাসেস বিশপ স্কোর যখন হচ্ছে ফেভারেবল কন্ডিশনে থাকছে তখন ইন্ডাকশন অফ লেবার হচ্ছে। অ্যাডিকুয়েট কাউন্সেলিং অ্যাবাউট দ্য রিস্ক, বেনিফিট অ্যান্ড অল্টারনেটিভস অফ আইওএ। ও যে আগে বললি ইন্ডিকেশনে যদি মাদার ফোন রিকোয়েস্ট করে তখন কি হবে মাদারের সাথে হচ্ছে কাউন্সেলিং করতে হবে যে কি কি বেনিফিট হতে পারে, কি কি রিস্ক হতে পারে বা অল্টারনেটিভও কি কি মেথড থাকতে পারে। আইওএ ছাড়াও ধর অল্টারনেট মেথড তো থাকছে, তাহলে সেটাও কি হবে সেটাও সম্পর্কে তোকে ডিসকাস করতে হবে মাদারের সাথে। আর কাউন্সেলিং ফর দ্য নিড অফ সিজারিয়ান ডেলিভারি ইন কেস অফ ফেলিয়ার অফ ইন্ডাকশন। যদি ইন্ডাকশন ফেল হয়ে যায়, তোর আগে যেটা বললি ডেঞ্জার সাইনে যে প্রলং টাইম থাকছে, তখন তো তোর ওয়েট করা যাবে না, তখন তোর ইমার্জেন্সি সিজারিয়ান সেকশন করতে হবে। সেটার জন্য মায়ের সাথে আগে থেকেই তোকে কাউন্সেলিং করে রাখতে হবে। আর ফেটালের ক্ষেত্রে কি কি অ্যাসেস করতে হবে, ফেটাল জেস্টেশনাল এজ, জেস্টেশনাল এজটা তোকে করে রাখতে হবে। ধর 7 মান্থে গিয়ে মা বলছে আমি পারছি না ডেলিভারি করে দাও, তোরা তো সেটা করে দিতে পারিস না, তোকে জেস্টেশনাল এজটা অলরেডি তখন দেখতে হবে যে কত। এস্টিমেট ফেটাল ওয়েট, যদি দেখিস যে লো বার্থ ওয়েট হচ্ছে তখন তো হবে না, তাহলে তোকে ফেটাল ওয়েটটা হচ্ছে এস্টিমেট করতে হবে, ইউএসজি করতে হবে আর আদার যে ক্লিনিক্যাল টেস্টগুলো থাকছে সেগুলো করতে হবে। ইন এনশিওর ফেটাল প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড লাইফ, ফেটালের প্রেজেন্টেশন কি কি প্রেজেন্টেশন থাকলে তো হবে না, কোনো যদি ম্যাল প্রেজেন্টেশন থাকে। কনফার্ম ফেটাল ওয়েলবিং, ফেটাল মানে কেমন আছে ফিটাসটা সেটাও তোকে ভালো করে মেজার করতে হবে। এবার হচ্ছে মেথডস অফ ইন্ডাকশন অফ লেবার। ফার্স্টে হচ্ছে মেডিকেল মেথড। মেডিকেল মেথডের আন্ডারে কি হচ্ছে ড্রাগ ইউজ হচ্ছে। এবার তুই আলাদা করে লিখতে পারিস যে মেডিকেল মেথড দিয়ে কি কি ড্রাগ, 3 ধরনের ড্রাগ ইউজ হচ্ছে। ফার্স্টে হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস, PGE1 আর PGE2, আর হচ্ছে অক্সিটোসিন আর মিসোপ্রিস্টল। মিসোপ্রোস্টল না মেফিপ্রিস্টল, বানানটা লিখে নে, MIFEPRISTON, মেফিপ্রিস্টল। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কি হিসাবে অ্যাক্ট করছে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যাক্ট লোকালি অ্যাক্ট করছে। কি কি থাকছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মানে PGE2, তার আন্ডারেও দুটো আছে, PGE2 আর PGE2 আলফা। PGE2টা কি করছে, সার্ভাইকাল যে রাইপেনিং তাতে হেল্প করছে। আর TF2 আলফাটা কি করছে, মায়োমেট্রিয়াম কন্ট্রাকশনে হেল্প করছে। সার্ভাইকাল অ্যাপ্লিকেশন অফ ডাইনোপ্রোস্টল কত হচ্ছে 0.5 mg। তাহলে সার্ভাইকাল রাইপেনিং যেটা হচ্ছে সেটা কার আন্ডারে হচ্ছে, PGE2। PGE2 এর মধ্যে কি কত mg দেওয়া হচ্ছে, 0.5 mg। কোথায় অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হচ্ছে, ইন্ট্রা সার্ভাইকাল রিজিয়ন। আর এটা একবার দেওয়ার পরে আবার কতক্ষণ পরে, এটা হচ্ছে 6 আওয়ার্সের জন্য কাজ করে। একবার দেওয়ার পরে যখন দেখছিস কোনো কাজ করছে না তখন আবার 3 to 4 আওয়ার্স পরে আবার তোর দেওয়া হচ্ছে। এবার লেখ মিসোপ্রোস্টল, এটা হচ্ছে
আগে দুটো কিসের আন্ডারে গেল? PGF2, এটা হচ্ছে PGE1 মিসোপ্রোস্টল। এটা কি হচ্ছে? ট্রান্সভেজাইনালি দেওয়া হচ্ছে বা ওরালি দেওয়া হচ্ছে। এবার লেখ অক্সিটোসিন। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস গেল, এবার লেখ অক্সিটোসিন। অক্সিটোসিন কি করছে? স্টিমুলেটস ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন। অক্সিটোসিন কিভাবে অ্যাক্ট করছে? লেখ অক্সিটোসিন অ্যাক্টস বাই রিসেপ্টর মেডিয়েশন। আর কি হচ্ছে? প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশন। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশন হলে কি হবে? সার্ভাইকাল রাইপেনিং হবে। Oxytocin is effective for induction of labor when the cervix is ripe. এবার যে সার্ভাইকাল রাইপেনিং এর মেথডস গুলো আছে তার মধ্যে দুটো মেথডস আছে, একটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল, একটা হচ্ছে নন ফার্মাকোলজিক্যাল। ফার্মাকোলজিক্যাল এর মধ্যে কি দেওয়া হচ্ছে? অক্সিটোসিন দেওয়া হচ্ছে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দেওয়া হচ্ছে, রিল্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড আর ইস্ট্রোজেন। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের মধ্যে PGE2 কি বললাম? ডাইনোপ্রোস্টল, কত? 0.5 mg। আর মিসোপ্রোস্টল কি দেওয়া হচ্ছে? মিসোপ্রোস্টল কি হয়? ট্যাবলেট হয়। কোথায়? ট্রান্সভেজাইনালি দেওয়া হয় বা ওরালি দেওয়া হয়। কোনটা বেশি এফেক্টিভ? ট্রান্সভেজাইনালিটা বেশি এফেক্টিভ। রিল্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে, এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিন হরমোন। রিল্যাক্সিন হচ্ছে প্রোটিন হরমোন। নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে মেকানিক্যাল মেথড আর একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল মেথড। মেকানিক্যাল মেথডস এর মধ্যে থাকছে মেকানিক্যাল ডায়ালেটার্স, আর থাকছে পলিস ক্যাথেটার উইথ সিঙ্গেল বেলুন। পলিস ক্যাথেটার উইথ সিঙ্গেল বেলুন। আর থাকছে ট্রান্স সার্ভাইকাল ডাবল বেলুন ক্যাথেটার। ডাবল বেলুন ক্যাথেটারটা হচ্ছে ট্রান্স সার্ভাইকালের জন্য, আর সিঙ্গেল বেলুন হচ্ছে পলিস ক্যাথেটার। আর সার্জিক্যাল মেথডের মধ্যে দুটো পরে পড়বি, সুইপিং অফ মেমব্রেন আর হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন বা লো রাপচার অফ মেমব্রেন। পলিস ক্যাথেটার যে ইউজ করা হয় ইন্ডাকশন অফ লেবারের নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে, তাতে কি হচ্ছে, কি কি অ্যাডভান্টেজ থাকছে? লো রিস্ক অফ ইউটেরাইন ট্যাকিওস্টল অ্যান্ড FHR changes. Reduce the risk of cesarean delivery. Induction of delivery interval. Low cost. আর এগুলো তো জানি, easier to store এইসব আছে। আর কিছু না। তাহলে কি মেন কি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে? ফেটাল হার্ট রেট চেঞ্জ হচ্ছে না, আর সিজারিয়ান ডেলিভারির যে রিস্ক থাকছে মেডিসিন দেওয়ার পর যেটা থেকেই যাচ্ছে, যেটা থেকে কোনো রকম ভাবে ফিরে আসা যাচ্ছে না, এটার জন্য সেটা না, এটা রিস্কটা হচ্ছে কম আছে। তাহলে তিনটে ড্রাগস ছিল, অক্সিটোসিন হলো, এবার হলো মিফিপ্রিস্টল। এর পরের মেডিসিন হচ্ছে মিফিপ্রিস্টল। মিফিপ্রিস্টল কি করছে? ব্লকস both progesterone and glucocorticoid receptor। তাতে কি হচ্ছে? হেল্প কি করছে? 200 mg ভ্যাজাইনালি যদি ডেইলি দেওয়া হয় তাহলে কি করছে? 2 days বাদ 2 days after it has been found to ripen the cervix and to induce the labor। মানে 200 mg করে ভ্যাজাইনালি ডোজ দেওয়া হবে, 2 দিন পর কি দেখা যাবে? সার্ভাইকাল রাইপেনিং হয়েছে। আর
মেকানিক্যাল মেথড পরে বলছি। এবার মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ অক্সিটোসিন অ্যান্ড প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইন মেডিকেল ইন্ডাকশন অফ লেবার। অক্সিটোসিন আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনে কি কি থাকছে? কস্ট হচ্ছে অক্সিটোসিনটা হচ্ছে কি চিপার, আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন PGE2 হচ্ছে কস্টলি, বাট PGE1 হচ্ছে লেস কস্টলি। স্টেবিলিটি কি হচ্ছে নিডস রেফ্রিজারেশন, আর PGE2 needs refrigeration, PGE1 stable at room temperature. অক্সিটোসিন কিভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করা হয়? থ্রু IV, আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হচ্ছে ভ্যাজাইনালি অর ওরালি। এফেক্টিভনেস হচ্ছে অক্সিটোসিনের লেস উইথ, মানে কি কি কম থাকছে সেটা হচ্ছে লো বিশপ স্কেল থাকছে, লেজার উইকস অফ প্রেগন্যান্সি, আর IUFT। আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হচ্ছে মোর এফেক্টিভ। সাইড এফেক্টস দরকার নেই এগুলো। আর সিস্টেমিক সাইড এফেক্টস হচ্ছে অক্সিটোসিনের কম, আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হচ্ছে মাঝে মাঝে কি হচ্ছে ট্রাবল ক্রিয়েট করে। এবার সার্জিক্যাল ইন্ডাকশন। এতক্ষণ কি ছিল? মেডিকেল ইন্ডাকশন। মেডিকেল ইন্ডাকশন জিনিসটা কি বলবো আর বুঝতে পেরেছিস? সার্জিক্যাল ইন্ডাকশনে হচ্ছে দুটো মেথড, একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন, আর একটা হচ্ছে স্ট্রিপিং দ্য মেমব্রেন। আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেনটাকে কি বলা হয়, বা লো রাপচার অফ মেমব্রেনও বলা হয়, ARM অর LRM। লো রাপচার অফ মেমব্রেনে কি হচ্ছে সেপারেশন অফ মেমব্রেন, মেমব্রেনের সেপারেশন হচ্ছে রিডিউস দ্য অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ভলিউম। কি হচ্ছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ভলিউমটা রিডিউস করছে, আর যে মেমব্রেনটা থাকছে সেটা ডিট্যাচ হচ্ছে, রাপচার হচ্ছে। এফেক্টিভনেস কিসের উপর ডিপেন্ড করে? স্টেট অফ সার্ভিক্স। যে বিশপ স্কোরটা বললি এতগুলো যে আছে প্যারামিটারস গুলো, সেখানে হচ্ছে স্টেট অফ সার্ভিক্স, সার্ভিক্সটা কোন স্টেজে আছে বা কোন স্টেটে আছে। স্টেশন অফ প্রেজেন্টিং পার্ট মানে পুরোটাই বিশপ স্কোর। এখানেও তাই, যদি বিশপ স্কোর ফেভারেবল কন্ডিশনে না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো রকম সার্জিক্যাল মেথডও অ্যাপ্লাই করা যাবে না। অ্যাডভান্টেজ কি হচ্ছে হাই সাকসেস রেট, চান্স টু অবজার্ভ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ফর ব্লাড অর মিকোনিয়াম। মানে কি তুই তো অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা তো রাপচার করছিস, অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটাতে তো রিডাকশন হচ্ছে, বেরিয়ে আসছে, তুই তখনই কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা তুই অবজার্ভ করতে পারছিস। ইফ দেয়ার ইজ এনি স্ট্রেন অফ ব্লাড অর মিকোনিয়াম। অ্যাসেস টু ইউজ ফেটাল স্ক্যাল্প ইলেকট্রোড। ফেটাল স্ক্যাল্প কি হচ্ছে ইলেকট্রোড দিয়ে অ্যাসেস করা যাচ্ছে। লিমিটেশন কি হচ্ছে ইট ক্যানট বি এমপ্লয়েড ইন অ্যান আনফেভারেবল সার্ভিস। স্বাভাবিক যদি সার্ভিস ফেভারেবল কন্ডিশনে না থাকে, যদি বিশপ স্কোর ফেভারেবল না হয় তাহলে কি হচ্ছে ইন্ডাকশন অফ লেবার হবে না। কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি হচ্ছে ইন্ট্রাইউটেরাইন ফেটাল ডেথ, ম্যাটারনাল এইডস, আর জেনিটাল অ্যাক্টিভ হার্পিস ইনফেকশন। যদি কোনো ইনফেকশন থাকছে, এইডস থাকছে, তাহলে কি এটা হবে না। এবার কি কি বেনিফিশিয়াল এফেক্টস আছে? ফার্স্ট হচ্ছে লোয়ারিং দ্য ব্লাড প্রেশার ইন প্রি-এক্লাম্পসিয়া অর এক্লাম্পসিয়া, রিলিফ অফ ম্যাটারনাল ডিস্ট্রেস ইন হাইড্রামিনোস, কন্ট্রোল অফ ব্লাড ইন অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ, রিলিফ অফ টেনশন ইন অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা। অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টাতে কি হয়, এমনি প্লাসেন্টাটা তো ডিটাচ হয়ে থাকে, তাহলে কি হচ্ছে একটা টেনশন ক্রিয়েট হচ্ছে, তাহলে যখন ইন্ডাকশন অফ লেবার হচ্ছে সেই অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা কি হচ্ছে রিলিফ হচ্ছে টেনশন থেকে। ইনিশিয়েশন অফ লেবার, লেবারের ইনিশিয়েশন হচ্ছে আর কিছু নেই। হ্যাজার্ডস মানে কি কি প্রবলেম থাকছে বা কি কি হ্যাজার্ডস হচ্ছে এআরএম এর জন্য। There is no scope of retreating from the decision of delivery. আগে এটা আগেও করেছিস, মানে ডেলিভারি তোকে তখন
করতেই হবে, ওখান থেকে কোনো রকম যে তুই ফিরে আসবি বা করবি না পরে করবি কোনো রকম কিছু হবে না, একবার যদি তোর সার্জিক্যাল মেথড তোর অ্যাপ্লাই হয়েছে। আর কি হচ্ছে চেঞ্জ অফ, এবার অ্যাম্বিলিক্যাল কর্ড প্রলাপস কি হচ্ছে, ইট ইজ the risk is low with engaged head, যদি হেড এনগেজ থাকে তাহলে কি হচ্ছে কর্ড প্রলাপস হবে না। amniotitis, careful selection of case with favorable score with short-term induction কিছু না। amniotitis হচ্ছে প্রসিডিওর টাইপ, যেটা তোর হচ্ছে যখন রাপচার করে, কি দিয়ে রাপচার করে, এটা ফরসেপ দিয়ে বা কোনো শার্প পয়েন্টেড কিছু দিয়ে কি হয়, তো যখন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হেডটা তোর এনগেজ হয়ে যাচ্ছে তখন ওটা দিয়ে কি হয়, অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা রাপচার করে দেয়। এটা গেল রাপচার অফ মেমব্রেন। এবার লো রাপচার অফ মেমব্রেন। লো রাপচার অফ মেমব্রেনের কি কি কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকছে, ফার্স্ট হচ্ছে ওমেন উইথ HIV ইনফেকশন, women with group B streptococcus infection, ইনফেকশন থাকলে কি হবে, মেমব্রেন রাপচার করা যাবে না, কারণ কি বলতো, কেন করা যাবে, প্রসিডিওর। এবার প্রসিডিওর কি হচ্ছে, স্টেপস এর মধ্যে কি হচ্ছে, FHR স্ট্যাটাস ইজ মনিটর। ফার্স্টে যেরকম আগে যেরকম ধর মেডিসিন দেওয়ার সময় করেছিলিস, অ্যাসেস গুলো করা হয়েছিল সেইভাবে অ্যাসেস করা হবে, FHR তোকে মনিটর করতে হবে। পেশেন্ট ইজ ইন লিথোটমি পজিশন, সার্জিক্যাল অ্যাসেপসিস টু বি টেকেন, 2 fingers are introduced into the vagina, the index finger is passed through the cervical canal beyond the internal os। কি হবে, তোকে 2 finger কি করতে, 2 finger তোকে দিয়ে অ্যাসেস করতে হবে, তারপর কি হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে ইনডেক্স ফিঙ্গারটা। তোর এখানে কি হচ্ছে, অ্যাটাচ মানে ডিট্যাচ করা হচ্ছে মেমব্রেনটা। উইথ 1 or 2 fingers still the cervical canal with palmar surface upwards, long Kocher's forceps with the plate close, ওপেন করে নয়, কচার ফরসেপ কি, কচার ফরসেপ লক থাকবে, তো খুলে না, লক করে কি হবে, জাস্ট তোকে ওটা পিঞ্চ করতে হবে, পিঞ্চ করলে কি হবে, তোর ফ্লুইডটা অটোমেটিক বেরিয়ে আসবে, তাহলে কি হবে, ডিট্যাচ হবে। Blade are open to seize the membrane are torn twisting movements। প্রথমে তোকে 2 ফিঙ্গার ইনসার্ট করতে হবে, তারপরে অ্যালং দ্য ফিঙ্গার মানে আলাদাভাবে নয়, ফিঙ্গারের অ্যালং তোকে ধর, এটা ধর ফরসেপ, ফরসেপটা তোকে অ্যালং দ্য ফিঙ্গারই তোকে ইনসার্ট করতে হবে, তারপর কি হবে, হালকা তোকে একটুখানি ওপেন করতে হবে, কোনো অ্যামনিওটিক মেমব্রেনটা থাকছে, মেমব্রেনটা তোকে পিক করতে হবে, তারপর কি টুইস্ট করতে হবে, টুইস্ট করলে কি হবে, টিয়ার হয়ে যাবে মেমব্রেনটা, তখন ফ্লুইডটা অটোমেটিক বেরিয়ে আসবে। মেমব্রেন যখন রাপচার হয়ে যাবে তারপর কি কি অ্যাসেস করতে হবে, ফার্স্ট হচ্ছে কালার অফ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, স্ট্যাটাস অফ সার্ভিক্স, স্টেশন অফ দ্য হেড, ডিটেকশন অফ কর্ড প্রলাপস ইফ এনি। কর্ড প্রলাপস হতে পারে যদি না ফিটাল হেড এনগেজ হয়, যদি এনগেজ হয়ে থাকে তাহলে কর্ড প্রলাপসের চান্সেস কম থাকে। তারপর করতে হবে এফএসিক প্যাটার্ন ইজ এগেইন চেকড, তারপরে তো প্রসিডিওরের আগে একবার তুই ফেটাল হার্ট রেট চেক করবি, প্রসিডিওরের পরে একবার, আর তার সাথে কি হবে, তোকে অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের কালার চেক করতে হবে যে ওখানে কোনো ব্লাড স্টেন, মিকোনিয়াম স্টেন আছে কিনা, হেডের স্টেশন দেখতে হবে, সার্ভিক্সের যে কি স্ট্যাটাসে সার্ভিক্সটা আছে সেটা চেক করতে হবে। হ্যাজার্ড অলরেডি বলেছি, আর কিছু না। এবার হচ্ছে স্ট্রিপিং দ্য মেমব্রেন। Stripping of membrane mean digitally separation of chorioamniotic membrane from the wall of cervix and lower uterine segment। মানে কি হচ্ছে, লোয়ার ইউটেরাইন সেগমেন্ট থেকে মেমব্রেনটা তোকে স্ট্রিপিং করতে হবে, মানে কি সোয়াইপ করতে হবে, মানে ছাড়াতে হবে। স্ট্রিপিং করা মানে কি খুলে আনা, বুঝতে পেরেছিস? কিভাবে করা হচ্ছে, ক্রাইটেরিয়া কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকছে, দ্য ফেটাল হেড মাস্ট বি ওয়েল অ্যাপ্লাইড টু সার্ভিক্স, সার্ভিক্সের সাথে ওয়েল অ্যাপ্লাইড হতে হবে ফেটাল হেডটা। দ্য সার্ভিক্স শুড বি ডাইলেটেড
so as to allow the introduction of examiner's finger. সার্ভিক্স তোকে কি আগে তো পড়লি, সার্ভিক্স স্টেশন হেড সবগুলো তোকে চেক করতে হবে যাতে এক্সামিনারের ফিঙ্গার আর হচ্ছে যে তুই যে মানে যা দিয়ে তুই সেপারেশন করবি সেটা যেন ঠিকঠাক ভাবে ইন্ট্রোডিউস হতে পারে। মেকানিক্যালের মধ্যে কি হচ্ছে, এর মধ্যে তো মেকানিক্যালের মধ্যে থাকছে ডায়ালেটার্স আর সার্ভাইকাল বেলুন ক্যাথেটার। আগে তো ক্যাথেটার বললি, ফলিস ক্যাথেটার কি হবে, সিঙ্গেল বেলুন ফলিস ক্যাথেটার, এটা হচ্ছে সার্ভাইকাল বেলুন ক্যাথেটার। ডায়ালেটারসে কি হচ্ছে, ডায়ালেটার কি হচ্ছে, মেকানিক্যাল ডায়ালেটার হচ্ছে ইউজ করা হচ্ছে যাতে সেফলি তোর কি হয়, ইন্ডাকশন অফ লেবারটা হয়। আর তার সাথে কি হচ্ছে, PGE2টা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে যাতে সার্ভাইকাল রিপেনিং হয়। আর সার্ভাইকাল বেলুন ক্যাথেটারের মধ্যে কি থাকছে, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড সিনথেটিক্স। আর একটা হচ্ছে ট্রান্সসার্ভাইকাল বেলুন ক্যাথেটার, এটা কি ডাবল বেলুন ক্যাথেটার। এটাতে কি হচ্ছে, এক্সট্রা অ্যামনিওটিক স্যালাইন ইনফিউশন থাকছে। আগেরটা কি হচ্ছে, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড সিনথেটিক থাকছে আর PGE2 দেওয়া হচ্ছে, আর এখানে কি হচ্ছে, এক্সট্রা অ্যামনিওটিক স্যালাইন ইনফিউশন দেওয়া হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি সার্জিক্যাল, তাহলে মেডিকেল হলো, সার্জিক্যাল হলো। এবার যাচ্ছে হচ্ছে কম্বাইন্ড মেথড। কম্বাইন্ড মেথডে হচ্ছে the combined method medical and surgical methods are commonly used to increase the efficacy of induction of আমি মানব গুছাইট পূর্বস্থলী 1 বম্বে নাইটের একজন ইনস্ট্রাক্টর। আজকে আমি তোমাদের ক্লাস করাবো ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন অ্যান্ড সায়েন্স। এই ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন সায়েন্সের মধ্যে একটা টপিক হলো রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন, যেটা বাংলায় বলে অনুপাত সমানুপাত। এই অনুপাত সমানুপাত জিনিসটা কি আজকে তোমাদের আমি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করব। এই টপিকটা তোমাদের 10 সাবজেক্টের সাথে সাথে যে ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন কোর্সগুলো পড়ে সেটা এর আন্ডারে এবং তোমরা যদি ভবিষ্যতে কোনো গভর্নমেন্ট জব যেমন এলপি টেকনিশিয়ান আরও আদার যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ডব্লিউপি ইত্যাদি পরীক্ষায় যারা যেসব ছাত্রছাত্রীরা বসে তাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে খুবই মূল্যবান, যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের ভিডিওটা দেখে খুব মঙ্গলজনক হয়। আমি এই ক্লাসটা তোমাদের সুন্দরভাবে বুঝাবো। এসো লেটস দ্য টপিক। 1 অনুপাত সমানুপাতের ক্ষেত্রে যদি আমি ধরি x = 1 সমান 2:3 দিয়ে আসছে, তাহলে আমাকে বের করতে হবে 2x - y বাই 4y বাই 3x, এটা আমার বের করতে হবে। তো আমার এখানে দেওয়া আছে x * y সমান 2:3, আর এটা বের করতে দেওয়া আছে 2x - y সমান 4y - 3x। তাহলে আমি এখানে কি দিয়ে আছে, x এর মান আমি এই অনুপাত থেকে x এর মান হচ্ছে 2 পেলাম, x 2, y এর মান পেলাম আমি 3 পেলাম। সুন্দর, এইটা আমি এখানে পুট করব 2, x এর মান হচ্ছে 2 × 2 মাইনাস y এর মান হচ্ছে 3 লিখে দিলাম বাই 4, y এর মান হচ্ছে 3 মাইনাস x এর মান হচ্ছে 2। আমি x y এর মান সুন্দরভাবে বুঝতে দিলাম। তাইলে এখানে 2 × 4 মাইনাস 3 বাই 4 × 3 = 12 মাইনাস 6, ঠিক আছে। তাহলে 4 × 3 = 1 মাইনাস 6, 1 এর 6 হচ্ছে অ্যান্সার, ঠিক আছে। সুন্দর একটা জিনিস তোমরা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই। আর একটা উদাহরণের মাধ্যমে আরো সুন্দর ব্যাপারটা এটা করবো। এটা আমি মুছলাম। নেক্সট একটা উদাহরণ দেব তোমাদের। x minus 3y by
2x প্লাস 3y সমান 1/3, এটা বলে দিন। তাহলে এখানে বের করতে হবে x আর y, ঠিক আছে? এখানে বের করতে হবে x আর y। আমি তাহলে কীভাবে করবো এটা দেখো, ভালো করে মন দিয়ে দেখো। যখনই আমি এরকম জিনিস দেওয়া থাকবে তাহলে আমি হচ্ছে এই উপরের সংখ্যাটাকে এই কোণাকুণি 3 দিয়ে গুণ করব, আর নিচের সংখ্যাটাকে কোণাকুণি 1 দিয়ে গুণ করব, ঠিক আছে? 3 দিয়ে গুণ করব আমি এই পুরো সংখ্যাটাকে, 3 4 12 x মাইনাস 3 থেকে 9y, ঠিক আছে? সমান 1 দিয়ে পুরো সংখ্যাটা করব 2x, 1 দিয়ে করলে একই হয় 3y হয়ে গেল। এবার আমি এক্সটাকে 12x করলাম, এই এক্সটাকে আমি এই পাশকে নিয়ে এসেছি, তাহলে যদি সমানের এই পাশকে নিয়ে এসে তাহলে নিশ্চয়ই মাইনাস হয় তো। আর এই 3yটা রাখলাম, এই 9yটা ওই পাশকে নিয়ে যাবো, এটা মাইনাস 9y আছে ওই পাশে যাবো, সমান প্লাস 9y, ঠিক আছে? সমান হচ্ছে 10x সমান 9 3 12y, সরি 12y, এটা বের হলো। তাহলে হচ্ছে x বাই y সমান আমি কিভাবে পাবো? x বাই y সমান 12/10, মানে উল্টে 12/10, ঠিক আছে? 2 দিয়ে ভাগ করলে 2 6 12, 2 5 10, তাহলে x এর মান 6, y এর মান হচ্ছে 5। এইটা করলে এই কেন আমি 10 আছে, যখন আমি এই পাশটা নিয়ে বস্তু উল্টে যায় ব্যাপার, ঠিক আছে? কেন বুঝে গেল তো? দেখবেন আমি বুঝবো, ঠিক আছে? নেক্সট আর দুটো উদাহরণ দেবো, সুন্দরভাবে আমাদের অনুপাত মধ্যে হবে x y এর মানটা পেলাম। এবার আরেকটা টপিক আছে এর মধ্যে, সেটা হচ্ছে a into b সমান হচ্ছে 3:4, b into c সমান 5:6, c into d সমান 7:8, এটা। এবার এখানে কোশ্চেন দিয়েছে যে a into d এর মান, a into d এর মান, তাহলে a into d এর মান আমি কিভাবে করবো? এটা সুন্দর একটা অঙ্ক, এটা খুব পরীক্ষায় আসে, যে কোনো পরীক্ষায়, যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম বা তোমাদের ওখানেও আসতে পারে। a বাই b সমান আমি 3/4 লিখলাম, ঠিক আছে? লিখলাম তো, লিখতে পারি a into d এর মান ইন্টু b বাই c সমান 5/6, ঠিক আছে? ইন্টু c বাই d সমান 7/8, সবগুলোই গুণার কাজ আছে, ঠিক আছে? এই বি কাটতে পারি তো, কেটে দিলাম। এসি কাটতে পারি, কেটে দিলাম, কেটে দিয়েছি। 3 আর 2 কেটে দিলাম, 3 2 6, কেটে দিলাম। 5 8 কাটাকাটি খাবে না, 7 2 কাটাকাটি খাবে না, তাহলে a ইনটু d এর ভ্যালু হচ্ছে এর উপরেরটা 7 5 35, আর 8 2 আর 4, 8 2 4 2 8, আর লাস্টে 34। a ইনটু d এর মান, হচ্ছে 35 ইনটু 34, ঠিক আছে? বুঝে গেছে সুন্দর করে? এবার আরেকটা উদাহরণের মাধ্যমে বা আর দুটো উদাহরণের মাধ্যমে আমি ক্লাসটা শেষ করব, ঠিক আছে? বুঝলাম? a into b
সমান 2 into 3, B into C সমান 5 into 7। ঠিক আছে, এবার এখানে বলতে কি আছে যে A into B into C এর মান, ঠিক আছে, A into B into C এর মান, ঠিক আছে। এবার এটা আমি কিভাবে করব, এবার এটা আমি করবো যে কিভাবে করছিলাম, আমি হচ্ছে এটার মান বের করতে বলে আছে, A B C করলাম, লিখে দিলাম, এটার মান বের করতে বলতে, এটার মান করতে হবে সমান এইটা, এই উপরের কোশ্চেনটা দেওয়া আছে, মানে A B এর ভ্যালু 2 3 করলাম, লিখে দিলাম, আর B C এর ভ্যালু হচ্ছে 5 7 লিখে দিলাম, ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? এই অসুবিধা হলো। এবার A B C এর ভ্যালু কি করব, দেখো A B এর কত হয়, এই দেখো 2 2 5 10 ইনটু 3 5 3 5 15 C এর এই তিনটাই সাথে গুণ, 3 7 21, ঠিক আছে। এইটার ভ্যালু হচ্ছে তাহলে 10 ইনটু 15 ইনটু 21। A B C এর ভ্যালু হচ্ছে 10 ইনটু 15 ইনটু 21, ঠিক আছে। তোমরা রেশিও প্রপোর্শনাল এই টপিকটা সুন্দরভাবে আজ করলে, আজকে রেশিও প্রপোর্শনাল এই 4-5টা উদাহরণের মাধ্যমে ক্লাসটা আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। নেক্সট টপিক আসবো নিয়ে যাতে তোমাদের সুবিধা হয় করতে। আমি এই ক্লাসটা এখানে সমাপ্ত করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি মানব গুছাই পূর্বস্থলী 1 মুম্বাই ITI একজন ইনস্ট্রাক্টর। আমি আজকে তোমাদের ক্লাস করাবো ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন সায়েন্স, যেটা ফিজিক্স রিলেটেড এবং ইলেকট্রিক্যাল এর সাথে ইনভলভ হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফিজিক্স যেমন খুব কাজে লাগে এবং ইলেকট্রিক্যাল এই গরম এই বাঁচার জন্য ইলেকট্রিক্যালের বার্তা জানা খুব দরকার, সেটা আজকে তোমাদের বেসিক শুরু করব। যেটা তোমরা 10 পাস করে সবাই তোমরা এসেছো, কিন্তু 10-এর অনেক বিষয় তোমাদের কাছে দেখছি এখন আবছা হয়েছে, সেটা তোমাদের কাছে আজকে আমি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরব। আশা করি তোমরা এই ভিডিওটা খুব স্কিপ না করে দেখবে। চলো আমরা এখন শুরু করি আজকের ফার্স্ট চ্যাপ্টার মোশন। মোশনে পড়তে গেলে আমাদের কী কী করতে হবে সেটা ভেবে নেব। কোয়ান্টিটি পড়তে হবে। কোয়ান্টিটি কি? কোয়ান্টিটি যেটা হচ্ছে স্কেলার রাশি, ভেক্টর রাশি। স্কেলার রাশি স্টার্ট করেছি। তো আজকে ক্লাস করাবো মোশন, যেটা হচ্ছে তোমাদের ইলেকট্রিক্যাল রিলেটেড। তো স্টার্ট করছি স্কেলার রাশি, ভেক্টর রাশি কি। স্কেলার রাশি কি? স্কেলার রাশির মধ্যে রয়েছে স্কেলার, SCALAR, স্কেলার। স্কেলার রাশির মধ্যে হচ্ছে মান আছে কিন্তু অভিমুখ নেই, তাই তো? মান আছে কিন্তু অভিমুখ নেই, মানে আছে ম্যাগনিটিউড অনলি, নো ডাইরেকশন। Magnitude only and have no direction. তো জিনিসটা কি বুঝতে পারলাম? জিনিসটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি। যেমন হচ্ছে এক্সাম্পল দিলাম মাস, স্পিড, আচ্ছা কারেন্ট। কারেন্ট স্কেলার রাশি, এর হচ্ছে ডাইরেকশন কিন্তু অভিমুখ রয়েছে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু বিপরীত একটা এক্সাম্পল হিসেবে ধরা। ওয়াট, টাইম, পাওয়ার, এটা হচ্ছে স্কেলার রাশির মধ্যে পড়ে। এবার আমরা করবো হচ্ছে ভেক্টর রাশি। ভেক্টর রাশিটা কি? মানে এই দুটো জিনিসই যার মধ্যে বিদ্যমান আছে,
ভেক্টর আসলে কি ডাইরেকশন আছে ম্যাগনিটিউড আছে ভেক্টর magnitude and direction এই দুটোর এর মধ্যে দুটোই রয়েছে এক্সাম্পল হিসেবে আমি বলবো ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে হচ্ছে velocity, acceleration, এটা হচ্ছে ভেক্টরাসির ধারণ। এবার এই পড়াও স্পিড কি, ভেলোসিটি কি, স্পিড কি, স্পিড সমান ডিসটেন্স, যতদূর ডিসটেন্স যাচ্ছে যে কোনো জিনিস বাই টাইম। মানে একটা যদি আমি রেলগাড়ি করি সেটা হচ্ছে কতদূর ডিসটেন্স যাচ্ছে 300 কিমি 400 কিমি, সেটা কত টাইমে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে তাহলে হচ্ছে স্পিড, সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে স্পিড সমান ডিসটেন্স বাই টাইম। আর এর হচ্ছে এসআই ইউনিট সমান এসআই ইউনিট স্পিডে মিটার পার সেকেন্ড। স্পিড হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি, এবার আরেকটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে ভেলোসিটি। ভেলোসিটি হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। আর ভেলোসিটি হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি। স্পিড আর ভেলোসিটির মধ্যে মেজর ডিফারেন্স কি জানেন? স্পিড হচ্ছে স্কেলার রাশি আর ভেলোসিটি হচ্ছে ভেক্টর রাশি। আর স্পিড মানে ডিসটেন্স বাই টাইম, ভেলোসিটি মানে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। ঠিক আছে? আর হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্টটা কি? ডিসপ্লেসমেন্ট মানে সরণ, মানে কোনো জিনিস যে শর্টেস্ট ডিসটেন্স যায় বা সেই জিনিসটা আবার সেই একই চক্রকালীন যদি ফিরে আসে। সাপোজ আমি এই বৃত্তাকার পথে এখান থেকে শুরু করলাম, যদি আমি এখানে আবার ফিরে এলাম তাহলে আমার সরণ শূন্য হয়, তাই তো? মানে আমি কিছু করলাম, ও যাচ্ছে যেতেই থাকবে বা ওখানে গিয়ে স্টপ হয়ে যাবে। মানে অ্যাকচুয়াল যেটা পাথ ডিসটেন্স যাচ্ছে সেটাকেই বলা হয় ডিসপ্লেসমেন্ট। মানে আচ্ছা আমি ইংলিশে লিখি শর্টেস্ট ডিসটেন্স কভার বাই in a definition position। হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। এবার করবো আমি হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন। অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে ত্বরণ, তাই তো? অ্যাক্সেলারেশন এই জিনিসটা কি? চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি, in velocity by time। এটা হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি
এটা হচ্ছে ইউনিট হচ্ছে এসআই ইউনিট মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। এই বেসিক জিনিসগুলো জানতে হবে যখন ইলেকট্রিক্যাল পার্টে তোমাদের কাজে লাগে। আর লাস্ট যেটা পড়া সেটা ডিসটেন্স। ডিসটেন্সটা তোমাদের পড়ানো হয়নি, ডিসটেন্সটা দিলাম। ডিসটেন্স দূরত্ব, মানে কোনো জিনিস, কোনো ট্রেন একটা এত দূর দূরত্ব গেলে অ্যাকচুয়াল পাতে গেলে কোনো অবজেক্ট, এটা হচ্ছে ডিসটেন্স। ডিসটেন্স in a length of actual path by a moving object is a distance. আর এর হচ্ছে ইউনিট হচ্ছে ডিসটেন্স ইউনিট কি মিটার, ঠিক আছে। জরুরি জিনিস। বুঝতে এবার যদি বলে স্যার যে ডিসটেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট মানে দূরত্ব আর সরণের মধ্যে ডিফারেন্স কি, যদি বলতো ডিসটেন্স কখনোই শূন্য হতে পারে না, কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট শূন্য হতে পারে, ঠিক আছে। তো সবচেয়ে মেজর ডিফারেন্স। এবার আমি পড়াবো নেক্সট হচ্ছে ইকুয়েশন মোশন। ইকুয়েশন মোশনের ইকুয়েশন দুটো পড়াবো। মোশনের ইকুয়েশন v সমান u প্লাস at, এটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন। আর একটা দুটো নম্বর ইকুয়েশন s সমান ut প্লাস হাফ s sp স্কয়ার। ইউটা হচ্ছে প্রাথমিক বেগ, যেটা হচ্ছে অন্তিম বেগ, এ হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন, ই হচ্ছে টাইম, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে তিনটা হচ্ছে v স্কয়ার মাইনাস u স্কয়ার সমান 2s। এটা যখন আমি কোনো ম্যাথ করছি বা ফিজিক্সে, তার জন্য এটা কাজে লাগবে, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস করবো রিটার্ডেশন, মানে মন্দন, ঠিক আছে। মানে মন্দন, ঠিক আছে। এটা এইটা আমরা এখন করবো রিটার্ডেশন। মানে হচ্ছে মন্দন, ঠিক আছে। মানে কোনো যদি অবজেক্ট ইনিশিয়াল একটা স্পিডে যাচ্ছে, হঠাৎ করে যদি স্পিডটা ডিক্রিজ করে দেয়, ফাস্ট করে দেয়, এটাই বাংলায় মানে রিটার্ডেশন বা মন্দন, মানে একদম চলতি ভাষা। এবার আমি যদি এটাকে আরো সুন্দর করে লিখি, when a body a initial velocity smaller than final velocity to be acceleration. এটাই হচ্ছে রিটার্ডেশন। আরেকটা জিনিস এভারেজ ভেলোসিটি। এভারেজ ভেলোসিটি সাপোজ এভারেজ ছিল কি, আমি একটু বলে দিই। যদি হচ্ছে একটা ট্রেন আছে, যখন এ থেকে বি তে গেল, ট্রেনটা এই থেকে বি তে যাচ্ছে,
60 কিলোমিটার পার আওয়ার। ঠিক আছে, ট্রেনটা আবার যদি ফিরে আসছে আবার বি থেকে এ তে আসছে, এখান থেকে গেছে আবার বি থেকে আসছে 40 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে ট্রেনগুলো গেছে যে ফিরে আসছে, এর এভারেজ স্পিড কি হবে? এভারেজ স্পিড এভারেজ স্পিড কত হবে? ঠিক আছে, কত হবে? কিভাবে করতে হয়? এভাবে করতে হয়, জিনিসটা বলছি আমি। গেছে আর ফিরে আসছে, মানে গেছে ফিরে আসছে একবার দুবার, 2 ইন্টু, ঠিক আছে, 60 ইন্টু 40 দুবার, আর বিশ্বাস 40 প্লাস 60 বাই 100। ঠিক আছে, এটা কাটলাম, এটা কাটলাম, কেটে দিলাম, 6 দুগুণে 12, 4 12 48। ওয়েলকাম ব্যাক স্টুডেন্ট। আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম যে চেন, বিভিন্ন রকম চেনের তার স্পেসিফিকেশন আমরা আলোচনা করেছিলাম। এবার আজকে আলোচনা করবো টেপ দিয়ে, যেগুলো আমরা ফিতে বলি, আমরা বাড়িতে বলি ফিতে। দেন টেপ নিয়ে আমরা কীভাবে মেজারমেন্ট করবো বা কী টাইপের টেপ বেসিক্যালি হয়ে থাকে সেইটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো। ওয়েল, স্টার্ট করে দিলাম আমরা। ফার্স্টে টেপ হচ্ছে ক্লথ আর লাইনেন টেপ। ক্লথ টেপ, যে ক্লথ টাইপের যেগুলো দেখতে হয় বেসিক্যালি ক্লথ লাইনেন টেপ। এটা হচ্ছে স্পেসিফিকেশন বলতে এটা কত মিটার হতে পারে? 10 মিটার 15 মিটার বেসিক্যালি হয়। ক্লথ লাইনেন টেপ 10 মিটার 15 মিটার হয়। এটা কী হয়? মেজারিং অফসেট অর অর্ডিনারি ওয়ার্ক। এবার তোমাদের একটা নতুন একটা টার্ম পেলে অফসেট। তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে হোয়াট ইজ অফসেট? অফসেট হচ্ছে সাপোজ তুমি কোনো একটা জায়গা মেজারমেন্ট করছো, এবার তার স্পেসিফিকেশন তোমাকে দিতে হবে। সেই জায়গাটার চারপাশে কী কী রয়েছে। তোমার ধরো তুমি একটা জায়গায়, সাপোজ আমি তোমার একটা ছবি এঁকে তোমাদের বুঝাই। সাপোজ তুমি এই জায়গাটার মেজারমেন্ট করছো, এইখান থেকে এইটুকুটা কত মিটার তুমি মেজারমেন্ট করছো। এবার এর পাশে কী কী রয়েছে, সাপোজ এর পাশে কোনো একটা গাছ থাকতে পারে, বা এখানে কোনো একটা বিল্ডিং থাকতে পারে, বা এখানে কোনো একটা এখানেও একটা বিল্ডিং থাকতে পারে, হোয়াটএভার যাই থাকুক না কেন, তুমি চেন লাইন থেকে সেটা মেজারমেন্ট করছো। এটা ধরো হচ্ছে চেন দিয়ে মাপছো, ব্যাপারটা বুঝবে। এখান থেকে তুমি সাপোজ এ থেকে বি মাপছো, চেন দিয়ে মাপছো। এই চেন থেকে তুমি এখান থেকে মাপলে যে এখানে একটা বিল্ডিং আছে, তুমি দেখিয়ে দিলে যে এখানে একটা বিল্ডিং আছে, বা এই চেন লাইন থেকে এখানে একটা গাছ আছে, বা এইখান থেকে একটা বিল্ডিং আছে। আমরা যখন বেসিক্যালি কোনো একটা জায়গা যখন মেজারমেন্ট করতে যাব, এই অফসেটের জন্য আমি কিছুটা তোমাদের বেসিক নলেজ দিয়ে দিই। সাপোজ কোনো একটা জায়গা যখন আমি মেজারমেন্ট করতে যাবো, সাপোজ এই জায়গাটা আমি মেজারমেন্ট করছি, এর চারপাশে কী কী রয়েছে। তুমি যদি কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেসের জন্য তুমি একটা সার্ভে ওয়ার্ক করতে যাচ্ছ, তো সেখানে তো আমি তো এক জায়গাটা মেপে তুমি যদি আমাকে দিয়ে দাও, তাহলে তো আমি তো বলতে পারবো না যে এই জায়গাটা আদৌ ইন্ডাস্ট্রি করা পসিবল কিনা, বা এখানে আদৌ ইন্ডাস্ট্রি করা যাবে কিনা, সেটা তো আমি বলতে পারবো না। কী করে বলতে পারবো না? তুমি আমার জায়গাটা মেপে এরকম একটা করে তুমি বলেছো যে আপনি বলেছিলেন যে আমাকে জায়গাটা মেপে এনে দিতে, সেজন্য আমি মেপে এনে আবার ম্যাপ করে দিয়েছি। কারণ আপনি আগের দিনই বলেছিলেন যে মেপে দিতে হয়, একটা ছক করতে হয়। কারণ সার্ভেয়ারদের মেন কাজ কি? সার্ভেয়ার যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করে যারা, তাদের মেন কাজ কি থাকবে? তারা হচ্ছে একটা ম্যাপ তৈরি করে দেবে, যে জায়গাটা নকশা তৈরি করে দিতে হবে। সেটা আপনি বলেছিলেন, হ্যাঁ আমরা তাই করে এনে দিয়েছি, নকশা তৈরি করে দিয়েছি। এবার তুমি যে নকশাটা তৈরি করে এনে দিয়েছো, আমি কী করে, আমি তো ধরো আমি ফিল্ডে যাচ্ছি না, আমি ফিল্ডে না গিয়ে কী করে বুঝবো যে আদৌ এখানে ইন্ডাস্ট্রি করা যাবে না এখানে কোনো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং করা যাবে? তুমি যতক্ষণ না এর চারপাশে কিছু যদি না দেখাও, দেখা গেলো এর চারপাশে কোনো মাঠ কিচ্ছু নেই, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে বলতে পারবো এখানে একটা ইন্ডাস্ট্রি করা যাবে। কারণ ইন্ডাস্ট্রি যেখানে করবো সেখানে কোনো ক্রাউডেড প্লেসে গিয়ে আমি ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবো না। তার কারণে ইন্ডাস্ট্রির যে পলিউশনগুলো হয় সেগুলোর জন্য, সেইগুলোর কারণে আমি এনওসি আমাকে নিতে হয় বেসিক্যালি। সেই এনওসিটা আমি এখান থেকে দেবে না, দেওয়া পসিবল নয়। কারণ তুমি যদি লোকালের মধ্যে বা কোনো একটা ক্রাউডেড প্লেসে গিয়ে তুমি যদি ইন্ডাস্ট্রি করতে যাও, সেটা কখনোই পসিবল নয় যে সেই ক্রাউডেড বাড়ির চারদিকে বাড়ি আছে, ক্রাউডেড প্লেস, সেখানে তুমি ইন্ডাস্ট্রি করে দিচ্ছ। যদি সেখানে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন যেগুলো হয় তার জন্য তো অনেক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হবে। তুমি তো আমাকে যদি এই যখন করে একটা ছক করে নেবে, তাহলে তো আমি বুঝতে পারবো না। সেই জন্য আমাকে কী করতে হয়, ইন্ডাস্ট্রি করি বা যাই করি তার চারপাশে কোথায় কী কী রয়েছে। যদি সাপোজ এইটা আমি কোনো একটা ল্যান্ড ধরলাম, যেটা ধরো তোমার বাড়ির জায়গার একটা স্কেচ, তাহলে এইখানে নিশ্চয়ই কারোর বাড়ি থাকবে, বা এইদিকে কোনো রাস্তা থাকবে তো তোমাদের অবভিয়াসলি থাকা দরকার। তাহলে তোমাকে এখানে দেখতে হবে এখানে 4 মিটার ওয়াইড রোড, এখানে দেখে দিলে। তুমি এখানে লিখে দিলে ল্যান্ড অফ কোনো একজনের নাম দিয়ে দিলে, এখানেও কারো একজনের ল্যান্ড, তাহলে আমি দেখে বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে একটা
রেসিডেন্সিয়াল একটা প্লেস, মানে যেখানে বাড়ি করার জন্য আইডিয়া। এই যে আমি আমার নিজের জায়গার চারপাশে এই যে স্পেসিফিকেশনগুলো নিচ্ছি, বা আমি আরও যদি ইঞ্জিনিয়ারিং টার্মে ইন্টেরিয়ার ডিটেলসগুলো নিতে চাইছি, যে আমার গোটা জায়গাটার মধ্যে বা গোটা প্লটটার মধ্যে কী কী রয়েছে, ইন্টেরিয়ার ডিটেলসগুলো নিতে চাইছি, দ্যাটস কল দ্য অফসেট। আমি এর চারপাশ দিয়ে কী কী আছে, আমি এটাই হচ্ছে অফসেট। ক্লিয়ার হয়ে গেল সবার? আমি আবার যখন মেন অফসেটের ব্যাপারে যাবো, যখন চেন সার্ভে করতে যাবো, তখন আমরা এই টার্মগুলো আবার পড়বো। জাস্ট এখানে যেহেতু টার্মটা এলো বলে আমি জাস্ট তোমাদের বলে দিলাম। ওকে, দেন আমরা কি আলোচনা করছিলাম, ক্লথ আর লাইন অ্যান্ড টেপ, যেটা হয় কি 10 মিটার 15 মিটার বেসিক্যালি হয়ে থাকে। আর কি হয়, এটা মেজারিং অফসেট মেজার করতে পারে। অফসেট এখান থেকে আমি অফসেট এখান থেকে ধরো একটা গাছ আছে, যেটা আমি বলছিলাম, বা এখানে গাছ আছে, আমি ওই যে টেপ দিয়ে মেজারমেন্ট করে নিলাম কত মিটারে আছে সেটা। ক্লিয়ার? তুমি এখান থেকে যদি একটা বিল্ডিং থাকে, সেটা আমি কত মিটারে আছে, তো সেটা মেজারমেন্ট করার জন্য বেসিক্যালি বা অর্ডিনারি ওয়ার্কস কোনো ইউজ করা হয়। মেটালিক টেপ, তোমরা দেখো মেটালিক টেপ ইউজ করবে, তোমরা যখন কাজ করবে তখন তোমরা মেটালিক টেপই ইউজ করবে। তোমরা যখন সার্ভে কাজগুলো করবে, প্র্যাকটিক্যাল করবে, তখন তোমরা মেটালিক টেপ ইউজ করবে, যেটা হয় কি 15 মিটার হতে পারে, 20 মিটার আর 30 মিটার। তোমাকে টেপটা দেখে আমি কী করে বুঝবো? তোমাকে তাহলে টেপ দিয়ে দিলাম, তুমি কি বুঝতে পারবে? তোমাদের মনে আছে আমি বলেছিলাম যে চেন, তোমাকে একটা চেন দিয়ে দিলাম, মেট্রিক চেন হোক যাই হোক, তোমাকে একটা দিয়ে দিলাম, তুমি দেখে কী করে বুঝবে যে এটা কত মিটারে আছে? কেন চেন তো 20 মিটার হতে পারে, 30 মিটার হতে পারে, তাই না? তাহলে তুমি কী করে বুঝবে সেটা? সেটা বুঝবে একবারে কী করে বুঝতে পারবে? সেটা বুঝতে পারবে কি, তার ব্রাশ হ্যান্ডেলে লেখা থাকে যে 20 মিটার, বা ব্রাশ হ্যান্ডেলে লেখা থাকবে কি এই 30 মিটার। এই দুটো দেখে আমরা বুঝতে পারি। ঠিক সিমিলারলি এই যে টেপের ওপরে দেখবে 20 মিটার, যে টেপ যেটা থাকে সে টেপের ওপরে 20 মিটার লেখা থাকবে বা 30 মিটার লেখা থাকবে। এই দেখে আমাকে বুঝতে হবে 20 মিটার কি 30 মিটার, এটা আমরা দেখে বুঝতে পারবো। ক্লিয়ার? এটা বেসিক্যালি হয় 15 মিটার, 20 মিটার, 30 মিটার হয়। ইউজ ফর অল সার্ভে ওয়ার্ক। কিসের জন্য? সমস্ত সার্ভে ওয়ার্কের জন্য। কেন আমি বললাম তোমরা এই টেপেই কাজ করবে। আমরা বেসিক্যালি কাজ করি কি এই মেটালিক টেপেই আমরা কাজ করি। এই কলার লাইনের টেপ ইউজ করা হয় না। কেন কলার লাইনের টেপ ইউজ করা হয় না? বেসিক্যালি ছিঁড়ে যায়। আমরা রাফ ইউজ করি, তো সার্ভে কাজের জন্য আমরা বেসিক্যালি রাফ ইউজ বেসিক্যালি হয়, ছিঁড়ে যেতে পারে, সেই জন্য অনেক প্রবলেম হয়। মাঝে কোথাও গুটি গেল বা কোথাও ছিঁড়ে গেল, তখন আর সেগুলো ইউজ করা যায় না। তো বেসিক্যালি সেই জন্য মেটালিক টেপটা আমরা ইউজ করে থাকি, যেটা 15 মিটার, 20 মিটার, 30 মিটার ইউজ ফর অল সার্ভে ওয়ার্কস। কোনো সার্ভে ওয়ার্কসের জন্য আমরা করে থাকি। ওয়েল, নেক্সট হচ্ছে স্টিল টেপ। স্টিল টেপ দেখো তোমাদের বাড়িতে অনেক সময় অনেকে কাজে লাগে। স্টিল টেপ বাড়িতে থাকে হয়তো, যেটা 10 মিটার হতে পারে, 15 মিটার, 20 মিটার, 30 মিটার আর 50 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটা যেমন 15 মিটার থেকে 30 মিটার পর্যন্ত হতে পারে, আর স্টিল টেপ কিন্তু 10 মিটার থেকে 50 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটা বেসিক্যালি ইউজ হয় ফিল্ডে। তোমরা দেখতে পাবে না, ফিল্ডে যখন তোমরা সার্ভে প্র্যাকটিক্যালি করতে যাবে, ফিল্ডে কাজ হয় না, স্টিল টেপ দিয়ে ফিল্ডে কাজ হয় না। এবার এখানে কাজ হয় না, তার কারণও আছে একটা। তার কারণ হচ্ছে কি, এটা স্টিল, তো স্টিল কি এক্সপ্যানশন হয়, অনেক সময় এক্সপ্যান্ড করে। এক্সাক্ট আমি মেজারমেন্ট নাও পেতে পারি, এক্সপ্যান্ড করতে পারে সেক্ষেত্রে, বা কোনো সময় কন্ট্রাকশন হয়। এই সমস্ত এক্সপ্যানশন বা কন্ট্রাকশন, এই জন্য বেসিক্যালি স্টিল টেপটা আমরা ইউজ করি না, ফিল্ডের জন্য ইউজ করি না। কোথায় ইউজ করি? অল কনস্ট্রাকশনাল ওয়ার্ক। কনস্ট্রাকশনাল ওয়ার্কে যখন আমরা মেজারমেন্ট করি, এত মিটার, কনস্ট্রাকশনে কত মিটার, এই যে ফ্লোর টু ফ্লোর মেজারমেন্ট করলাম, তো সেক্ষেত্রে দেখবো আমরা এটাই স্টিল টেপটা ইউজ করি। এই ফ্লোরটা কত লেন্থ আছে, কত লেন্থ, কত ব্রেথ রয়েছে, সেটা যদি মেজারমেন্ট করতে যাই, তখন আমরা কিন্তু স্টিল টেপটা ইউজ করে থাকি। ফিল্ডে কাজের জন্য আমরা একমাত্র ইউজ করি কি মেটালিক টেপ। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে কি ইনভার্ট টেপ। ইনভার্ট টেপটা তোমাদেরকে জানতে হবে। ইনভার্ট টেপ হচ্ছে মেড অফ অ্যালয় অফ নিকেল অ্যান্ড স্টিল। অ্যালয় কি? অ্যালয় হচ্ছে সংকর ধাতুকে বলা হয় অ্যালয়। ক্লিয়ার? সংকর ধাতু যেটাকে, সেটাকে অ্যালয় বলা হয়। সেটা কি থাকে? নিকেল থাকে এর মধ্যে, আর স্টিল, এই দুটো মিশিয়ে হয়। তবে 36% কি থাকে নিকেল, আর 64% হচ্ছে স্টিল। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, যে ইনভার্টেড কী দিয়ে মেড হয় বা কীভাবে তৈরি হয়, কী কী থাকে এর মধ্যে। এর মধ্যে বেসিক্যালি থাকে কি নিকেল আর স্টিল থাকে, যেটা নিকেল হচ্ছে কত 36% আর স্টিল থাকছে কত 64%। ওকে, এটা হয় 30 মিটার, 50 মিটার, 100 মিটার। এটা যেমন 10 মিটার থেকে 50 মিটার পর্যন্ত ছিল স্টিল টেপ, এটা কিন্তু 30 মিটার হয়, 50 মিটার হয়, 100 মিটার পর্যন্ত হয়। এটা কোথায় কোথায় কাজ হয়? এটা ইউজ ফর ট্রাইঙ্গুলেশন সার্ভে কন্ডাক্ট বাই সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট। সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট বেসিক্যালি ইনভার্ট টেপে কাজ করে। এই নিকেল আর স্টিল দেওয়ার কারণে এই স্টেপ মানে টেপটাতে মানে কোনো ওই জং টং যেগুলো হয়, যেহেতু স্টিল মানে তো জং করতে পারে, সেই জন্য অ্যালয় থাকার জন্য এটা সেই জং টং করে না, বা এই ধরনের কোনো প্রবলেমই আসে না। এইটা ইউজ করে কারা? সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডিপার্টমেন্টে। আমরা কেউ ইউজ করি না, সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, তারাই বেসিক্যালি এই টোটালটা এই ইনভার্ট টেপটা ইউজ করে থাকে।
তাহলে আমরা টেপ নিয়ে আলোচনা করলাম। টেপ হচ্ছে ক্লথ টেপ, মেটালিক টেপ, স্টিল টেপ, ইনভার্ট টেপ এবং তাদের স্পেসিফিকেশন। স্পেসিফিকেশন কী কী, ইনভার্ট টেপের কী রয়েছে স্পেসিফিকেশন, কোথায় ইউজ হচ্ছে, তারপর হচ্ছে মেটালিক টেপ কত মিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং তার ইউজ, তারপর ক্লথ লাইনিং টেপ, স্টিল টেপ কোথায় ইউজ হয়, স্টিল টেপ কোথায় ইউজ হয় না, এইগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি জানলাম। এই হচ্ছে আমাদের জানতে পারলাম এই টপিকে। এরপর আমরা আলোচনা করব বেসিক জিনিস। আমরা যখন এবার কাজ যখন ফিল্ডে করতে যাব, আমরা চেন নিয়ে যখন কাজ করতে যাব, চেনের বেসিক জিনিসটাকে আমাকে এবার জানতে হবে। তোমাদের চেনের বেসিক জিনিস আমি কী কী জেনেছিলাম, যে ব্রাশ হ্যান্ডেল থাকে, লিঙ্ক থাকে, ট্যালি থাকে, কতগুলো লিঙ্ক থাকে, পার লিঙ্ক লেন্থ কত, এগুলো আমরা সবই জেনেছিলাম। ব্রাশ হ্যান্ডেলে এবার ব্রাশ হ্যান্ডেল দেখে আমি বুঝে নেবো সেটা কত মিটারের চেন, সেগুলো আমরা বুঝতে পারি বেসিক্যালি। এইটুকু পর্যন্ত আমরা শিখেছিলাম। এবার আমরা শিখবো কি ফোল্ডিং অ্যান্ড আনফোল্ডিং অফ চেন। চেন তো বেসিক্যালি কী থাকে, চেন তো এরকম করে লিঙ্ক ট্যালি একবারে মানে পুরো আনফোল্ড অবস্থা থাকে না, ফোল্ড করা থাকে। আমি প্রথমে আনফোল্ডিং